Dear students, kindly avoid using your mobile phones during the event. Do maintain social distancing and kindly wear your masks.
Boys, please do not loiter. Stay in your places. The program will begin shortly. Boys, do not loiter. Stay in your respective places. Loiter, stay at your respective places. Avoid going out of the hall. Settle down, please. Do not loiter. Take your seats.
Since the program is about to begin, kindly switch off your mobile phones. Put your mobile phones in the silent mode. Avoid peeping into the mobile phone when the program is on.
Let us welcome our dignitaries. Students, please stand up and let us welcome our dignitaries. Give a big round of applause to our dignitaries. There is always light if only we are brave enough to see it. If only we are brave enough to be it. A very pleasant morning to all the honorable dignitaries, respective faculty members, and my dear friends. It's indeed a great pleasure to be the host for today's program. I am Santoshi from Civil Department B Section, first year, and he is Mithun from Mechanical Department B Section, first year. I would like to extend my warm welcome to the program on career opportunities in engineering. Career guidance, an aspect of self-development, is the process through which an individual's work and identity emerges out of their best interests. Many people seek out assistance from career development professionals only when they are trying to seek out a career for first time, or perhaps they are going through a transition on choosing their career, what suits them the best. We hope that this program will be very fruitful and engaging for you all. Thank you. The prayer of a righteous man is powerful and very effective. It's indeed a great pleasure to feel and be in the presence of the God Almighty. Let's invoke the blessings of the Almighty with a prayer song. Please everyone stand up. Welcoming enriches life. It brings new hope and positivity. To begin this program, we are pleased to have Dr. P. Geeta, Head of Department of Science and Humanities, to deliver the welcome address. A warm welcome to everyone present here. Today is one of those significant and vital days in your life.
as we bring across an eye-opening and enthralling sessions to you, even the first semester, from the Office of Admissions. Having assured that these sessions would inspire you to make groundbreaking decisions in life, I welcome everyone to this program on career opportunities in engineering. First of all, I welcome our dynamic and dauntless principal, Dr. M. Akila, for this session on career opportunities. Today's event is our vision that has transformed into reality, and it is her urge that drives us to impart the prospects of future among students. I welcome you, madam. I also welcome a heartfelt gratitude to our Chief Executive, Dr. A.M. Nadarajan, who have been the guiding force for us in all the endeavors. I welcome you, sir. I express my heartfelt welcome to the chief guest of the day, Mr. Jayaprakash Gandhi, career consultant and analyst to this program. There would be no school that he has not set foot to, and almost all colleges would have been fortunate to have him as a resource person. I believe he is here to enchant you with a mesmerizing talk. Hearty welcome to you, sir. I also welcome the heads of various departments, the head office of admissions, who was behind this program in arranging the chief guest for today's function, the members of office of admission, faculty members, and my beloved students to this wonderful event on career opportunities in engineering. And I once again welcome you all and make use of this opportunity and excel in your life. Welcome you all. Thank you, ma'am, for the warm welcome. Leadership is the capacity to turn vision into reality. To run this institution of this magnitude, we need dynamic leadership. Our institution, headed by an energetic and passionate leader whose charisma and dynamism has brought new trends and triumphs to the institution. May I request our beloved principal, ma'am, Dr. M. Akila, to deliver the presidential address. Yeah. So how are you all? Great? No energy? Okay. So after a few months we are meeting again on this wonderful occasion, career guidance in engineering. Last year we were able to conduct this program immediately after your seniors joining the college. We were a little late because of on and off the colleges were running, and we were not comfortable doing it physically. And we also thought for conducting it online, but I was very specific that Jayaprakash Gandhi sir should meet you in person to tell you what is a career and the guidance you need and what you want to become in your life after 4 years. You have all joined this college with some dream, is it not? Yes or no? Some dream you want to become, you want to take some career path which is very important for your life and its life and maybe your future and everything. So what does KPR Institute of Engineering and Technology does for your career? We have said this many a times, but I want to reiterate this again for you. We do have various centers. To begin with, I can tell you the Career Development Center, which is in the first floor of the A block, which is the admin block. And we have a specific director for Career Development Center who takes care of your training and placement in IT sector and core engineering sector. What do you mean by IT sector and core engineering sector?
our chief guest will tell you and elaborately. And the next is the career advancement cell. If you want to take a higher education after your BE or BTech in India or abroad. So we do have a center called Career Advancement Cell, which guide you properly what kind of examinations you should take to get into another university or in our college itself, or you can take it up in our Anna University or other universities in India. And for the same higher education, if you want to take up an MS degree abroad, Office of International Relations guide you properly to take up the examinations needed for you to land in another country for your higher education. Okay. So next happens is your GATE examinations, which is very, very important, and we have made it a mandate for all the first year and second years to take up their GATE examinations in your third year. What does this GATE examination? Graduate? Aptitude? Test in engineering. So we have made it mandate because we want to test your fundamentals and concepts when you land up in third year engineering, so that it will be good. Either you go to IT sector, core engineering, or you can even get a job after GATE score, a very good GATE score in public sector units. So we are exploring all the possibilities during your stay in the next 4 years. Okay. And other thing is the defense sector. We did had a person from Officers Preparation Academy, Lieutenant Eason was here. And I am proud to say that 12 of our alumni are serving the nation in the borders of our country, and few of our alumni are even now in the Assam region, where they are fighting with militants and terrorists. And one of our alumni has been selected to become the flight officer in the Rafale, he will be operating as a pilot in Rafale jet very soon. And it's one of us, a very big achievement of our alumni. And two of the alumni we spoke yesterday, one is a major in an army division, another is a captain in an flight, in Air Force. So we are concentrating on defense sector. And first year students, are there any NCC here? NCC cadets? Please stand up. NCC cadets? Okay. So these people and the second year attended the yesterday's program. Please sit down. And the first batch of 25 students, they have opted defense as their career from the first year and second year, and we are going to concentrate, and we have taken the permission from their parents also, so that they will be given the officers' preparation starting from the first year. We will handle the officers' training, preparation for SSC and everything in their weekends, and they are going to work. They are die-hard citizens of India. Hats off to all the defense people and the NCC and non-NCC cadets. So defense sector is another career path which KPRIET is setting for you. Okay. So another big thing is Office of International Relations is also interested to send you to abroad for internship. We have tied up with so many universities for research internship and industry internship. Few students have already gone before COVID. And now we tried, but unfortunately due to COVID, we were not able to send students abroad for research internship. But we have very good networking with abroad professors, where you can sit there in that university for 1 month, take a problem, solve the problem, and come back here, which will add value to your resume. And I like to state here that the budget of 2022 and 2023, I was so happy that India has given all the engineering people. We should be very happy that we have a very good budget for the next 1 year, which exploits many areas in engineering, especially the civil engineering, because for the civil engineering, they have taken National Infra Pipeline, and which is going to be 20,000 crore budget for national infrastructure.
7 engines they have taken: road, railways, airports, ports, mass transport, waterways and logistics infra. It is not only civil engineering, we will have interdisciplinary jobs for all kinds of engineering graduates for the next 1 year and beyond. So with this small note, I am very happy that we have our dynamic personality here who will give you the right guidance. What are all the career opportunities during your stay here in KPR and what you can become after 4 years, and he'll be beautifully explaining to you, so that please listen carefully and take it forward and apply. Thank you. Wow, those were wonderful words. I wonder how you could give such a great presidential address, ma'am. Thank you so much, ma'am. It's not titles that honor men, but men that honor titles. It's time to honor the chief guest of the day. May I request our principal, ma'am, to honor the chief guest, Mr. Jayaprakash Gandhi, career consultant and analyst. A big round of applause, students. We have an amazing personality, Mr. Jayaprakash Gandhi, with us, and it's a wonderful opportunity for you. And now our Madam Principal is giving a memento to our chief guest. I now take great pleasure in introducing the chief guest, Mr. Jayaprakash Gandhi. Our resource person, Mr. Jayaprakash Gandhi, hardly needs any introduction. In India, there are two Gandhis who are really popular. One who is fondly revered as Mahatma, and the other who is amicably referred as JP. Needless to say, he has conducted over 7,750 programs and has counseled over 2.1 million people across India. After his orientation, you could distinguish the career choices of a student in two different ways. That is, before JP and after JP. Let's just say a student must be in a mindset to choose CSC before attending his orientation. And after listening to him, he might have walked to his parents and would have said, I'll decide to join only in ECE. So that's how he transforms and influences the career choices of the students for their own betterment. He is also a deadly combination of sense and sense of humor. Moreover, he is the trendsetter in launching India's first educational YouTube channel called Career Guidance JP Gandhi. No wonder that he is awarded as one of the top 10 online career consultants in India by Higher Education Review. Adding more, he is also a gold medalist in Anna University who forays into the world of technology and education. He has offered nearly 2,000 placement training programs and has been instrumental in implementing state and national level policies. It is indeed evident that his distinguished work has uplifted the lives of numerous youths in our countries. We are glad to have you here, sir. It's my esteemed pleasure to invite Mr. Jayaprakash Gandhi, our chief guest, to deliver his address. Very good morning. ஒரே இங்கிலீஷில் பேசி எனக்கு தலை சுற்றுது. தமிழ்லேயே பேசலாம் போடுவேன். இல்லை உண்மைதான். நான் எப்போவுமே உனக்கு புரிகிற மாதிரி பேசணும், இல்லைன்னா அப்புறம் அந்த 12th ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸ் மாதிரி ஆகிடும் இல்லையா? மேபி தெர் ஆர் சம் நார்த் இண்டியன்ஸ், வாட் எவர் ஐ ஸ்பீக் இன் தமிழ் ஐ வில் டிரான்ஸ்லேட் இன் இங்கிலீஷ். நான் எப்போவுமே சொல்வேன், தமிழ் மாதிரி ஒரு சிறந்த மொழி உலகத்தில் கிடையாது. இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் லாங்குவேஜஸ். ஆனால் நான் பேசுகிற தமிழ் பார்த்துட்டு என்னை யாரும் குஜராத்தின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. நான் குஜராத்தி. அது ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோ. அப்போ ஒரு மொழியை எப்படி வேணால் யார் வேணால் கற்றுக்க முடியும். லேர்னிங் அ லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் அ பேரியர். ரைட். ரொம்ப சந்தோஷம். யூ ஹவ் டேக்கன் இன்ஜினியரிங் ஆஸ் யுவர் கெரியர். ஸோ ஒன் அப்சல்யூட் சைலன்ஸ். இப்போ இந்த பின்னாடி இருக்கிறவங்க பாய்ஸ்,
இன்ஜினியரிங் படிக்கலாமா, வெதர் வி கேன் ஸ்டடி இன்ஜினியரிங். ஏன்னா மீடியாவில் மீம்ஸ் எவ்ரி திங் பார்த்தோன்னா இன்ஜினியரிங் படித்தா பொண்ணு கூட கொடுக்க மாட்டாங்க. இல்லை உண்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இல்லை சத்தியமாக சொல்கிறேன், நவ் திங்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச்ட். இப்போ மீடியா இட் செல்ஃப் இஸ் சேஞ்ச். இன்ஜினியரிங் படித்தா தான் இனிமேல் வேலைன்னு சொல்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி மாறிடுச்சு. உண்மைதான். இந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸில் தெர் இஸ் அ ஹிந்தி மூவி, மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வர் அப்படின்னு ஒரு படம், ரைட்? ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு படத்தில் ஒரு இன்ஜினியரிங்கை பாசிட்டிவாக பார்த்தேன். அந்த பொண்ணு மாப்பிள்ளை பார்க்கறதுக்காக வரா, கம்மிங் டு see the bridegroom. அப்போ பிரைட் இஸ் ஆஸ்கிங், அந்த பொண்ணு அந்த பையன்கிட்ட கேட்குறா, why should I marry an engineer அப்படின்ற. அப்போ அந்த பையன் சொல்கிறான், in the world only engineers can solve the problems அப்படிங்கிறான். ஃப்ரெண்டா கை தரலாம், நாம தான் சால்வ் பண்ணுறோம். ஸோ உண்மை ஃபஸ்ட் டைம். அப்போ எந்த அளவுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் நோட் இப்போ சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு பாருங்கள். இப்போல்லாம் நான் 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்ரஸ் பண்ணும்போது நான் என்ன தெரியுமா சொல்கிறேன், வாட் யூ நைட் நீ ஆர்ட்ஸ் படி, சயின்ஸ் படி, இன்ஜினியரிங் படி, மெடிக்கல் படி, லா படி, எது படித்தாலும் டெக்னாலஜி படி தெரியாமல் இனிமேல் சர்வே ஆக முடியாது. வி கேன் நாட் சர்வைவ் இன் திஸ் வேர்ல்ட் வித்தவுட் நோயிங் தி டெக்னாலஜி. பட் ஹூ லேர்ன்ஸ் த டெக்னாலஜி ஃபாஸ்டர் டுடே? இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பட் why engineering is going to be the most amazing career அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, because we are going to be get recruited by every industry. You name the industry, we are going to be getting recruited. Even just coming before, I had a meeting with the head of departments. I was telling them, when we did the analysis for IIT and NIT and NIT உடைய placements, this time how many of you know that first time a student got more than 2 crore salary in IIT? நினச்சி பாரு, 21 வயசில் 2 கோடி ரூபா சம்பளம். More than hundreds of people got 1 crore salary. அப்போ if you look at those companies which gave big money, if you look at, can you believe 81% of the students who got more than 1 crore salary in IIT and NIT got job from financial sector and banking sector, not from IT, not from core engineering, from banking and financial. அப்போ இன்ஜினியரிங் படிக்கிறது இப்போ ஈவன் கம்பெனிஸ் லைக் பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா கம்ஸ் டு இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் அண்ட் ரெக்ரூட். they don't go to PSG Arts and Science College and recruit BCom student. But we never knew all this. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது ஓகே, டிசிஎஸ், சிடிஎஸ், ஒரு 3 lakhs salary. நான் தான் I was telling even the placement officer today in the meeting, you know what I told them? If a KPR student comes and says after 4 years, ஒரு KPR பையன் ஒரு பொண்ணு sir I got placed in TCS, CTS, 3 lakhs salary அப்படின்னா, do you think it's worth? No, you got such a wonderful infrastructure. See the labs of full stack engineer, Apple uடைய lab, artificial intelligence, data science, center of excellence, and you say that you got only salary of 3 lakhs. Why can't you dream of us of 6 lakhs, 10 lakhs? You got even 40 lakhs salary in KPR. அப்போ நினச்சி பாரு, ஃபைனல் இயர் படிக்கும்போது when you come to next 2 years, when you come in the beginning of final year, நான் எப்பவுமே சொல்வேன், engineering is not 4 years, 3 years. At the beginning of final year you must have completed the placements. Imagine in the class, ஒரு கிளாஸில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு 40 லட்ச ரூபா சம்பளம், 40 lakhs. One student gets, many of us get only 3 lakhs. To start the career itself, there is a difference of 27 lakhs. அப்போ தான் உனக்கு புரியும், அப்போ தான் you will realize, ஐயோ நம்ம செஞ்சுருக்கலாமே அப்படின்னு. இப்போ புரியாது. ஆனால் இப்போ இந்த பாய் ஃப்ரெண்டு, கேர்ள் ஃப்ரெண்டு, அப்படியே நெட்ஃப்ளிக்ஸு, குக் வித் கோமாளி எல்லாம் பார்க்கணும் இல்லையா? கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா இல்லையா? எங்கள் நித்யானந்தா மாதிரி ஜாயின் பண்ணிட்டியா இல்லையா? பொய்டா, எல்லாம் பொய். பாய் ஃப்ரெண்ட் இல்லை, சத்தியமா இல்லையா? நம்பவே மாட்டேன்டி. என்னடி ஒன்று முடிகிற மாதிரி சொல்லுங்கள். அது இல்லை, சாரி, இப்போல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா என்னமோ? இல்லை, நான் அப்படி தான் ஒரு காலேஜில் கேட்டேன், பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்னா நிறையா இருக்குது சார் அப்படின்னா. லவ்வரான்னு கேட்டேன், இல்லைன்னா. அப்போ என்னான்னு கேட்டேன், ஒரு மீனிங் சொன்னான், இது வரைக்கும் எனக்கு என்னன்னு புரியல. ரூம் போட்டு யோசிச்சிருக்கான்.
என்னன்னு கேட்டேன். சார் பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் தான், மோர் தென் ஃப்ரெண்ட் லெஸ் தென் லவர் தான். இது என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு இது வரைக்கும் எனக்கு புரியல, ஒன்றுமே புரியல. கடைசியில் ஒன்று சொன்னான் பாரு, சார் இதுக்கு இன்னொரு வேர்டு இருக்கு, என்னன்னு கேட்டேன். பெஸ்டி சார். நல்ல பெஸ்டி இருக்கா? எல்லாம் பொய் சார், எல்லாம் பொய். இல்லை, எல்லாமே கிராஸ் பண்ணி தான் வரணும். இல்லை, உண்மையை தான் சொல்கிறேன். இல்லை, அதான் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து கடைசியில் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கூட பாய் ஃப்ரெண்ட் விட்டு போயிடுவாங்க இஃப் யூ டோன்ட் கெட் த டிசைர்ட் சேலரி. கடைசியில் எப்போவுமே சொல்கிறேன், ஃபைனல் இயர் இஸ் த மோஸ்ட் ட்ரெட்ஃபுல் இயர். பிகாஸ் in the same class somebody would have got bigger salary, somebody who got average salary, somebody would not have got even single job. That time you feel. அதனால் நான் எப்போவுமே சொல்கிறேன், you know what is the most saddest words in anybody's life? ஒரு மனிதனுக்கு சோகமான வார்த்தைகள் என்ன தெரியுமா? ஐயோ நான் செஞ்சுருக்கலாமே அப்படின்னு. இல்லை, அப்படி தான் இங்கே வந்து யாராவது சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைட் பி ஸ்டில் ஃபீலிங், சார் ஐயோ சார் எனக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கேபிஆரில் கிடைக்கல, ஐடி கிடைக்கல, ஐ ஹவ் டேக்கன் ட்ரிபிள் இ, ஐ ஹவ் டேக்கன் மெக்கானிக்கல். Sir, don't worry all this. Inimel, one particular branch is not going to get you bigger salary. If somebody comes and tells me, sir, if I learn artificial intelligence, data science, will I get big job after 4 years? I will write in bond paper and tell you, you are not going to get it. நீ நம்புவியா? சத்தியமாக நம்ப மாட்டார். You will not believe it. Even in some of your lectures will not believe. This I spoke 5-6 years back, artificial intelligence. You are talking now. Do you think the same technology is going to be there in 2026? Then, remember this. This is what I tell you. See, when you are studying when you come to final year, you will have the same syllabus, same examinations, all the students will be writing. But one student gets 30 lakh salary, one student 3 lakh. Why? அவனு அதே எக்ஸாம் தான் எழுதுனா, அவனு அதே மார்க் தான் வாங்கினான். அப்போ ஏன் அவனுக்கு மட்டும் 30 லட்ச ரூபா? Why he gets 30-40 lakh salary? Why he gets 1 crore salary? He has learned something beyond what the syllabus, or he learns beyond which company needs. அப்போ கம்பெனி வந்து இன்னைக்கு வந்து they expect something to know you more. They want you to know something more. அப்போ நெக்ஸ்ட் டெக்னாலஜி போயிடுச்சு. How many of you know the future technologies? அப்படி தெரிய மாட்டேங்குது. Do you think somebody is going to tell you? No, people have become selfish. அதுவும் who has become more selfish? Girls. சத்தியமாக நம்பிடாத. இல்லை, உண்மை இல்லை, ஆல்ரெடி அனுபவிச்சிருக்கான் பாருங்க, கை தட்டுறான். இல்லை, நான் எப்பவுமே சொல்கிறேன், நான் எப்பவுமே என்ன தெரியுமா சொல்வேன், உலகத்திலே ரொம்ப நல்லவங்க யார் தெரியுமா? இந்த பசங்க கோயில் வச்சு கும்பிடலாம். நம்பியா? நம்ப, சத்தியமா நீ நம்ப மாட்டா. கோயில் வச்சு கும்பிடலாம். கை தட்டிட்டானா? ஆனா உலகத்திலேயே ரொம்ப புத்திசாலி யாருன்னா இந்த பொண்ணுங்க சார். நல்லவங்களா இருக்கிறதா புத்திசாலியா இருக்கிறதா நீ டிசைட் பண்ணிக்கோ. ஆனா ஒண்ணு நிச்சயம், நல்லவங்களுக்கு காலம் இல்லை. இல்லை, உண்மைதான், நல்லவங்களுக்கு காலம் இல்லை. இல்லை, வெரி ட்ரூ. இல்லை, எல்லாம் பிகம் செல்ஃபிஷ். நான் என்ன தெரியுமா சொல்வேன், பசங்களும் சில பேர் அப்படி இருப்பாங்க. கேர்ள்ஸ் ஜாஸ்தி செல்ஃபிஷ், அப்படியே கூடியே இருப்பாளுங்க. மத்தியானம் ஒன்றா சாப்பிடுவாங்க, கேன்டீன் கீன்டீனு. பட் தனியே அவன் மட்டும் செஞ்சிட்ருப்பாள். க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுக்கு சொல்லவே மாட்டாள். இல்லை, உண்மை. இல்லை, எனக்கு பிஎஸ்சி டெக்கில் ஒரு குரூப் இருக்குது, ரைட்டா? 8 கேர்ள்ஸு 6 பாய்ஸு. நான் இந்த GPT-3 ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் இப்போ GPT-3 மாடியூல், இப்போ GPT-5 வந்துடுச்சு, ரைட்டா? நான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன். ஒரு பொண்ணு, கார்த்திகான்னு ஒரு பொண்ணு எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறா, ஜேபி சார் இதெல்லாம் குரூப்பில் போடுறீங்க, டோன்ட் புட் ஆல் திஸ் இன் குரூப். ஐ ஆஸ்டர் வை, ஏன்னு கேட்டேன். குரூப்பில் போட்டால் எல்லாம் கற்றுக்குவாங்க, எனக்கு மட்டும் தனியாக அனுப்புங்க. நல்லா இருக்குல்ல? புத்திசாலி பொண்ணு. நான் விட்டு ஒன்று சொன்னேன், சத்தியமாக நீ பொழைச்சிக்க வெடி, ஆனால் உன்னை கட்டிக்கிறவன் தொலைஞ்சான்ட்டான். அவன் பாவம் எங்கே இருக்கான்னு தொலைஞ்சாவன். நல்லவனுக்கு காலமே இல்லை. இல்லை, உண்மைதான், கூட இருப்பாங்க, சொல்ல மாட்டாங்க. இல்லை, தட்ஸ் ட்ரூ. So don't expect, see, in the next 3 years, I tell you my dear friends, don't expect your friends or somebody to come and tell you learn this, do this, participate in this. Never expect.
யூ நீட் டு கோ அண்ட் சர்ச். அதனால தான் தமிழில் சொல்வேன், வாய்ப்பை தேடி போகிறவன் தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிருக்கான். வாய்ப்பை எதிர்பார்த்தவன் வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சது சரித்திரமே கிடையாது. கோ அண்ட் சர்ச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். திஸ் கேம்பஸ் has got wonderful opportunities. They have spent tons of money. Tons of money your management has spent. Utilize that. You will get the desired life after 4 years. இல்லைன்னா வருத்தப்படுவேன். அது புரிஞ்சுக்காது. ஸோ இன்னைக்கு வந்து you need to decide, know how the world is. I told you, things are changing. In fact, many people ask me, a simple question, lot of people have asked me, sir, you do career guidance, but you make such a big money. Yes, you name the car Audi, but now I bought a new BMW, everything, my lifestyle is totally different. Do you think how do I make money? In many ways of investments. நான் இப்போ கூட நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், இப்போ I came to know a research paper that semiconductors and the entire world is moving towards digital technologies. அப்போது அந்த கம்பெனிஸ்லாம் யார், which company makes semiconductors, which are in the digital technologies. I invest on that company. ஒன்றும் இல்லை, I invested in ASM technologyன்னு ஒரு ஷேர். Can you believe in 15 days my money grew 250 times? Can you believe this? In 15 days. This is what we make money. When we see, நீ வந்து engineers, when you know some technology is going to up, start investing on that. Start learning about that. இல்லைன்னா சும்மா ஒரு 3 லட்சம் 4 லட்சம் salary வச்சுட்டு என்ன பண்ண முடியும்? We never know. This only very few people know about all this. We need to, எதுக்கு சார் படிக்கிறோம்? We need to really make big money in this world, take care of the parents, do something good for the society. You will realize எல்லாமே லேட்டாக தான் ரியலைஸ் பண்ணுறோம். Because we are more concentrating on entertainment, இல்லையா? We watch Big Boss, we watch, இப்போ Big Boss Ultimate, இல்லை? Don't worry, even I watch everything. Not fully, I watch only promos. இப்போ குக் வித் கோமாளி கூட நான் ப்ரோமோ பார்த்துக்குவேன். பட் அது போய் உட்காந்து 3 மணி நேரம் பார்க்க முடியுமா? நாம் கோமாளி ஆகிடுவோம். இல்லை உண்மை, அதுக்கு தான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறோம். If you start giving importance to entertainment, you will become an entertainment to others after 4 years. I repeat, if you give importance to your life to entertainment, you will become an entertainment after 4 years. Never have this. These 3 years are very, very important. Time will pass. See, why the world is moving towards, I told you, complete digitalized. From automation world, we are moving towards a digital world. Complete digital, virtual world. But you have a wonderful virtual labs in this campus. Learn about it. I'll give you some 2-3 examples how the world is. I don't know how many of you know what is happening in this technology world. First thing, the next biggest technology I told you, it is going to be the dark and intelligent process automation. I don't know how many of you know about Amazon Go Store. Have you heard about it? Go on Google, Amazon Go Store nu podu. Amazon has created a new supermarket. Not even one single human being works. Why they created? Because people are fed up doing shopping through online. People wants to experience, people wants to see the people, wants to experience the outworld. So Amazon has created the Amazon Go Store. You know how it works? It works on intelligent process automation. The next stage of artificial intelligence, robotic and intelligent process. So suppose I have an Amazon account. YouTube la poi par, you can see it how it works. Amazon app irukku, I am the member of Amazon Prime. Amazon has the complete data about all I need. இந்த மாதம் ஜேபி சாருக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு Amazon knows. இப்போ suppose I go to Amazon Go Store, open the app, scan my app, immediately it will say welcome Jayaprakash Gandhi. Right. Now I know that in the மாதம் I want to buy Colgate toothpaste, 2 liters of oil, 2 kilos of rice, everything, whatever the list. First I enter, there is a Colgate toothpaste, pasteலாம் இருக்கு. When I take in Colgate toothpaste and put my basket which has got a digital barcode, see how digital technology is coming.
டிஜிட்டல் பார்கோடில் போடுற. இமிடியட்லி த்ரூ இன்டெலிஜென்ட் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன், you know, from Amazon, it will give instruction to robot saying that JP sir has come, he wants 2 liters of oil. And the oil sectionல இருக்கிற robot வந்து 2 liters of oil எடுத்து, it will come to me wherever in the supermarket, wherever I'm there, will come and put in my basket and will go off. Another instruction would be given, 2 kilos of rice. Another robot will take 2 kilos of rice, and whenever it takes, when robots activates to take 2 liters of oil, immediately 2 liters of oil will be debited in my account. The bill will be created, put in the basket. அது எல்லாமே எடுத்து முடிஞ்ச பிறகு, when you put in the digital scanner, it will recheck. Automatically your account will be open, OTP will come, you fill the OTP, the payment is done, immediately you can take out your basket and walk. Not even one single human being is working. Now this process has to come to India. That's why top IT companies, whether it's a TCS, Infosys, Wipro, are recruiting in big numbers. Can you believe 4 வருஷம் முன்னாடி இதே ஹாலில் பேசும்போது மெக்கானிக்கல் வில் ஸ்லைட், அப்போ மெக்கானிக்கல் வாஸ் த பிக்கஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ். கேட்டால் ஐடிலாம் டவுனா. எங்கே போச்சு ஐடி டவுன்? இட் இஸ் grown up much monthly level. We are moving to digital world from automation. இன்னும் சொல்கிறேன், இன்னும் I'll give you example why digital technologies is going to take a big way. You know why digital companies have started making big monies today in this market. See the profit of digital companies in India and the world. Huge profits, huge recruitments they are taking place. Why? Entire process is going to be in digitalization. அதுக்கு best example இப்போ Coke. You know, Coke is now doing a small trial USல. இப்போ they have இப்போலாம் flex கிடையாது, we known as a billboards, right? இப்போ you are traveling in US, நீ travel பண்ணிட்டு இருக்க, you are a Coke பிரியர், you love Coke, you are traveling, you feel like having Coke. What you have to do is open down your window, whether in the train or bus or car, and the billboardக்கு வந்து there will be a scan barcode. You scan it, immediately the Coke app will open. It will ask how many Coke. 4 Coke. Suppose you want 4 people, 4 Coke. You pay the amount immediately through online. 4 digital Coke will come into your mobile. You will have 4 digital Coke in your mobile. Now you're stopping for a refreshment. இப்போ நீ நடுவில் எங்கேயாச்சும் நிற்கிற அப்படின்னா என்ன பண்ணுற, ஒரு கோக் வாங்கினா இந்த ஜிபே இல்லை பேடிஎம் பண்ணுற, இல்லைன்னா வந்து கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு, மொபைல் பேங்கிங்லாம் பண்ணுற. டூ யூ திங்க் ஃபியூச்சரில் ஜிபேலாம் இருக்குன்னு நினைக்கிற? 8 years is going to be wiped out. Every product will be digital. இப்போ எப்படி தெரியுமா, இப்போ அந்த 4 டிஜிட்டல் கோக் வந்து அந்த கடைக்காரன்ட்ட நீ கொடுத்தன்னு வச்சுக்கோ, ட்ரான்ஸ்ஃபர் தட் 4 டிஜிட்டல் கோக் த்ரூ இன்டர்நெட், IoT, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ், he will give you the actual coke. அப்போ எத்தனை ப்ராடக்ட் டிஜிட்டலைஸ் பண்ணணும். இன்னும் 10 வருஷம் கழித்து இந்த KPR கேன்டீனில் உன் தம்பி தங்கச்சிலாம் படிக்கும்போது அவங்க அம்மா அப்பா பணம் கொடுக்க மாட்டாங்க. உன் தம்பிக்கு சமோசா பிடிக்குமா, உங்கள் அம்மா டிஜிட்டல் சமோசா வாங்கி வச்சுருப்பாங்க, அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. இங்கே வந்து நீ டிஜிட்டல் சமோசா கொடுத்தோன்னா ஆக்சுவல் சமோசா கொடுத்துட போகிறான். நல்லா இருக்குல்ல? நோ மணி டிரான்சாக்ஷன். அதனால தான், do you know that? Did you read the budget? Did you read the finance bill? ருப்பி டிஜிட்டல் கரன்சி வருது, சாருக்கு தெரியும். பிளாக்செயின் டெக்னாலஜி மூலமாக இதெல்லாம் படிக்கிறது இல்லை, உட்காந்து பிக் பாஸ் பார்க்குறோம். அல்டிமேட் என்ன நடக்குது, நம்ம டெக்னாலஜி படிக்கிறோம், என்ன டெக்னாலஜி வரப்போகுது, ஹவு த க்ரோத் இஸ் கோயிங் டு பி, எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது. அப்புறம் நான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியல, சம்பாதிக்க முடியல, ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ஏர்ன் பிக் மனி இன் திஸ் வேர்ல்ட். My dear friends, you need to really know what is happening in this world. If you're not updating, you will be outdated. எல்லாமே மாறுது சார். Sir, huge developments are going to take place in sensors and semiconductors. Do you know that Harvard research paper says 400 billion devices, up to 500 billion devices are going to be connected in the world? அதனால தான் டிக்சன் உடைய ஷேர் வந்து ஜாஸ்தியாச்சு. டிக்சன் கம்பெனி இஸ் மேக்கிங் ஹியூஜ் டெவலப்மெண்ட்ஸ். இப்போ பழைய TCS, CTSலாம் விடு,
There are companies like Dixon and there are so many new companies are giving a big salary. நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. நம்மளுக்கு சுற்றி இருக்கிறவங்க அது அந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரி பற்றி தான் பேசுகிறாங்க. How semiconductor industries are going to, how sensors are going to grow. இப்போ வரும்போது கூட அந்த ட்ரோன் பார்த்துருந்தாங்க. எல்லாமே கம்ப்ளீட். The most fastest drone is developed by KPR. Give a big answer to the students. Can you believe it moves up at 180 km speed? It's got a sensors to know it. Sensor is going to be there in everything. எப்படி தெரியுமா? அப்போ நீ வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஸ்டூடெண்ட்டா, electronics communication, a huge opportunity if you learn about sensors and PCP designing. இப்போ ஹெட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட்டை கூட கேட்டேன், பிசிபி டிசைன். அப்போ சார் வி ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் சார். எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க தெரியாது. யூ கேன் யூஸ் இட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் இட் செல்ஃப். தட்ஸ் அ நீட். நான் சும்மா வந்து நான் வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸர் படித்தேன், மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் படித்தேன், ஐ நோ சி ப்ரோக்ராமிங், ஐ நோ பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங், வச்சுட்டு 3 லட்ச ரூபா சம்பளம் கிடைக்கும். ஐ எம் நாட் டினைங் தட் யூ, ஐ எம் நாட் சேயிங் தட் யூ won't get job. You will, but you will get 3 lakhs. You want some 40 lakhs, 50 lakhs, then you need to learn something beyond. இது இப்போ தெரியாது, ஃபைனல் இயர் வரும்போது தான் புரியும். ஸோ வை திஸ் ஓரியன்டேஷன், வை வி டெல் யூ, இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு சொல்கிறது தான். அப்போ திஸ் வேர்ல்ட் ஹஸ் காட் ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சார். இப்போ சென்சார், நான் தான் இப்போ கூட சொன்னேன், நீ வந்து உங்கள் வீட்டில் போய் உங்கள் அம்மாட்ட காமிக்கணும். கன்சியூமர் ஃபிசிக்ஸ் இஸ்ரேல் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது. கூகுளில் போய் பாரு, இஸ்ரேல் கன்சியூமர் ஃபிசிக்ஸ். தே ஹவ் டெவலப்ட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் அட்வான்ஸ் சென்சர்ஸ் இன் ஃபுட் ரிலேட்டட். The students in the chemical side or food industries or even electronic students can develop something like this. எப்படி தெரியுமா இருக்கு அந்த ஆப்பு? இப்போ அனிமல் ஃபீடிங்கும் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போது அந்த ஆப் இந்தியாவில் வரல, இப்போ ஒன்லி இஸ்ரேலில் இட் ஒர்க்ஸ். இப்போ அந்த ஆப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நீ மத்தியானம் உங்கள் வீட்டுக்கு சாப்பிட போகிற, உங்கள் அம்மா சாம்பார் வைக்கிறாங்க. நீ அந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணி அந்த சாம்பாரை ஸ்கேன் பண்ணு. இம்மீடியட்லி இட் வில் டெல் யூ இந்த சாம்பார் எப்போ உங்கள் அம்மா தயாரித்தாங்க, எத்தனை தடவை ஹீட் பண்ணாங்க, அதில் என்ன கண்டென்ட் இருக்குது, ப்ரோட்டீன் எவ்வளோ, விட்டமின் எவ்வளோ, கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாமே வந்துடும். நல்லா இருக்குல்ல? இனிமேல் நம்ம வந்து இனிமேல் அடையாள பவன், சரவண பவன்லாம் போய் சாப்பிடும்போது 6 வருஷம் கழித்து சாம்பார் வச்சு எடுத்தாருன்னா அன்னபூர்ணால ஸ்கேன் பண்ணி, இந்தப்பா இந்த சாம்பார் நேற்று வச்ச சாம்பார், இன்னைக்கு வச்ச சாம்பார் எடுத்துகிட்டு வா. உலகம் எப்படி மாறுது பார்த்தீங்களா? Go and see consumer physics Israel. Amazing things are happening in this world. எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? நெதர்லாண்ட்ஸில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஐடியா கொடுத்தான் பாருங்களேன். இந்த சைனாக்காரனுக்கு ஐடியா கொடுத்தான். சைனாக்காரன் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், the wind energy is becoming one of the biggest thing. China built the most advanced, biggest windmill in the world. நீ போய் biggest windmill in the world போடான் கூகுளில். Do you know what is the size of the wings? Can you ever imagine? Each size of the wing is 6 football field. நார்மல் வந்து பாதி ஃபுட்பால் விங் சைஸ் தான் கூட இருக்காது. இப்போ நீ வந்து ரோட்டில் போகும்போது இந்த விங்ஸ் பார்த்துருக்கியா எடுத்துகிட்டு போகிறது? முன்னாடி ஒரு ஆள் அது எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம். அப்போது 6 ஃபுட்பால் சைஸ் விங்ஸை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது? Anybody can give solution? Anybody? Engineering student. A Netherlands student said, he gave brilliant idea to Chinese company. Now that fellow is working. இப்போ 3D printingல, இப்போ KPRல இந்த இடத்துல வந்து we need to install the biggest windmill. 3D printingலயே you can manufacture that wings. You don't have to manufacture there and bring it here. 3D printing மூலமா you can manufacture. இப்போ latest windmills in China, Netherlands are made in the site area. நீ கூகுளில் போய் பாரு, சைட் ஏரியாவில் 3D பிரிண்டிங்கில் பண்ணுறாங்க. அப்போ நீ வந்து எலக்ட்ரிக்கல் படிக்கிற இல்லை மெக்கானிக்கல் படிக்கிற, யூ வாண்ட் டு கம் இன் டு எனர்ஜி செக்டார், அப்போ யூ ஷுட் லேர்ன் அபவுட் 3D பிரிண்டிங்.
அப்போ 3D பிரிண்டிங்க்கு என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்? கேன் எனிஒன் சே? நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது. அப்போ நீ வந்து ஒரு பெரிய சம்பளம் எதிர்பார்க்குறேன்னா யூ ஷுட் நோ அபவுட் 3D பிரிண்டிங்க்கு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குது. அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பேர் ஜி ப்ரோக்ராமிங். ஜி டினோட்ஸ் ஜியோமெட்ரிக். நீ போய் கூகுளில் பண்ணி கற்றுக்கோ, சத்தியமாக கொத்திட்டு போயிடுவான் கம்பெனிஸ். அப்படி தான் இருக்கணும். என்ன தேவை அதுதான். நான் படிச்சிருக்கேன், எனக்கு வேலை கொடுங்க. அந்த காலம் மலையேறி போச்சு. என்ன தேவை? அது படித்தாதான் வேலை சார். அது ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோ. இப்போ நிறைய பேர் மீம்ஸ் போகிறது, இன்ஜினியரிங் படித்தா வேலை இல்லைன்னு. இப்போ நான் இவர்கிட்ட வேலைக்கு போகிறேன், நான் படித்த டிகிரிக்கு வேலை கொடுக்க போதில்லை. அவர் எதிர்பார்க்குற திறமை என்கிட்ட இருந்தால் எனக்கு வேலை கொடுப்பார். somebody will give you job only if you have the skill what they desire. அது ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோ. சும்மா வரோம், காலேஜுக்கு வந்தோம், ஏதோ சும்மா சைட் அடித்தோம், ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்படி அரட்டை அடித்தோம், கேன்டீன். நோ, those things have gone. This is a professional temple. It's a professional learning temple. Next 3 years are very, very important for your career, sir. Illa, sir, I want to be lower middle class. No need for this type of sessions. But you want to make big money in this world, then you need to learn quite a bit. That's why everything is becoming digitalization. Start creating some new ideas. புதுமையான ஐடியாஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்க. சின்ன ஆப்பை க்ரியேட் பண்ணுங்க. உனக்குன்னு ஒரு ஐடியா எடுத்துகிட்டு வா. க்ரியேட்டிவிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி தெரியுமா இருக்காங்க? பயமாக இருக்குது சார். ஒன்றும் இல்லை, I'll give you one how students, engineering students are there. It happened in VIT, Vellore Institute of Technology, first year. இந்த வருஷம் ஃபஸ்ட் இயர் ஓரியன்டேஷன் கொடுக்குறேன். 3 girls doing comparing, third year student. Are you first year or third year? Fourth year? First year. அங்கே வந்து third year students were doing comparing. I gave one example. After 7 days, they came out with the project and saying, sir, we are doing this project, sir, how this? I was stunned. And they got the nod from Adiyar Ananda Bhavan. என்ன தெரியுங்களா? இப்போது I told them, Institute of Technology, MIT-ல as 4 students are doing a project for Starbucks coffee. என்ன அப்படின்னா complete automation. 2 students are computer science and 2 students are electronics. One of the biggest project now the MIT has with the Starbucks. என்னன்னா, have you heard about Starbucks coffee? Right. இப்போ நீ ஸ்டார்பக் காஃபி போனேன்னு வச்சுக்கோவேன், you have to stand in the queue. When your turn comes, the counter fellow will ask what coffee you want to have, cappuccino, cold coffee, then what cream, how much sugar, what you need, everything. All these are going to be recorded by the Starbucks computers. Now they are doing a program. First 3 times நீ enter ஆகும்போது it will record everything. Now what going to do it? They are doing a project. It is going to be connected through IoT. Year after another 6 to 8 months, if you walk into any Starbucks in the world, you open the app, scan it, it will immediately say, welcome JP sir to Starbucks. Sir, your favorite, என்னுடைய favorite வந்து அதுக்கு தெரியும். Sir, your favorite cappuccino, can we make ready? When you put tick, immediately the amount will be debited with the OTP. By the time you sit, your cappuccino will be ready and come. Everything is automated. நினச்சி பாரு உன்னுடைய டேட்டாஸ். இது நான் சொன்ன பிறகு இந்த விஐடி 3 கேர்ள்ஸு அதில் என்னென்னா 2 பேருமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு, ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஸ்டூடெண்ட்டு. அந்த கேர்ள்ஸ் அங்கே உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு ப்ராஜெக்ட் 7 நாள் கழிச்சு. என்ன ப்ராஜெக்ட்னா, சார் when you said about Starbucks, why not we create an app for some restaurant? We tried so many, then finally Adiyar Ananda Bhavan, through our management, we got the nod. Adiyar Ananda Bhavanukku ப்ராஜெக்ட். அந்த பொண்ணு சொல்கிறா, ஜேபி சார் ஹைவேஸில் தமிழ்நாட்டில் 52 அடியார் ஆனந்த பவன் இருக்கான். எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சது. எனக்கு இந்த அடியார் ஆனந்த பவனில் நவ் தே ஆர் ஸ்டார்டட் டேக்கிங் 3 அடியார் ஆனந்த பவனில் இப்போ நோட்ஸ் எடுக்கிறாங்க.
ஒன்று வெள்ளூர் சைடில், ஒன்று அந்த ராணிப்பேட் சைடில். என்ன அப்படின்னா இந்த வெள்ளூர் ஸ்டூடெண்ட் ப்ராஜெக்ட் எப்படின்னா, இப்போ நான் வந்து அடையாளம் உள்ள நுரையிலாம் காலையில் எனக்கு வெள்ளூர் அடையாள அனுபவம்ல எனக்கு வந்து கீ மசால் தோசை ரொம்ப பிடிக்கும், சாம்பார் வடை ரொம்ப பிடிக்கும். அது டேட்டா வந்து கிரியேட் ஆகுது, ரைட்டா? இப்போ அவங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்க எப்படின்னா, இன்னும் ஒரு 3 வருஷத்தில் யார் யார் ரெகுலர் விசிட்டர் அந்த ரோடில் ஹூ ஹேஸ் அடையார் ஆனந்தபவன் அவங்களுடைய ரெக்கார்டு இருக்கும். தே ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் அ செப்பரேட் ஆப் ஃபார் திஸ். நான் இப்போது உள்ளே நுழைஞ்சவொடனே அடையார் ஆனந்தபவன் கோயம்புத்தூர் வரேன்னு வச்சுக்கோ. உள்ளே நுழையும்போது ஓப்பன் பண்ண வெல்கம் ஜேபி சார் டு அடையார் ஆனந்தபவன், யுவர் ஃபேவரேட் கீ மசால் தோசை, சாம்பார் வடை, கேன் வி மேக் ஆர்டர். நான் டிக் அடித்தேன்னா நான் போய் உட்கார்ந்த இடத்துல எல்லாமே வந்துடும். வெயிட்டர் தேவையில்லை, எதுவுமே தேவையில்லை. சார் புரியுது நான் சொல்கிறது. அந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்திருக்காங்க. அடையார் ஆனந்தபவன் இஸ் கிவன் டு விஐடி. எங்கேயோ நான் ஸ்டார் பக்ஸ் சொல்ல போய் எனக்கு கூட தோணல, அங்கே தோணிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, ஸ்டார்ட் அப். எப்படி இருக்குது பாருங்கள். 3rd இயர் படிக்கிற பொண்ணுங்க சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. இதுதான் சார் வித்தியாசம். பிஎஸ்சி டெக்கில் 2 மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டு, ஒரு ஆட்டோமொபைல் ஸ்டூடெண்ட்டு ஒரு சின்ன ஆப்பை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். இன்னொரு காலேஜில் ஒரு ஆப், 2 கேர்ள்ஸ், 2 ஆப்பும் சொல்கிறேன். என்ன பார் அமேசிங் திங் தே ஹவ் டன். இப்போ தான் அது ட்ரையல் போயிட்டுருக்கு. இந்த மெக்கானிக்கல் பையன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இப்போது உங்கள் அப்பா கார் வச்சுருக்காரா? என்ன கார்? ஹுண்டாய் இயான். உன் பேர் என்ன? லோகேஷ். லோகேஷ் வந்து கார் கற்றுக்கிட்டியா? ஸ்டெப்னி எப்படி இருக்குது மாற்றுறது, அயானில் பேட்ரி இதாச்சு எல்லாம் தெரியுமா? கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும், ரைட்டா? இந்த பசங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 21 கார் மாடல், 21 கார் மாடலாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க. இந்த 2nd இயர் 3rd இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிஎஸ்சி டெக்கில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இப்போ உண்டாய் அயான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. உண்டாய் அயானில் போய் அந்த ஆட்டோமொபைல் செக்ஷனில் போய் காமனாக என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வருதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. பஞ்சர் ஆகுது, பேட்ரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு, இப்போது சடனாக பேட்ரி டவுன் ஆகிடுச்சுன்னா கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் தெரியுமா? இது எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கம்ப்ளீட்டாக ஒரு மெக்கானிக்கை வச்சு வீடியோ ஷூட் பண்ணுறாங்க, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். இப்போ உண்டாய் அயானில் பஞ்சர் ஆகிடுச்சு, நடுவில் எப்படி டிக்கி ஓப்பன் பண்ணுறது, எப்படி ஸ்பேனர் எடுக்கிறது, எந்த ஸ்பேனர் எடுக்கிறது, எல்லாமே விஷுவல், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். சப்போஸ் அது புரியலையா, இமீடியட்டாக தே கிவிங் அ கனெக்ட் வித் ஒரு மெக்கானிக்கோட கனெக்ட் பண்ணுறாங்க மொபைலில். சப்போஸ் உனக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஹெல்ப் வேணும் சார், புரியுது நான் சொல்கிறது எல்லாமே. இது எல்லாமே பாசிபிள், யாருமே யோசிக்கலையே அது. இப்போது பெரிய கம்பெனி வந்து இப்போ வந்து அந்த அந்த ஆப்பை வந்து என்டாஸ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறாங்க, பார்க்குறாங்க. அவங்க வந்து ஒரு 21 காருக்கு வந்து தே ஹவ் டன் அ விஷுவல் திங். ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமும் ஒரு 3 மினிட்ஸ் வீடியோ, அப்போ ஏகப்பட்ட வீடியோ ஷூட் பண்ணி எடிட் பண்ணி நீட்டாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ லாஸ்ட் டைம் போயிருந்தபோது அந்த அந்த ஆப்பை பார்த்தோன்னா அரண்டே போயிட்டேன். சூப்பர் சார். இது போய் நான் ஒரு இன்னொரு காலேஜில் மெட்ராஸில் பேசுகிறேன், ஒரு பையன் எந்திரிச்சு சொல்கிறான், சார் பைக்குக்கு யாராவது இது மாதிரி பண்ணியிருக்காங்களான்னு. இல்லைன்னா சார் இன்றைக்கே ஆரம்பிச்சிடுறேன் சார்ன்ட்டான். புத்திசாலி இல்லை? பைக்கில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும், பைக் வச்சுருக்கியா, எப்படிலாம் யோசிக்கிறாங்க பாருங்கள். இந்த 2 பொண்ணுங்க இன்னொரு ஆப் சொல்கிறேன், எப்படிலாம் யோசிக்கிறாங்க. எனக்குலாம் அங்கே பயமாக இருக்குது சார். அந்த பொண்ணுங்க 2 பேருமே ஆர்எஸ்புரம், ரைட்டா? ஐ வில் டெல் யூ காலேஜ் நேம், கிருஷ்ணா காலேஜ், ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவில் படிக்கிறாங்க. அந்த 2 பொண்ணுங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களுக்கு இந்த ஐடியா எப்படி வந்ததுன்னா, அவங்க அம்மா இந்த பேண்டமிக் டைமில் போய் பொருள்லாம் வாங்கிட்டு வராங்களோ, அவங்க அப்பா ஒரு தடவை சத்தம் போட்டாங்களா, என்ன இவ்வளோ விலை கொடுத்து வாங்குற எல்லாம் என்ன அப்படின்னு. அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துதான். இந்த 2 பொண்ணுங்க ஒரு ஆப், அவங்க வந்து இந்த ஆர்எஸ்புரம் சாய்பாபா காலனியில் மொத்தம் ஒரு 18 ஸ்டோரை கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. பழமுதிர் சோலை, ரிலையன்ஸு, இந்த மாதிரி டிமார்ட் மாதிரி ஒரு 18 பெரிய ஸ்டோர் வேர் சாய்பாபா காலனிலையும் ஆர்எஸ்புரம்லையும் வாங்குகிற. இப்போ அது ட்ரையல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் மட்டும்.
இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இப்போது உங்கள் அம்மா ஷாப்பிங் போவாங்க இல்லையா, உங்கள் அம்மாகிட்ட போய் கேளு, இந்த ஆப் பற்றி பேசு. இப்போ வந்து உன் பேர் என்ன? தேமா. ஹவ் யூ? ரேமா. ரேமா, உங்கள் அம்மாகிட்ட போய் சொல்லு, இப்போ ஒரு ஆப். இப்போ ரேமாவுடைய அம்மா வந்து இன்றைக்கி வந்து ஹார்லிக்ஸ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஹார்லிக்ஸ் வாங்கணும். இப்போ நார்மலி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ எங்கே வாங்க அவங்க அம்மா? டிமார்ட். டிமார்ட்டில் கம்மியாக இருக்குது எப்போவுமே. அன்னைக்கு பார்த்து ரிலையன்ஸ் ரீட்டைலில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 5 ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறான். நம்மளுக்கு 5 ரூபா லூஸ் ஆகுமா? இப்போ இந்த பொண்ணுங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த ஆப்பில் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 240 மேஜர் ஐட்டம், டெய்லி வாங்குகிற ஐட்டம் மட்டும் ஒரு 18 ஸ்டோரை கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ இன்றைக்கி வந்து ரேமா அவங்க அம்மா வந்து ஹார்லிக்ஸ் வாங்கணுன்னா இமீடியட்டாக அந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணி காலையில் 6 மணிக்கு ஹார்லிக்ஸ் போட்டால் அவங்க வந்து 6 to 7 அப்டேட் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் 8 மணிக்கு காலேஜ் போயிடுறாங்க. 6 to 7 எல்லா ரேட்டும் வாங்கிக்கிறாங்க, என்ன டிஸ்கவுண்ட். இப்போ இந்த 18 கடையில் எந்த கடையில் இன்றைக்கி ஹார்லிக்ஸ் வந்து ஆஃபரோடு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு தெரியுது. ஒன்றா நீ நேரில் போய் வாங்கலாம், இல்லை ஆன்லைனில் வாங்கலாம். எவ்வளோ பெரிய யூஸ்ஃபுல். உங்கள் அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க? சூப்பர்னு சொல்லுவாங்களா? எப்படிலாம் யோசிக்கிறாங்க பாருங்கள், யாருமே யோசிக்கலையே அது. இப்போ வந்து அது வந்து இப்போ அமேசான் வந்து அதை வந்து டார்கெட் பண்ணியிருக்காங்க. நினச்சி பாருங்களேன், ஒன்றுமே தேர்ட் இயர் படிக்கிற சிம்பிள் ஆப்பு ஒன்றுமே இப்போ அமேசான் வந்து அதை பை பண்ணுறதுக்கு டார்கெட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. You know how much money they are going to make? Tons of money for this simple idea. உன்னுடைய ஏரியாவில் இன்னைக்கு இந்த பொருள் எங்கே கம்மியாக கிடைக்குதுன்னு உனக்கு சொல்லுது. சார் இதுதான் சார் இன்ஜினியரிங்கு. நீ உட்காந்துட்டு என்னமோ போடுறோம் படிக்கிறோம் அப்படின்லாம் கிடையாது. உலகம் மாறிட்டுருக்கு சார். அப்போ யூ நீட் டு நோ so many things. Start working, start looking different, be creative in things. ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள். இப்போ ஃபஸ்ட்டு திங் நான் வந்து சொல்கிறது, யூ வாண்ட் டு மேக் பிக் மனி இன் திஸ் வேர்ல்ட். ஃபஸ்ட் இயரில் இப்போ இந்த செகண்ட் செமஸ்டர் முடியறதுக்குள்ளார யூ நீட் டு டேக் அ டிசிஷன். ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் அ குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா, சார் நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறேன், ஒன்லி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், சத்தியமாக வச்சிடாத. நம்ம ஊரில் அப்படி தான் 2 பேருமே ஒரே டிபார்ட்மெண்ட்டாக நினச்சேன். இல்லை உண்மை தான். இப்போது எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணோன்னா, ஒரு மெக்கானிக்கல், ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன், ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸு, ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு, ஆர்டிஃபிஷியல் டேட்டா சயின்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு 6 பேர் 7 பேர் எல்லா பிரான்ச்லேருந்து ஒருத்தர். அப்படி தான் குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணோம். அப்ளை ஆல் ஆஃப் தர் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்டார்ட் டூயிங் ஒர்க். அப்போ யூ நீட் டு டிசைட். இப்போ நான் ஹெட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் கூட சொன்னேன், ஹவு வெல்லூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, பிட்ஸ், பிலானி எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஐ கிவ் சஜஷன். So one silence. Suppose you want to come into automation side. அப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மிஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங், இப்போ லேட்டஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் லேர்னிங் வந்துருச்சு. மிஷின் லேர்னிங் தாண்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர் லேர்னிங், டார்க், ஹைப்பர் ஆட்டோமேஷன், இன்டெலிஜென்ட் ப்ராசஸிங். இந்த ஏரியாவில் 7 ஏரியாவில் இந்த நெக்ஸ்ட் 3 years யூ நீட் டு அப்கிரேட் யுவர் ஸ்கில்ஸ், கெட் சர்டிஃபைட். போதும். அப்போ நீ ஃபைனல் இயர் வரும்போது எனி ஆட்டோமேஷன் கம்பெனி வில் டார்கெட் யூ. இல்லை சார் ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டேட்டா சயின்ஸ். இது எப்படி இருக்குன்னா, இந்த மெடிக்கல் படிக்கிற பையன் ஃபைனல் இயர் வரும்போது தான் டிசைட் பண்ணுவான் வெதர் யூ வாண்ட்ஸ் டு பிகம் அ கைனகாலஜிஸ்ட், ஆர்த்தோ, நியூரோ அப்படின்னு. பட் நீ வந்து ஹாவ் டு டிசைட். பழைய மாதிரி இன்ஜினியரிங் ஜென்ரலாக படித்தா ஜென்ரல் சேலரி தான் கிடைக்கும். இஃப் யூ லுக்கிங் ஃபார் அ டாப் ஸ்பெஷலைஸ் சேலரி யூ நீட் டு டிசைட் யுவர் ஸ்பெஷலைசேஷன். சார் நான் வந்து டேட்டா சயின்ஸில் வரணும் அப்படின்னா நீ ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே பிக் டேட்டா, டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ், பிஸ்னஸ் அனலிட்டிக்ஸ், டேட்டா விஷுவலைசேஷன் இதெல்லாம் அப்கிரேட் பண்ணணும்.
இல்லை சார் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ ஃபுல் ஸ்டாக் இன்ஜினியர். உங்களுக்கு உங்கள் ஆப் கூட சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இருக்குது. ஐ வாண்ட் டு டெவலப் ஆப்ஸ், ஐ வாண்ட் டு டெவலப் வெப்சைட். ஃபுல் ஸ்டாக் இன்ஜினியர் பேர் அது. அப்போ அந்த ஃபுல் ஸ்டாக் இன்ஜினியருக்கு யூ நீட் டு லேர்ன். அதுக்கு என்ன, யூ நீட் டு ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் இன் அ பிளாட்ஃபார்ம் நோன் அஸ் ஃப்ளட்டர். ஃப்ளட்டர்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. டார்ட்னு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குது. டார்ட், DART. இது நீ கற்றுக்க ஆரம்பிக்கணும் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே. இப்போது நீ பிஎஸ்சி டெக்லேயோ குமரகுருவிலையோ டாப் காலேஜஸ் நம்மளும் என்னென்னா நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வர மாட்டேங்குது. இப்போ இந்த டார்ட்டு ஃப்ளட்டர்லாம் இப்போ எனக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறான், ஜேபி சார் ஐ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் இன் டார்ட் அண்ட் ஃப்ளட்டருங்கிறான். பயமாக இருக்குது சார் பசங்கள்லாம் பார்த்தா. எத்தனை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஹவ் ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் இன் ஃப்ளட்டர் இஃப் யூ ஹேவ் டிசைட் டு கோ ஃபார் வெப் டெவலப்மெண்ட் ஃபுல் ஸ்டாக் இன்ஜினியர்? பண்ணுறதில்ல. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது சார், யார் வேணால் போகலாம். நான் தான் கேட்டேன் வந்தவொடனே ஃபஸ்ட் இயர் போகலாமா அந்த லேபுக்கு? ஏன் போகக்கூடாது, போகலாம் சார் அப்படிங்கிறாங்க. நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்போ தான். ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா வேலைக்கு ஆகாது. ஒரு ஃப்ரெண்டு சொல்லுவான், டே மச்சான் போகலாம் நம்ம சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் போய் பார்க்கலான்னு. இருறா கேன்டீனில் போய் சைட் அடிக்கலாங்க, முடிஞ்சு போச்சு கதை. இல்லை நடக்கிறது நான் ஓப்பனாக பேசுகிறேன் அவ்வளோதான். ஐ எம் டோட்டலி பிளண்ட்லி பேசுகிறேன் அவ்வளோதான். இல்லை உண்மைதான் சார், கஷ்டம்தான் சார் வாழ்க்கையில், அதுவும் நடக்கணும். கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பண்ணி இப்போ நான் மட்டும் என்னமோ ரொம்ப, நான் இத்தனைக்கும் IIT ஆல் இண்டியா செகண்டு, கோல்டு மெடலிஸ்ட் ஃப்ரம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எல்லாமே இருக்கேன். அதுக்காக நான் ரொம்ப படிப்புன்னு நினச்சிடாத. நானும் அட்டகாசெல்லாம் செஞ்சுருக்கேன். என்னுடைய காலேஜ் லைஃப்பில் 6 வருஷம் காலேஜ் லைஃப்பில் எனக்கு 3 லவ் அஃபயர். சுனிலா, தீபா, அனிதா, மறக்க முடியாத பொண்ணுங்க. இல்லை அதுவும் நடந்துருக்கு வாழ்க்கையில். என்ன கோல்டு மெடல் மட்டும் வாங்கலை, இதுவும் வாங்கி வச்சுருந்தேன். ரைட்டா? இது பாரு, கடைசியில் அங்கே அம்மா அப்பா சொன்ன பொண்ணை இப்போ கல்யாணம் பண்ணிட்டேன். நல்ல பையன். ரைட்டா? இல்லை உண்மைதான், நடக்கிறது நான் சொல்கிறேன், நான் பொய்யா பேச கிடையாது. இல்லை எப்படி இருக்கு பாரு. இப்போ கூட எங்கள் அலுமினியெல்லாம் நடக்கும்போது அனிதா எல்லாம் வருவாங்க, நல்லா இருக்கும். என் ஒய்ஃப்கிட்ட சொல்லுவேன், இவெல்லாம் எப்படிலாம் நான் ப்ரப்போஸ் பண்ணி, எனக்கு 25 வயசில் பொண்ணு இருக்கா, இப்போ கூட அவளுக்கும் 20 வயசில் பையன் இருக்கான், நல்லா இருக்கு. எல்லாம் எப்படி இருக்குது பார்த்தியா உலகம். அவன் ஹஸ்பண்ட் என்கிட்ட பேசுறதுக்கே வெக்கப்படுறான். இன்னும் 25 வருஷம் நான் கஷ்டமாக இருக்குது தெரியும். ஏன்னா அலுமினியில் எல்லாமே கிண்டல் அடித்து பேசுவோம் இல்லையா. ஸோ இட்ஸ் ஆல் ஹேப்பன்ஸ். நல்லா தான் இருக்குது. லைஃப் இஸ் குட், நத்திங் ராங். ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, அதுவும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் லைஃப் தான் சொல்வேன். எல்லாமே அப்படின்னு கிடையாது. பட் யூ நோ ப்ரியாரிட்டிஸ், அதுதான் முக்கியம். ஸோ ஒன் அப்சல்யூட் சைலன்ஸ். ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோ சார், யூ நீட் டு டிசைட். இப்போ நீ இந்த சைடில் வரணுமா டேட்டா சயின்ஸில். இப்போது அடுத்தது சார் ஐ வாண்ட் டு கம் இன் டு குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங். உங்கள் பிரின்சிபல் கூட சொன்னாங்க, பிக்கஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சார். அப்போ குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்க்கு இப்போ லேட்டஸ்ட் லாங்குவேஜ் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க MITயில். பிகாஸ் நான் US போகிறேன் ஆல்மோஸ்ட் 7th அன்னைக்கு. ஐ ஹாவ் அ ஒர்க் இன் MIT மேசூட் இன்ஸ்டியூட். இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்காக தான் US. அப்போ தான் இந்த ப்ரொஃபஸர் சார் பிஃபோர் யூ கம் வி வுட் லைக் டு அப்கிரேட் யூ தட் வி ஹவ் கிரியேட்டட் அ நியூ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஃபார் குவாண்டம் அப்படின்னு. நான் படித்து பார்த்தேன், அரண்டே போயிட்டேன். ட்விஸ்ட்னு சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். நீ போய் கூகுளில் பாரு, இப்போ 2-3 டேஸ் தான் ஆச்சு. நான் அந்த MIT பசங்களுக்கு பேசுறது முன்னாடி ஐ ஷுட் நோ சம்திங். அப்போ குவாண்டமில் மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் லாங்குவேஜ் இருக்குது, Q#லாம் இருக்குது. ஸோ குவாண்டமில் நீ இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் பண்ணலாம். இல்லை சார் ஐ வாண்ட் டு கம் இன் டு சைபர் செக்யூரிட்டி. அப்போது நீ ஃபஸ்ட்டு SQLன்னு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குது, ஃபஸ்ட் இயரில் படிக்கணும். செகண்ட் செமஸ்டரில் யூ ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் ஃபோரன்சிக் டூல்ஸ். செகண்ட் இயரில் சர்டிஃபைடு எத்திக்கல் ஹேக்கிங். தேர்ட் இயரில் GIAC சர்டிஃபிகேஷன். யூ வில் கெட் சூப்பர் ஜாப். சார் நான் கெமிக்கல் சார், நான் சிவில் சார், கேன் ஐ கம் இன் டு திஸ், ஒய் நாட்? சார் 4 வருஷம் முன்னாடி வெள்ளூரில் சிருஷ்டி ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தேன். அனுப்பிரியான ஒரு பொண்ணு இப்போ ஃபைனல் இயர் சிவில் படிக்கிறா VITயில், வெள்ளூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில். அவங்க அப்பா லோயர் மிடில் கிளாஸ். வெள்ளூர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அங்கே தனி கோட்டா. மார்க்கு கம்மி, அவள் கொஞ்சம் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட். உங்களுக்கு தெரியும் வெள்ளூர் இன்ஸ்டியூட்டில் 4 லெவல் ஆஃப் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர். அவளுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு, சைபர் செக்யூரிட்டி, ஹேக்கிங் தான் படிக்கணும்னு ஒரே ஆசை.
கவுன்சிலிங் போகிற அவளுக்கு 4வது பிளாக்கில் தான் கிடைக்குது. அதாவது வருஷம் 6 லட்ச ரூபா ஃபீஸ். அவங்க அப்பா சொல்லிட்டார், இவ்வளோலாம் கட்ட முடியாது, மினிமம் அந்த 2 lakhs ஃபீஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளாக், அதில் எதுவுமே இல்லை, கடைசியில் சிவில் மட்டும்தான் இருந்தது 2 சீட். அவங்க அப்பா என்ன சொல்லிட்டாங்க, நீ விஐடியிலே படி, சிவில் எடுத்துக்கோன்னு. எடுத்துட்டு நான் ஃபஸ்ட் இயர் ஓரியன்டேஷன் போகிறேன், முன்னாடி தான் உட்காந்துருந்தா. கண்ணிலேருந்து தண்ணி. நான் பேசும்போது கம்ப்யூட்டர் பற்றி கொஞ்சம் நிறையா பேசும்போது வந்து என்கிட்ட சொல்கிறா, என்னை அங்கிள்னு கூப்பிடுவா, அங்கிள் கஷ்டமாக இருக்குது அங்கிள், எங்கள் அப்பா வந்து பணம் இல்லை, சிவில் சேர்த்து விட்டார், எனக்கு ட்ரீமே சர்டிஃபைடு ஏற்றிக்கலன்னு. நான் சொன்னேன், கவலைப்படாதம்மா, லேர்ன் எஸ்கியூஎல், ஃபஸ்ட் இயரில் எஸ்கியூஎல் கற்றுக்கோ, ஃபோரன்சிக் டூல்ஸ் பற்றி கற்றுக்கோ, செகண்ட் இயரில் சர்டிஃபைடு எத்திக்கல் ஹேக்கிங் சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கு, தேர்ட் இயரில் ஜிஐஏசி சர்டிஃபிகேஷன், குளோபல் இன்ஃபர்மேஷன் அஷூரன்ஸ் சர்டிஃபிகேஷன் அது பேர், தேர்ட் இயரில் பண்ணிக்கோ. யூ கேன் ஆல்சோ பிகம் அ சைபர் செக்யூரிட்டி. கேன் யூ பிலீவ், இப்போ ஃபைனல் இயர் படிக்கிறா, ஷி காட் பிளேஸ் இன் டெலாய்ட் யூஎஸ் கம்பெனி, யூஎஸ், 48 lakhs salary, 48 லட்ச ரூபா சம்பளம் சார். படித்தது சிவில் இன்ஜினியரிங், வேலை செய்ய போகிறது சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷனல். அதான் இனிமேல் இந்த பிரான்ச் படித்தால்தான் இந்த வேலை அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது சார். எனிபடி கேன் டூ இட், வெதர் யூ ஆர் அ கெமிக்கல், யூ ஆர் சிவில், மெக்கானிக்கல், கம்ப்யூட்டர், இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் சைபர் செக்யூரிட்டி, யூ நீட் டு ஃபாலோ திஸ். சார், ஐ வாண்ட் டு மேக் பிக் மணி சார், ஃபினான்ஷியல் செக்டார், பிளாக் செயின்லாம் பயங்கரமாக வரப்போகுது. எஸ், அப்போ நீ வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட், என்ன இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட், நீ ஃபினான்ஷியல் செக்டார் வரணும்னா நீ பிளாக் செயின், ஃபின்டெக்கு, பிஸ்னஸ் எல்லாம் கற்றுக்கோ ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே. சார், ஐ வாண்ட் டு கம் இன் டு நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் சார், நான் வந்து லாங்குவேஜ் நிறைய ப்ராசஸ், லாங்குவேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட், என்எல்பி இன்ஜினியருக்கு என்ன தேவையோ அது படி. இப்படி யூ நீட் டு டிசைட் த வெர்டிக்கல். இனிமேல் நான் ஜென்ரலாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தேன், ஜென்ரலாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் படித்தேன், ஜென்ரல் என்ன முடியாது. இப்போ நீ எலக்ட்ரிக்கல் படிக்கிறியா, மெக்கானிக்கல், யூ வாண்ட் டு கம் இன் டு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள். உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பட்ஜெட்டில் கூட ஹியூஜ். ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ தட் பை 2030 72 countries in the world are not going to manufacture even petrol diesel car. Do you know that, including India? அப்போ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு வருது. அப்போ நீ வந்து இப்போ இது அதுக்கு வேண்டிய மேட் லேபு ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே மேட் லேப். இப்போ அதான் நான் பிரின்ஸிபல்கிட்ட கேட்டேன், வில் யூ அலோவ் எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் டு கெட் நாலேஜ் இன் மேட் லேப்? சார், சாய்ஸ் பேஸ்ட் கிரெடிட் சிஸ்டத்தில் அவங்க மேட் லேப் எடுத்துக்கலாம். Why can't you do it? Even computer science students, sir, I want to come into electric vehicle. Who said you can't? You can. பேட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தனி இப்போது ஒரு இது எடுத்துகிட்டு வராங்க, ஒரு சென்டர். இதெல்லாம் தேவை எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கு. இது சிலபஸில் கவர் ஆகாது. யூ நீட் டு லேர்ன் அடிஷ்னலி. இப்படி நீ டிசைட் பண்ணோம். ஃபஸ்ட் இயர் முடித்த பிறகு, ஃபஸ்ட் இயர் முடிக்கிறதுக்குள்ளார எந்த ஏரியாவில் ஸ்பெஷல், ஏதோ காலேஜுக்கு வந்தோம், செமஸ்டர் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணேன், 80 மார்க் வச்சுருக்கேன், கிடையாது. அப்போ யூ நீட் டு டிசைட். அடுத்தது லேர்ன் ஒன் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் சார். இன்றைக்கும் சொல்கிறேன், ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து எய்தர் ஜாப்பனீஸ் ஆர் ஜெர்மன், உன்னுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வில் க்ரோ 10 times more. 10 times more. அப்போ ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ். அடுத்தது நிறைய காம்படிஷன் சேலஞ்சஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணு. நிறைய காம்படிஷன் சேலஞ்சஸ், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய போட்டிகள். யூ கேன் பார்ட்டிசிபேட் ஈவன் இன் டிசிஎஸ் விப்ரோ கண்டெஸ்ட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் இயர். ஒரு நல்ல டீமை ஃபார்ம் பண்ண. ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான் நடக்குது, எவ்வளவோ நடக்குது. இதெல்லாம் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. உன் கிளாஸ்லேயே சைலண்ட்டாக உட்காந்து பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க பசங்க பொண்ணுங்க, தெரியாது, அவங்க சொல்லவும் மாட்டாங்க. அதுவும் சில பேர் அந்த கேர்ள்ஸ் ஒரு குரூப்பு, ஒரு 3 பேர் ஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்கன்னா அந்த 3 பேர் கேட்டோம், நாங்கள் ஸ்பெஷல் ஃப்ரெண்டு. புதுசாக ஒரு பொண்ணு உள்ளே நுழைய முடியாது, வெளியே வர முடியாது. இல்லை, உண்மைதான். அது அப்படி பார்த்துன்னு பொண்ணுங்க பார்த்துருக்கியா? பொண்ணுங்களை பார்த்துருக்கியா? பார்த்துருக்கியா இல்லையா? ரைட். நீ பார்த்துருக்கியா? அப்படியே இந்த பொண்ணு மாப்பிள்ளை மாதிரியே கையை பிடிச்சி நடந்து போவாளுங்க. என்னைக்காவது பையன் பார்த்துருக்கியா? இல்லை. ஏன்னு கேட்டிருக்கியா? ஏன்டி கை பிடிச்சிட்டேன்னு நடிக்கிறான் உன் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்கியா? அவங்க ஃப்ரெண்டிட்ட, பெஸ்டிட்ட கேட்கலையா? எதுவுமே இல்லையாடா, சாமியார் கீமர் ஆகிட போகிறா. ரைட்.
சார் நான் ஏன் சொன்னேன் அப்படின்னா, எதுவுமே தெரியாது, என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது. யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் என்ன காம்படிஷன் நடக்குது, என்ன சேலஞ்சஸ் நடக்குது, சீனியர்ஸோட நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வை, என்ன மாதிரி யூ நீட் டு கிரியேட் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் ஈவன் சீனியர்ஸ். ஃபைண்ட் அவுட் வாட் தே ஆர் டூயிங், என்ன மாதிரி காம்படிஷன். இதில் வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு நோட்டீஸ் போர்டில் பார்க்குறேன், இந்த காம்படிஷனில் நம்ம கேபிஆர் ஸ்டூடெண்ட் வின் பண்ணாங்கன்னா என்ன காம்படிஷன், அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை போய் பாரு, என்ன பண்ணாங்க, எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னு. நீயா இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து தான் பண்ணணும், யாருமே உனக்கு வந்து தேடி சொல்ல போகிறது இல்லை. அப்போ ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ யூ நீட் டு ரியலி பார்ட்டிசிபேட் இன் லாட் ஆஃப் காம்படிஷன் சேலஞ்சஸ். அடுத்தது உனக்குன்னு ஒரு பிராண்ட் இமேஜ். சார் ஐம் வெரி மச் ஸ்ட்ராங்லி ரெக்கமெண்டிங், sir, if you are looking for a very big job in this world, you need to create a separate brand for yourself. Branding. Appo you need to create a separate Instagram. Instagramல official, Instagramல இருக்கியா? Instagram official nu podu. How many of you are in GitHub? Anybody in GitHub? 1 2 3 4 5 6 கேர்ள்ஸில் யாருமே இல்லை. சார் இஃப் யூ ஆர் லுக்கிங், சார் கிவ் எ பிக் ஹேண்ட். யார் யார் கை தூங்கினாங்களோ கை தட்டலாம். ஃபர்ஸ்ட் திங், இன்னைக்கு போய் ஓப்பன் அன் அக்கௌண்ட் இன் GitHub இஃப் யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார் அ பிக் சேலரி. GitHub இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாமே நீ GitHubல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கன்னு, நீ ஃபைனல் இயர்ல வந்து ஓப்பன் பண்ணால் ஒரு யூஸும் கிடையாது. GitHubங்கிறது எப்படி உனக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன். இட் இஸ் நாட் அ சோஷியல் நெட்வொர்க், இட் இஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் நெட்வொர்க் ஃபார் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் யுவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ். இப்போ நீ வந்து ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணுற, ஒரு ட்ரோன் பண்ணுற, ஒரு ஆப் பண்ணுற, ஒரு சின்ன பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுற, அப்போது வந்து அதை வந்து நீ GitHubல அப்லோட் பண்ணணும். இப்போது ஃபேஸ்புக்கில் நீ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய் பர்த்டே கொண்டாடுற, அப்படி ஒரு செல்ஃபிலாம் எடுத்துகிட்டு ஃபேஸ்புக்கில் போடுற, வெரி ஹாப்பி பர்த்டே, வி ஹேட் அ கிரேட் டைம் அப்படின்னு போடுறோம் இல்லையா? அதெல்லாம் GitHubல போட முடியாது. ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறியா, அது போடலாம். கம்பெனி வந்து உன்னை ப்ராக்டிக்கலாக ட்ராக் பண்ணுறாங்க, நீ ப்ராக்டிக்கலாக என்னென்ன பண்ணியிருக்க அப்படின்னு. அப்போ யூ நீட் டு பி இன் GitHub. அடுத்தது ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி யூ ஷுட் கெட் கனெக்டட் வித் த பீப்புள். ட்விட்டரில் ஸ்டார்ட் ட்விட்டிங். 5 பேர் கூட ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க முதல் வருஷம். நீ 4 வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆகும்போது உனக்கு ஒரு 10,000 பேர் ஃபாலோவர் இருப்பாங்க. உனக்குன்னு ஒரு பிராண்டு கிரியேட் ஆகுது. யூ ஆர் கோயிங் டு கனெக்ட் வித் ஆல் த டாப் கம்பெனிஸ். இப்போ உன்கிட்ட நீ வந்து ஒரு ஐடியா இருக்குது, அது ட்விட் பண்ணு, அது டேக் பண்ணு, பில்கேட்ஸுக்கு டேக் பண்ணு, எலன் மாஸ்க்கு டேக் பண்ணு, எவ்ரிபடி இஸ் ஆன் ட்விட்டர். நிஜமாவே இம்ப்ரூவ்ஸ் இருந்துச்சுன்னா they'll கான்டாக்ட் யூ. இப்போ ஒரு பையன் வந்து ஐஐடியில் கிரியேட்டட சம் ஒர்க் இன் அல்ட்ரா கெப்பாசிட்டர். டெஸ்லா கம்பெனி இந்தியாவுக்கு வருது. பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் ஃபார் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் இஸ் சார்ஜிங் த பேட்டரி, சூப்பர் சார்ஜர். இப்போ இந்த பையன் என்ன சொல்றான், why should have battery in electric vehicle? கான்செப்டே மாத்துறான். ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் இன் ஐஐடி பாம்பே என்ன சொல்றான், அல்ட்ரா கெப்பாசிட்டர் கேன் ரீப்ளேஸ் பேட்டரிங்கிறான். ரிசர்ச் பண்ணான் அல்ட்ரா கெப்பாசிட்டரில், ட்விட் பண்ணான். எலன் மாஸ் வந்து கூப்பிட்டு இப்போ வந்து அவனுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆஃபர் இந்தியாவில் டெஸ்லா வந்து இஸ் கான் டு ஐஐடி அந்த பையனுக்கு. ஏன்னா டெஸ்லா இஸ் த லீடர் இன் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள். இவன் என்ன சொல்கிறான், பேட்டரியை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாங்கிறான். நீ போய் கூகுளில் போய் அல்ட்ரா கெப்பாசிட்டர் போடு, கூகுள் வில் சே அல்ட்ரா கெப்பாசிட்டர் கேன் ரீப்ளேஸ் பேட்டரி. கூகுள்லேயே வருது பாரு. எப்படி இருக்காங்க பசங்க பாரு, எப்படிலாம் திங்க் பண்ணுறாங்க. அவன் படிக்கிறான், 3rd இயர் படிக்கிறான் எலக்ட்ரிக்கல். இன்னும் 1.5 வருஷம் இருக்கு முடிக்கிறது, அவனுக்கு டெஸ்லாவில் ஜாப் ரெடி. இப்படி தான் சார் இருக்கணும். சும்மா ஏதோ வந்தோம் போனோம் அப்படின்லாம் கிடையாது. அப்போ நீ வந்து யூ நீட் டு ட்விட்டரில் போடணும் என்னென்ன பண்ணுறேன்னு. அடுத்தது ஃபேஸ்புக் பேஜ், நாட் அக்கௌண்ட். பேஜை க்ரியேட் பண்ணு. ரைட் அகடமிக் டைரி, ரைட் நாட் பர்சனல் டைரி. இன்னிலேருந்து ஆரம்பி. ஜெயபிரகாஷ் காந்தி சார் கேம், L&Tலேருந்து அவர் வந்தார், இதெல்லாம் பேசினாங்க. அடுத்த வாரம் ஒருத்தர் ஆர்டிஃபிஷியல் பற்றி பேசினார், என்ன கற்றுக்கிட்ட, அப்படியே எழுத ஆரம்பி. ஃபேஸ்புக்கில் அப்படியே உன்னோட அக்கௌண்ட், நாட் ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட், ஃபேஸ்புக் பேஜில். அங்கே ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லாம் கிடையாது.
பேஜை க்ரியேட் பண்ணு. ஏதாச்சும் புதுசாக ஒன்று இது நீ கற்றுக்கிட்டியா, ஒரு போஸ்டர் க்ரியேட் பண்ணு, இன்ஸ்டாகிராமில் அஃபிஷியலில் போடு, லிங்க்டின் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணு, கெட் கனெக்டட் வித் பீப்புள். அடுத்தது உன்னுடைய சோஷியல் மீடியாவில் வந்து உன்னுடைய பிராண்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உன்னுடைய வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸு, ரெகுலர் இன்ஸ்டாகிராமு, இந்த ஃபேஸ்புக்கு. ஃபஸ்ட்டு வந்து செல்ஃபி எடுக்கிறது குறை. எனக்கு கூட செல்ஃபி எடுக்கணும், வரும்போது கூட ஒன்று போட்டேன். இப்போ என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பார்த்தோன்னா 100 ஃபோட்டோ இருந்துச்சுன்னா ஒரு 4 செல்ஃபி தான் இருக்கும். தப்பு கிடையாது. அதுக்காக ஃபுல்லாக செல்ஃபி போட்டோன்னா நீ வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கணும். உன்னுடைய சோஷியல் மீடியாவை companies have started following, observing, tracking you. Do you know this? இப்போ நீ வந்து ஏதாச்சும் ஒரு காம்படிஷன் சேலஞ்சஸில் இல்லைனா ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல நீ கனெக்ட் ஆக இண்டஸ்ட்ரியோட, அந்த இண்டஸ்ட்ரியோடைய உன்னுடைய என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம்னு இருக்குது. உன் பேர் என்ன சொன்ன? லோகேஷ். இப்போ லோகேஷ் வந்து இப்போ வந்து ஒரு டிசிஎஸில் ஒரு காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாரு. டிசிஎஸ் உடைய வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் வந்து லோகேஷ் வந்து இன்றைக்கி வாட்ஸ்அப்பில் என்ன ஸ்டேட்டஸு, ஃபேஸ்புக்கில் யாருக்கு லைக் கொடுத்தா, என்ன கொடுத்தாரு, லிங்க்டின்ல என்ன பண்ணார், கிட்டப்பில் எல்லாமே ட்ராக் பண்ணி ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே வரும். ஃபைனல் வரும்போது ஜோசியமே எடுத்துட்றான். அக்கு வேற ஆன வெறியா எப்படி இருக்கு பாருங்கள். தே ட்ராக்கிங் யூ. அப்போது இன்றைக்கி போய் இனிமேல் சோஷியல் மீடியாவில் நம்ம என்ன வேணால் போஸ்ட் பண்ணலாம், என்ன வேணால் எழுதலாம், என்ன வேணால் லைக்கிங் கொடுக்கலாம், என்ன வேணால் கமெண்ட் அடிச்சா நீ அடித்தா சுத்தம் முடிஞ்சது கதை. நம்ம தெரிய மாட்டேங்குது என்ன போடுறதுன்னு விவசாயம் கிடையாது. அதுவும் உலகத்தில் செல்ஃபி ஜாஸ்தி எடுக்கிறது பாய்ஸா கேர்ள்ஸா? கேர்ள்ஸ். உண்மை. ஒரு சர்வே என்ன சொல்லுன்னா 100 பேரில் 100 செல்ஃபியில், உலகத்தில் 100 செல்ஃபியில் 68 செல்ஃபி யார் எடுக்கிறா? கேர்ள்ஸ். தெரியுமா? செல்ஃபி எடுக்கிறியா? இல்லை, உண்மைதான். விபரீத ஆசைகள் யாருக்கு? பாய்ஸுக்கா கேர்ள்ஸுக்கா? கேர்ள்ஸுக்கு. ஒத்துக்க மாட்டாங்க. லோகேஷ் ஒத்துக்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சத்தியமாக ஒத்துக்க மாட்டாங்க. இல்லை, நான் காமிக்கிற சொல்கிறேன் இல்லையா? இந்த விபரீத ஆசைகள் கேர்ள்ஸுக்கு தான். நான் சொல்கிறேன் இது. ஸோ ஒன் சைலன்ஸ். மெட்ராஸில் ஒரு டாப் காலேஜில் 5 கேர்ள்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, பீச்சில் போய் விளையாடிருக்காங்க. விளையாடிட்டு ரவுண்டாக நின்றுட்டாங்க. நின்றுட்டு செருப்பு மட்டும் செல்ஃபி. ரைட்டா? ஃபேஸ்புக்கில் போட்டாங்க. சிடிஎஸ் காக்னிசன்ட் டெக்னாலஜி கம்பெனி, சூப்பர் படிக்கிற பொண்ணுங்க சார். ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டு, டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூலாம் வந்து ஃபைனல் இன்டர்வியூவில் உட்காரும்போது ஃபேஸ்புக்கை ஓப்பன் பண்ணுறாரு அந்த ஹெச்ஆர் மேனேஜர். அந்த பொண்ணுங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு செருப்பு தான் வந்தது. ஜாப் கொடுப்பாங்க? சத்தியமாக சொல்லு, மனசு தொட்டு சொல்லு, என்னைக்காவது ஒரு பையன் அவன் செருப்பை செல்ஃபி எடுத்திருக்கானா? கை தட்டலாம்ப்பா. நம்ம என்ன எடுத்துக்கா? பின்ன பொண்ணுங்க எடுத்திருக்காங்க தெரியுமா? இல்லையா? எடுத்திருக்காங்கல்ல. போதுமா லோகேஷ்? ஏண்டா? லோகேஷ் சுவாமிகள் நல்லா தான் இருக்கு. நாளைக்கு காலேஜ் வரும்போது கேர்ள்ஸ் கமெண்ட் அடிக்க போகிறாங்க, டே லோகேஷ் சுவாமிகள் வராங்க தகுந்து போடி அப்படின்னு. நினச்சிருப்பான், ஏண்டா முன்னாடி உட்காந்தோம். இல்லை, உண்மைதான். இல்லை, எப்போவுமே எனக்கு முன்னாடி உட்காரலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடுவாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் தாண்டி கண்டிப்பாக. என்ன லோகேஷ் ஃப்ரெண்டு தானே? கண்டிப்பாக. லோகேஷ்லாம் இப்போ நைட்டு 10 மணிக்கு ஃபோன் பண்ணால் கூட நான் எடுப்பேன். மற்றவங்க யாராவது எடுத்த சொல்லுங்க, எடுக்க மாட்டேன். நத்திங் ராங். பிகாஸ் ஃபேஸ் தெரியும். உன் பேர் மறந்துட்டேன். ரேமா. ரேமா. இப்போ அவங்களாம் தெரிஞ்சுன்னா ஓகே, ரேமாவா முன்னாடி உட்காந்துருந்தா தெரியும், ஃபேஸ் தெரியும். தெரிஞ்சவங்ககிட்ட பேசும்போது பேச முடியும், தெரியாதவங்ககிட்ட அவ்வளோவா பேச முடியாது. எப்போவுமே முன்னாடி உட்கார்றது என்றைக்குமே அட்வான்டேஜ் இருக்குது தெரியுமா?
சிட்டிங் இன் த ஃப்ரண்ட். நான் எப்பவுமே சொல்வேன், எங்கே போனாலும் முன்னாடி உட்காரு. கல்யாணத்துக்கு போறியா, இல்லை நீ ஒரு ஃபங்க்ஷன் போறியா, முன்னாடி உட்காரு. நெவர் சிட் இன் த பேக். அது ஒரு தனி அது என்ன, அது ஒரு பிராண்டிங் தான். அதாவது யூ நீட் டு மேக் people know that your presence is felt. Make your presence felt அப்படின்னு சொல்வேன். ரேமா, அடுத்த தடவை ஒன்று பண்ணுறியா, பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணு. கல்யாணத்துக்கெலாம் போவல்ல, போவல்ல, அடுத்த தடவை கல்யாணத்துக்கு போகும்போது இந்த மேடை இங்கே இருக்கும், இந்த முன்னாடி விஐபிஸ் சொந்தக்காரங்களாம் உட்காந்துருப்பாங்க, சேர் இருக்காது. உங்கள் அம்மா அப்பாலாம் அங்கே உட்காந்துருப்பாங்க. கவலைப்படாது, கவலையே படாது, சேர்லாம் இல்லைன்னு. பின்னாடி இருந்து ஒரு சேர் எடு, கொண்டு இங்கே உட்காரு, தனியாக சென்டரில் கால் மேலே கால் போடு. அப்படி பாரு, நான் அடித்து சொல்கிறேன், இந்த மேடையில் மாப்பிள்ளை இருக்கான் இல்லையா, அவன் பொண்ணை கூட பார்க்க மாட்டான். அந்த கல்யாணம் பண்ண உன்னை தான் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பான். இல்லை, உண்மை. மேக் யுவர் பிரசன்ஸ் ஃபீல். அவன் நினச்சிருக்கான் ஏதோ மினிஸ்டர் பொண்ணு போல் இருக்கு வந்திருக்கா. புரியுதா சொல்லுது? தப்பே கிடையாது. சுவான் சைலன்ஸ். இல்லை, உண்மைதான் சொல்கிறேன். கம், மேக் யுவர் பிரசன்ஸ். தி ஒன்லி பிளேஸ் ஐ சிட் இன் த பேக் இஸ் மூவி தியேட்டர்ஸ். படத்தில் பின்னாடி தான் உட்காருவேன். எங்கே போனாலும் முன்னாடி உட்கார், தப்பே கிடையாது சார். சுவான் சைலன்ஸ். அப்போ உன்னுடைய ப்ரெசன்ஸை நீ ஃபீல் பண்ணணும். இல்லை, பசங்களும் அப்படி தான். வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ்லாம் பார்த்தா பயமாக இருக்குது. ஃபேஸ்புக்கில் அதுக்கு மேலே. அப்படி தான் மெட்ராஸில் ஒரு டாப் காலேஜில் 5 ஸ்டூடெண்ட்டு தி காட் பிளேஸ் இன் டிசிஎஸ். ரைட்டா? என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சாயந்தரம் 10D பப்பு பியர் பார்ட்டி. நல்ல செல்ஃபி எடுத்திருக்காங்க அந்த பையன். அந்த பியர் மக இப்படி வச்சுட்டு கீழே இருந்து செல்ஃபி ஃபேஸ்புக் பேஜில் போடுறான். வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு ஸ்டடி இன் திஸ் காலேஜ். வி காட் செலக்டட் இன் டிசிஎஸ். சிஎஸ் டு டிசிஎஸ். திமிரு தானே அது? கொடுத்த ஜாபை 24 மணி நேரத்தில் ரிவோக் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ அந்த பசங்க ஜாப்லெஸ். அவங்க அம்மா அழுகுறாங்க. அவங்க பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் சொல்லிட்டாங்க, ஜேபி சார் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு டிசிஎஸ், பேசி பாருங்க. அவங்க அம்மா என்கிட்ட அழுகுறாங்க, என் பையன் ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்டான் பியர், தெரியாமல் போட்டான் ஃபேஸ்புக். நான் அவங்க அம்மாட்ட என்ன தெரியுமா சொன்னேன், உங்கள் பையன் பியர் சாப்பிட்டு ரைட்டோ தப்போ எனக்கு தெரியல, பட் அது ஃபேஸ்புக்கில் போடுறது தப்புன்னு. நீ என்ன போடுறதுன்னு விவசாயம் இல்லாமல் இருக்கு. அதுவும் பசங்க இன்னும் ஏமா ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்களா? சத்தியமாக சொல்லு. எஸ் இல்லை, பண்ணியிருக்காங்களா? என்ன சொன்ன? பதில் சொன்னியா, பதில் சொல்லியா? சொல்ல மாட்டேன். அதான் அந்த பொண்ணுங்களே இப்படி தான். இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போங்களேன். அது சொல்லவும் மாட்டான். அவன் பாவம் ஏங்கிட்டு இருப்பான். அவன் என்ன பண்ணுவான்? அப்புறம் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு போடுவான், விண்ணை தாண்டி வருவாயா. தேவையாது. விண்ணை தாண்டி கம்பெனிக்காரன் உதைப்பான். சார், ஓ லோகேஷ் ப்ரப்போஸ் பண்ணியாப்பா? ஏன்டா பொண்ணு மாதிரி வெக்கப்படுறாச்சு? பரவாயில்ல, வெக்கப்படாத. ரைட், சுவான் சைலன்ஸ். சார், இந்த மாதிரி தயவு செய்து போடாதீங்க. அப்படி தான் குமரகுருவில் ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்கா, ஒருத்தி 3rd இயர் படிக்கிறா. ஒரு நாள் பார்த்தேன் வாட்ஸ்அப்பில் பயங்கர ஒரே ரொமான்டிக் சாங்ஸ் ஸ்டேட்டஸ். என்னடி ஆச்சு? ஒரே ஃபீலிங் அங்கிள். ஏண்டி ஸ்டேட்டஸில் போடுற? ஊர் ஃபுல்லாக பார்க்குது. நீ குரூப்பில் அனுப்பு, என்ன கண்ட்ரைவ் வேணால் அனுப்பு, ஸ்டேட்டஸ்லையோ இன்ஸ்டாகிராம்லாம் போடாத. சம்படி இஸ் வாட்சிங் அஸ். நீ நான் பண்ண வேணான்னு சொல்ல கிடையாது. நீ செல்ஃபி எடுக்கிறியா, எடு. Don't put it in Facebook or Instagram. Put it in your group. Nothing wrong. Company is following you, sir. Suvan silence. So, உனக்குன்னு ஒரு பிராண்ட் இமேஜை கிரியேட் பண்ணு. அடுத்தது எல்லாத்துலேயுமே ப்ரொஃபஷனல். இமெயில் ஐடி வைக்கணும். எல்லாத்துலேயுமே இமெயில் ஐடி இருக்குது. இதில் இங்கே இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் இமெயில் ஐடியில் நம்பர் இருக்குது? கேன் யூ ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ்?
உன் இமெயில் ஐடியில் நம்பர் இருக்குது, ரைட்? புட் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் டவுன். எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு திங், ஹவு மெனி ஆஃப் யூ காட் இமெயில் ஐடி வித் அண்டர்ஸ்கோர்? ஒரு 2-3 பேர். ஃபஸ்ட்டு திங் இன்றைக்கி போய், இஃப் யூ லுக்கிங் ஃபார் அ பிக் ஜாப், கிரியேட் அ நியூ இமெயில் ஐடி வித்தவுட் அண்டர்ஸ்கோர் ஆர் வித்தவுட் நம்பர்ஸ். அதை நான் புரிய வைக்கிறேன். நம்ம டெக்னாலஜி நம்ம கேட்டால் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறோங்கிறோம். ஒன்றும் இல்லை, நீ வந்து ரெஸ்யூம் இல்லைனா ப்ரொஃபைல் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே யூ ஹேவ் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் காம்படிஷன் சேலஞ்சஸ். உன் இமெயில் ஐடி வேர்டில் டைப் பண்ணுற, டைப்பில் பண்ணும்போது நீ என்ட்ரு ஆகும்போது ஹைப்பர் லிங்க் க்ரியேட் ஆகும். இப்போ என்னுடைய இமெயில் உதாரணத்துக்கு JP_Gandhiன்னு வச்சுக்கோ. நான் என்டர் போட்டேன்னா என் அண்டர்ஸ்கோர் மேலே அந்த ஒரு ப்ளூ லைனோ ரெட் லைனோ ஓவர்லேப் ஆகி டிஸப்பர் ஆகிடும். எது? என்னுடைய அண்டர்ஸ்கோர். இப்போ எல்லாமே ஆட்டோமேஷன். இமெயில் கட் அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணும்போது என்னுடைய இமெயில் பிகம்ஸ் JP_Gandhi. எனக்கு இமெயிலே வராது. இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைக்காத காரணம் இந்த அண்டர்ஸ்கோர். அதனால தான் கூகுள் கம்பெனி என்ன பண்ணால், when Google launched Gmail in 2004, கூகுளுடைய சக்ஸஸ் ஸ்டோரி உன் லைப்ரரியில் படிக்க வேண்டிய புக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. When Google launched Gmail in 2004, they wrote a letter to Bill Gates. அப்போது Bill Gates was very high, Microsoft. இப்போ Google is top. அப்போ கூகுள் வந்து வளர்ந்தக்கூடிய கம்பெனி. பில் கேட்ஸுக்கு சொல்கிறாங்க, why can't you remove this option? Because Word வந்து மைக்ரோசாஃப்ட். why can't you ஹைப்பர் லிங்க் அந்த ஆப்ஷனை எடுத்துருங்க, ஃப்யூச்சரில் ஆட்டோமேஷன் போகும்போது. கூகுள் ப்ரிடிக்டட் திஸ் வெல் பிஃபோர். அப்போது பில் கேட்ஸ் உடைய ஆஃபீஸ்லேருந்து லெட்டர், அந்த லெட்டர் கூட அந்த பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த புக்கில். ஈகோ ஜாஸ்தி பில் கேட்ஸ் அப்போது. ஏன்னா சின்ன வயசில் பெரிய ஒன் ஆஃப் த ரிச்சஸ்ட் இன் 2004. கூகுள் மாதிரி அப்போது he thought Google is a small company. அப்போ he wrote a letter, who are you to tell us we are master in operating system, you don't have to advise அப்படின்னு. அப்போ Google sent a fitting reply, we are launching our Gmail today, right? If you are not able to change it, keep it with you. We will accept email ID only without underscore from our customer. அண்டர்ஸ்கோர் இருந்தால் வில் நாட் அக்செப்ட். அதுதான் இன்னைக்கு கூட ஜிமெயிலில் யூ கேனாட் கிரியேட் அன் இமெயில் ஐடி வித் அண்டர்ஸ்கோர். இது இன்டர்வியூலேயே கேட்டிருக்காங்க, ஒய் யூ கேனாட் கிரியேட் இமெயில் ஐடி வித் அண்டர்ஸ்கோர் இன் ஜிமெயில்னு கேட்குறான் இன்டர்வியூவில். பிகாஸ் ஆஃப் த ஹைப்பர் லிங்க் ப்ராப்ளம். தெரியணும் இது எல்லாமே விஷயங்கள். அப்போ இமெயில் கூட ப்ரொஃபஷனலாக வைக்கணும். இமெயிலாக வைக்கிறீங்க, பயமாக இருக்குது. பிகாஸ் ஐ ஹெல்ப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு கெட் some big jobs. ரெஸ்யூம் அனுப்புவாங்க, இமெயில் பார்க்கும்போதே பயமாக இருக்கும். ஒரு பையன் இமெயில் அனுப்புகிறான், ரெஸ்யூம், அவன் இமெயில் படித்தான், ஜேம்ஸ் பாண்ட் ரவிக்குமார். ஜேம்ஸ் பாண்ட் வேலையை வாங்கி தர முடியும்? விஜய் ராக்ஸ். இப்போ ஒரு பையன் அனுப்பிச்சிருக்கான், தமிழ் புலி விவேக். தமிழ் வாத்தியார் வேலைனா வாங்கி தர முடியும். கேர்ள்ஸ் அதுக்கு மேலே பார்பி ஐஷு, ஸ்மைலி ராதிகா, மதுமித்தான் ஒரு பொண்ணு இப்போ அமிச்சா, கேட்ச் மது. நான் அவள் கூப்பிட்டு கேட்டேன், பிடிக்கிறது கஷ்டமாடின்னா. இல்லை என்ன எப்படி கேட்ச் மதுவா, பிடிக்கிறது கஷ்டம் போல் இருக்கா அவளை. இது என்ன இமெயில் ஐடி, எப்படி ஜாப் கொடுப்பான்? சிரிமா, ஏன் சிரிக்கவே மாட்டேங்கிறா? ஏன் காலையில் பாய் ஃப்ரெண்ட் திட்டானா? இல்லை பெரிய என்ன இந்த வயசில் என்ன பண்ணுறாங்க, வீட்டில் மாப்பிள்ளை பார்க்குறாங்களா? அப்புறம் என்னடி கவலை? பாரு 10 மாப்பிள்ளை கல்யாணம் பண்ண மாதிரி இருக்கா, எப்படி இருக்கா பாரு, ஜம்மு சரி இது சிரிச்சிரு, என்னமோ உட்காந்து சோகமாக உட்காந்துட்டு இருக்கா பாரு. என் ஃப்ரெண்டு பாரு எப்படி இருக்கா பாரு, ஜம்முன்னு உட்காந்துருக்கா. சரி என்ன வாழ்க்கையில் சோகமா? பாய் ஃப்ரெண்ட் கிடைக்கலையா? கிடைப்பான், அது விடு. போகும்போது சுவாமிஜிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கோ. லோகேஷ் என்னடா பாவம். சுவான் சைலன்ஸ். சார் இமெயில் ஐடி கூட ப்ரொஃபஷனலாக வைங்க சார். நோ நம்பர்ஸ், நோ அண்டர்ஸ்கோர். இல்லை நீ நினைக்காது எல்லாமே நடக்குது. அனாலிஸ்டில் ஒரு பொண்ணு, இல்லை சாரி ஒரு பையன்,
அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், அவன் பேர் ரவி. ரவி பேரில் இமெயில் கிடைக்குது. அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், அந்த இமெயில் சஜஸ்ட் பண்ணோம் நம்மளுக்கு, கேலக்ஸி ரவின்னு போட்டான். ரைட்டா, அது சஜஸ்ட் பண்ணது போட்டான், இமெயிலில் வச்சுருந்தான். ஃபைனல் இன்டர்வியூ எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸு, இன்டெல், எவ்வளோ பெரிய கம்பெனி இன்டெல், சூப்பர் ஜாபு. அது உட்கார்ந்த உடனே அந்த ஃபைனல் இன்டர்வியூவில் பார்த்தோன்னா கேலக்ஸி ரவின்னு பார்த்தோன்னா அந்த ஹெச்ஆர்காரன் முதல் 4 கொஸ்டின் கேலக்ஸிலேருந்து கேட்டான். ஒரு கொஸ்டின் கூட ஆன்சர் பண்ண முடியல. தேவையாது, இது வாங்கி கட்டுற மாதிரி தான் இருக்குது, அந்த வடிவேல் சொல்கிற மாதிரி. அப்போ என்ன இமெயில் வைக்கிறோம் கூட நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ப்ரொஃபஷனலாக வை, ஈவன் யூ ஹாவ் டு ட்ரெஸ் டு கில் அப்படின்னு சொல்வேன் காலேஜுக்கு. நீ இப்போ நிறைய பேர் ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு வரீங்க, இது ரைட்டு தான், இன் பண்ணாமல் வரீங்க. பட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீ சேஞ்ச் பண்ணு சார். நீட்டாக ஷேவ் பண்ணிட்டு வா, லுக் லைக் அ ப்ரொஃபஷனல். தி வே யூ வாக், ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் தட் யூ ஷுட் ட்ரெஸ் டு கில். வெதர் யூர் பாய் ஆர் அ கேர்ள், கிவ் லாட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ். நீ ஒரு உங்கள் காலேஜ்லேயே நீ பாரு, இந்த டாப் சேல்ரி வாங்கினவனுடைய ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ்லாம் பாரு, வித்தியாசம் இருக்குது சார். நீ எப்படி நடந்து வர, ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன். நாம் தான் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கணும் சார். அதான் இப்போ ஏமன் சார்கிட்ட சொன்னேன், நம்ம நிறைய கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணோம். அவர் அதான் சொன்னார், சார் கிருஷ்ணாலையும் பிஎஸ்சி டெக்கில் குமரகுருவில் அந்த கல்ச்சரே வேறு மாதிரி இருக்குது சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ்லாம் ப்ரொஃபஷனலாகவும் இருக்கும், கேஷுவலாகவும் இருக்கும், ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகி வருது சார் அப்படின்னு. இங்கே அது மாதிரி இல்லை அப்படின்னு மேலே ஸ்டேஜில் இன்றைக்கி இப்போ பேசிட்டு இருந்தோம். யூ ஷுட் ட்ரெஸ் டு கில் அப்படின்னு சொல்வேன் நான். அது நல்லா புரிஞ்சுக்கோ சார். இப்போல்லாம் புரியாது, கடைசியில் தான் தெரியும். நீட் ஹேர் கட், கட் யுவர் நெயில்ஸ், எல்லாமே சடனாக நம்ம இப்போது லோகேஷ் பார்த்தோன்னா ஃபோல்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கார், நல்லா தான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். சடனாக இன்டர்வியூவில் ஃபோல்ட் பண்ணி உட்கார முடியுமா? அன்றைக்கி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு புதுசாக இருக்கிற மாதிரி தோணும். பழகிட்டோன்னு வச்சுக்கோ, தெரியாது நம்மளுக்கு. இது இப்போ புரியாது, இந்த ஃபைனல் இயர் வரும்போது தான் நம்மளுக்கு புரியும் எல்லாமே. ஸோ நீட்டாக வா சார், ப்ரொஃபஷ்னலாக வா. நான் அதான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் பசங்கிட்ட, இப்போது நீ காலேஜுக்கு வர நீட்டாக வா. இப்போ அதே நீ ஒரு உங்கள் கோயம்புத்தூரில் என்னென்ன மால் இருக்குடா, ஃபன் மால்லாம் இருக்குல்ல, ஃபன் மாலில் படத்துக்கு போகிறோம். அப்போ ஃபன் மாலில் படத்துக்கோ அப்படியே கோட்டு சூட்டெல்லாம் போட்டு டை போட்டு அப்படி ஃபன் மால் நடந்தான்னா பைத்தியக்காரன் ஒருத்தன் வரான் அப்படின்னு அவன் நம்மளுக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டுருவான். ரைட்டா? உண்மை தானே? இல்லை, எனக்கும் ஒரு ஆசை. நான் கூட என் ஒய்ஃப்கிட்ட சொன்னேன், ஒரு நாள் மெட்ராஸ் போகும்போது பட்ட வெயிலில் கோட்டு சூட்லாம் போட்டு மெரினா பீச்சில் நடந்து போகலாமா, என்ன தான் எப்படி இருக்குன்னு மக்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. பைத்தியக்காரன்னு நினைப்பான். இல்லை, உண்மைதான். இப்போ நான் கூட ஜீன்ஸ் போடுவேன். இப்போ ஃபன் மால் போகிறேன்னா டிஷர்ட்டு ஜீன்ஸ் போடலாம் போகலாம். பட் காலேஜுக்கு வரும்போது யூ நீட் டு ஒர்க் ப்ரொஃபஷ்னலி. அதுதான் சொல்ல, நான் போட வேணான்னு சொல்ல கிடையாது. அது ஃபஸ்ட்டு அது புரிஞ்சுக்கோ சார். யூ நீட் டு ரியலி சேஞ்ச், ப்ரொஃபஷ்னலாக வரணுங்கிறோம் நாங்கள். அடுத்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கிலீஷ் பேச ஆரம்பி. ஸ்டார்ட் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ். சார் நான் படித்தது தமிழ் மீடியம். ஐ ஸ்டடிட் இன் தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல். எங்கள் அப்பாட்ட பணம் கிடையாது அப்போல்லாம். இன்றைக்கி ஐ ஹாவ் 2 schools, ஐ ஹாவ் அ காலேஜ், ஐ ரன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். So one silence. Do you think that I spoke like this in the first year like this? Today I am one of the best speakers in the world. First year இல்லை இது சத்தியமாக எனக்கு பேசவே தெரியாது. எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு. என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணலாமா? எஸ் சார் நோ? அதில் ஒரு லவ் ஸ்டோரியும் இருக்குது. இது அனாலிஸ்டில் படிக்கும்போது என் கிளாஸில் மொத்தம் 48 பேர், 5 கேர்ள்ஸ், 2 தமிழ் மீடியம். பட் 5 கேர்ள்ஸுமே சூப்பர் லுக்கிங் கேர்ள்ஸ். அது ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம். ரைட்டா? அதுவும் அனிதான்னு சொல்லி.
இது நான் இங்கே முன்னாடி உட்காருவேன், இவன் இந்த பக்கம் உட்காந்துருப்பா. மறக்க முடியாத நாட்கள் எல்லாம். ரைட்டா? என் ஃபிசிக்ஸ் சார் வந்து ராமசாமி சார் வந்து இப்போது டீன் ரிசர்ச் இன் எஸ்எஸ்என் சிவநாடார் காலேஜ். இது அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் முடித்தோன்னா ஹூ லைக்ஸ் டு கிவ் செமினார் அப்படின்னாங்க. நான் தான் கை தூக்குனேன். நான் கை தூக்கணுன்னா கிளாஸில் எல்லாமே சிரிச்சிட்டாங்க. எவ்ரிபடி நோஸ் தட் ஐ கான் ஸ்பீக் ஈவன் சிங்கிள் வேர்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ். எனக்கு தெரியும், நான் தமிழ் மீடியம். அப்போது என்னுடைய டீச்சர் வந்து சொல்கிறாரு, யூ ஹாவ் டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ். அது கூட என்னால் ரிப்ளை பண்ண முடியல. முயற்சி பண்ணுறேன்னு ஐயா. ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் நாங்கள் வந்து டீச்சர் ஐயான்னு கூப்பிடுவோம். இந்த ஐயான்னு சொன்னோடனே அதுக்கும் சிரிச்சிட்டாங்க. பீப்புள் லாஃப்ட். எப்படி இருக்குது பார்த்தியா உலகம். அடுத்த நாள் செமினார். இப்போல்லாம் இப்போ உங்கள் டீச்சர் வந்து யாராவது கிளாஸில் வந்து ஹூ லைக்ஸ் டு கிவ் செமினார்னா 40 பேரில் 35 தலை டக்குன்னு கீழே குறையும். எங்கடா நம்மளை பாத்திர போகிறாங்க. பிகாஸ் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு எக்ஸ்போஸ் யுவர் வீக்னஸ் டு அதர்ஸ். ஸோ ஒன் சைலன்ஸ். நான் என்ன பண்ணேன், வந்து பேசினேன். எந்திரிக்கும் போதே அனிதா கமெண்ட் அடிக்கிறான், இஃப் திஸ் கை இஸ் கோயிங் டு ஸ்பீக் வி ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் ஃபன். பேசவே ஆரம்பிக்கலை, அதுக்குள்ளார கமெண்ட் வந்துடுச்சு. இந்த கொஞ்சம் நஞ்சம் இருக்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் கூட சுத்தமாக போயிடுச்சு. நான் வந்து பேசுகிறேன், ஐ வாஸ் நாட் ஈவன் ஏபிள் டு ஸ்பீக் ஃபார் அ மினிட். எங்கள் வாத்தியார் வந்து இந்த மாதிரி டீச்சர் பிளாஸ்டட் மீ. கண்ணிலேருந்து தண்ணி அப்படியே. ஏன்னா கேர்ள்ஸ் முன்னாடி டோட்டலாக அவமானப்படுத்திட்டேன். மத்தியானம் சாப்பாடு இறங்க முடியல சார். சத்தியமாக என் பையன் சத்தியமாக சொல்கிறேன், வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ஈட். கண்ணிலேருந்து தண்ணி. ஏன்னா இம்ப்ரெஷனே போயிடுச்சு. பட் விடல சார், ஐ நெவர் கேவ் அப். 4th இயரில் November 24th, 1988, 11:52 AM. அது எல்லாம் ஞாபகம் இருக்குது. ஏன் தெரியுமா? ஐ வாஸ் அவார்டட் த பெஸ்ட் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ஸ்டூடெண்ட் இன் என்டிஆர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சார். அது ஏன் ஞாபகம் வச்சுருக்கேன்னா, நான் கீழே இறங்கி வரேன், அனிதா என்னை ப்ரப்போஸ் பண்ணா. அதனால் சனியை மறக்கவும் முடிய மாட்டேங்குது. நான் இப்போ கூட அனிதா பார்த்தேன்னா 11:52 சொன்னால் வெக்கப்பட்டு போயிடுவா. நீ என்ன ஞாபகம் இருக்கு அந்த டைமிங்? இல்லை உண்மைதான். அதெல்லாம் முதல் காதலுங்கிறது மறக்க முடியாத காதல் தான். சுவாமிஜி என்ன சொல்கிறாரு? சுவாமிஜிக்கு நிறைய அனுபவம் இருக்கும்பா. மௌனம் சம்மதத்துக்கு அறிகுறி. ரைட். நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நினச்சி பாரு, நான் அப்படியே வந்து யாரோ நம்மளை கேலி பண்ணுறாங்க, somebody is mocking, criticizing, அப்போ we leave the opportunities. In the next 3 yearsல in this college you will have lot of opportunities to go up to the stage and speak. Never miss those opportunities. இப்போ இந்த 3 பேர் ஏன் கம்பேரிங் பண்ணுறாங்க? Give a big hand sir. They are first year, they are doing comparing. They are identifying themselves. ஏன் நாளைக்கு அடுத்த ப்ரோக்ராமில் சார் ஐ வில் கம் அண்ட் டூ இட் சார், ஐ வில் ஆல்சோ டூ கம்பேரிங், ஏன் நீ முன்னாடி வந்து வாய்ப்பை நீ தான் தேடி போகணும். நான் அப்படி தான் கற்றுக்கிட்டேன். என்னுடைய முதல் பேஜ் கூட அப்படி தான். என்னுடைய டீச்சர் விவேகானந்தன், மேக்ஸ் டீச்சர் வந்து ரிட்டையர் ஆகிறார் ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில். மை கிளாஸ் அட்வைசர் செட், ஹூ இஸ் கோயிங் டு டாக் அபவுட் ஹிம் ஃபார் 2 minutes இன் த ஸ்டேஜ் அப்படின்னு. நான் தான் கை தூக்கினேன். நெவர் மிஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் காலேஜ். Mistake increases experience, experience decreases mistake. சார் நான் இப்போ 2 மணி நேரம் பேசுகிறேன், do you think I prepared? No. எனக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, ஜேபி சார் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் சார், அந்த ஸ்டேஜ்ட்டு போன உடனே went to stage totally forgot everything. Why? Tension. நான் ஏன் தெரியுமா அப்போ பற்றி உனக்கு சிரிக்க வைக்கிறேன், I smile. Do you know why? When you are jovial, when you smile, your left and right side of the brain works, your memory activates.
நீ ஒரு செமினார் மாதிரி கொடுக்க போகிறேன்னு வச்சுக்கோ, நீ என்ன பண்ணுற, ரொம்ப டென்ஷனாக போகிற, அப்படியே ஸ்மைல் பண்ணிகிட்டே போவேன், எவ்ரிதிங் யூ வில் ரிமெம்பர். ஸ்மைல் இஸ் பிக்கஸ்ட் எவர் ஸ்ட்ரென்த். ஸோ லேர்ன் டு ஸ்மைல். நம்ம ஸ்மைலே பண்ணுறதில்ல. இப்போ தான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட, ஸ்மைல் பண்ணோம். ஸ்மைல் இஸ் கிரேட்டஸ்ட் எவர் ஸ்ட்ரென்த். நெக்ஸ்ட்டு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் தயவுசெய்து கொஞ்சம் பேச ஆரம்பி. கொஞ்சம் நஞ்சம் இருக்கிற இங்கிலீஷ், வாட் எவர் த லிட்டில் இங்கிலீஷ் வி ஹேட், வி ஹவ் டோட்டலி லாஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஸ்டூபிட் வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ். எல்லாமே அப்ரவேஷன். என்ன குட் மார்னிங் ஜிஎம், குட் நைட் ஸ்வீட் ட்ரீம் ஜிஎன்எஸ்டியா. என்ன நெவர் யூஸ். இப்போ நான் பேசும்போது எத்தனை பேர் கவனிச்சுங்க, ஐ டோல்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரிக்கல், டு யூ நோ தட்? சுவன் சைலன்ஸ். உங்கள் வீட்டில் சொந்தக்காரங்க வராங்களா, டோன்ட் சே ஐம் டூயிங் பிஇஇசி, சே சார் ஐம் டூயிங் மை பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன், சே கம்ப்ளீட்லி. நெவர் யூஸ் அப்ரவேஷன்ஸ் காட் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங். அப்படி தான் இந்த விப்ரோ இன்டர்வியூவில் என்னாச்சு, ஒரு ஸ்டூடெண்ட், நம்ம சப்ஜெக்ட் பேர் கூட எல்லாமே, இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸில் லீனியர் இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எல்ஐசிங்க வாங்க. இன்டர்வியூவில் கேட்குறாங்க, விச் இஸ் யுவர் மோஸ்ட் ஃபேவரேட் சப்ஜெக்ட்? அந்த ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறான், மை ஃபேவரேட் சப்ஜெக்ட் எல்ஐசி அப்படின்னா. இமீடியட்லி இந்த இன்டர்வியூக்காரன் கேட்டான், வென் டிட் தே ஸ்டார்ட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்? முடிஞ்சுதா? ஒரு பையன் ஐம் டூயிங் மை பிடெக் ஐடி அப்படின்னா, வென் டிட் தே ஸ்டார்ட் இன்கம் டேக்ஸ் இன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டின்னாங்க. ஐம் சார் மை ஃபேவரேட் சப்ஜெக்ட் டிஎஸ்பியா, டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங். வென் டிட் தே ஸ்டார்ட் போலீஸ் ஸ்டோரிஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க. எல்லாமே அப்ரவேஷன்ஸ். இல்லை என்ன, எனக்குலாம் மேபி வயசாகிடுச்சோ தெரியல, எனக்கு சில சமயம் அப்ரவேஷன் பண்ணும்போது என்னன்னு புரிய மாட்டேங்குது. இல்லை அதுக்கு யாராவது டிக்ஷனரி போட்டால் நல்லாயிருக்கும். இல்லை சத்தியமாக சொல்கிறேன், எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த சாய்ராம் ஜனிகாரில் ஐஷான்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்கா. இப்போ வெட்டிங் ஆனிவர்சரி இது போன வருஷம் எனக்கு வந்து ஹாப்பி வெட்டிங் ஆனிவர்சரி ஜேபின்னு அமிச்சா. ஒன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் தே டோன்ட் கால் மீ அங்கிள் அண்ட் நான் வந்து தேங்க்யூ டீன்னு போட்டு அனுப்பிச்சேன். அடுத்த மெசேஜ் வருது, டபிள்யூசின்னு வந்தது. எனக்கு புரியல. அப்புறம் என் ஒய்ஃப்கிட்ட காமிச்சேன், என்னடி என் ஃப்ரெண்டு டபிள்யூசின்னு எனக்கு தெரியாது, உன் ஃப்ரெண்டுகிட்டே நீ கேட்டுக்கோ, என் ஒய்ஃப் அதுக்கு மேலே. சரி என்னன்னு யோசிச்சு பார்த்தா என்ன புரியல. அப்புறம் ஐஷாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன், என்னடி டபிள்யூசின்னா? வெல்கம். அது போடி, இதுக்கு 10 நிமிஷம் எனக்கு வேஸ்ட். எதுக்கு வெல்கம்னு போட்டு அனுப்பிச்சுன்னா எனக்கு 10 நிமிஷம் வேஸ்ட். இல்லை அது என்ன புரியவே மாட்டேங்குது. அதுவும் உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லித்தரணுமா, முடியவே மாட்டேங்க. அப்படி தான் ஒரு காலேஜில் நடந்து போனால் 2 பசங்க பேசிட்டாங்க, டே மச்சான் எனக்கு எய்ட்ஸ்டா அப்படின்னா. நான் பயந்தே போயிட்டேன். அவன் கூப்பிட்டு, என்னடா இந்த வயசில்? சார் நீங்கள் நினைக்கிற எய்ட்ஸ் இல்லை சார், இன்னைக்கு ரிசல்ட் வந்தது 3 சப்ஜெக்ட் அவுட், அதுக்கு என்னன்னு கேட்டேன். அது இயர்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்டா. நொந்தே போயிட்டேன். இது என்ன பண்ணுறது சொல்லு. இந்த வேலம்மாள் காலேஜில் போனால் ஒரு பொண்ணு சொல்கிறா, சார் எங்கள் காலேஜில் கவனியா, எங்கள் காலேஜில் இன்டர்னல் மார்க்ஸ் கம்மியாக வாங்கினா அந்த பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ எய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிடுவாங்களாம். எய்ட்ஸுக்கும் இன்டர்னல் மார்க்ஸுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு கேட்டேன். ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன் கொடுத்தா, ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு த பர்சன் ஹூ கிரியேட்டட், கரெக்டாக அமையுது பாரு. என்னன்னு கேட்டேன், அக்யூட் இன்டர்னல் மார்க்ஸ் டெஃபிஷியன்சி சிண்ட்ரோமா. ஏ அப்பா, இந்த சிட்டி பசங்களுக்கு திருத்தவே முடியாது போல் இருக்கு. இல்லை எப்படி இருக்கு பாருங்க. அப்ரவேஷனே யூஸ் பண்ணக்கூடாது சார். அடுத்தது பாசிட்டிவாக பேச ஆரம்பிங்க. வெதர் யூ ஸ்பீக் இன் தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ், மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட், ஸ்பீக் பாசிட்டிவ்லி. இப்போ கேட்பாங்க, உனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் சொல்லு அப்படின்னு உன் காலேஜில். சார் தே டோன்ட் கிவ் மச் ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டட் ட்ரைனிங். சார் வி டோன்ட் ஹவ் மச் குட் பஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ். இது இங்கிலீஷில் கரெக்டு தான் நீ சொன்னது, இதே பாசிட்டிவாக சொல்லாமே. Sir, one thing I know about my college, I'll be very happy if they have more better bus facilities. Sir, one thing I know about my college, if they teach us more practically. அதே மீனிங் தான். நீ பாசிட்டிவாக பேசு, எவ்ரி கம்பெனி வில் கிவ் யூ ஜாப்.
சார் சில சமயம் நாம் நிறைய கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு சார். சில பேர்கிட்ட இருந்தால் நான் நிறைய கற்றுக்குவேன், ஈவன் யாராக இருந்தாலும். இது இந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டை சொல்லிவிட்டு ஐ க்ளோஸ் இட். ஐ கிவ் மை WhatsApp, my career YouTube channel. You can be connect with me for your career developments. Anyway, I'll keep coming and training you. Because of the pandemic, we could not come. Hong Kong யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு ப்ரோக்ராம், டிஸ்னிலேண்டில் ஆனிவர்சரி ப்ரோக்ராம். ஸோ அந்த டீன் வந்து, சார் இன்றைக்கி லீவு சார், நேஷ்னல் ஹாலிடே, டிஸ்னிலேண்டுடைய ஆனிவர்சரி. நார்மலி பப்ளிக் தே டோன்ட் அலோவ், ஒன்லி ஸ்பெஷல் இன்வைட்டீஸ் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு. ஒரு பெரிய ஹானராக நானே ஒய்ஃபு இந்த ஹாங்காங் யூனிவர்சிட்டியுடைய டீன் வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறார். அந்த முன்னாடி கேட் கீப்பர்கிட்ட சிம்பிளாக இங்கிலீஷில் ஒரு கேள்வி கேட்டேன். எப்படி பாசிட்டிவாக பேசுகிறாங்க பாருங்களேன். அவன்கிட்ட சிம்பிளாக கேட்டேன், வாட் டைம் வில் யூ க்ளோஸ் டிஸ்னிலேண்ட்? ஐ வாண்ட் டு see ஆல் த ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆனிவர்சரி. தமிழில் சொன்னால், எத்தனை மணிக்கு டிஸ்னிலேண்ட் மூடுவீங்க, நான் எல்லா நிகழ்ச்சியும் பார்க்கணும் அப்படின்னு. அப்போ அந்த கேட் கீப்பர் சொல்கிறாரு, டியர் சார், வி நெவர் க்ளோசஸ் டிஸ்னிலேண்ட், வி ஆர் ஓப்பன் டுடே டில் நைட் 11 o'clock. என்ன பிரில்லியன்ட் ரிப்ளை. தமிழில் சொல்லணுன்னா, எத்தனை மணிக்கு டிஸ்னிலேண்ட் மூடின்னு கேட்டேன். நாங்கள் டிஸ்னிலேண்ட்லாம் மூட மாட்டோம், இன்று இரவு 11 மணி வரைக்கும் திறந்து வச்சுருப்போங்கிறான். இதுதான் சார் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லுங்கிறது. ஃப்ளூயண்ட்டாக பேசுகிறது கிடையாது. நிறைய பேர் தப்பாக நினச்சிட்டோம். பாசிட்டிவாக பேசு, அப்ரவேஷன் யூஸ் பண்ணாத, டோன்ட் ஸ்பீக் இன் சிங்கிள் வேர்ட் ஆர் சிங்கிள் லைன். இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெக்ஸ்ட்டு 3 yearsல கற்றுக்கிட்டேன்னா, when you sit in the final year, beginning of final year, campus placements will take place. Hardly you have 2.5 years. You need to develop lot of skills, certification, competition challenges, create a brand. It will help you quite a bit. Meantime, ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா, I'll give my WhatsApp number. You can WhatsApp. My WhatsApp number is 99409 25454. 99409 25454. என்னுடைய YouTube channel, Career Guidance JP Gandhi. Maybe you can subscribe, you will get updated. Not only for school, colleges, Career Guidance JP Gandhi. Instagram kuda Career Guidance JP Gandhi, that's official. Personal வந்து Ask JP Gandhi. அதே மாதிரி LinkedIn, Twitter எல்லாமே Jayaprakash Gandhi. Right, so wish you all the very best. Thank you very much. Hope you had a great session. Hope to see you all very soon. Take care. Thank you very much. Thank you, sir. It was an amazing talk as usual. You have enlightened us with new ideas and recent trends. We shall surely make sure of your insights in future. Thank you so much, sir. Gratitude is the most powerful catalyst for happiness. It's a spark that lights a fire of joy in your soul. Now I invite Mr. K. Rajkumar, Head Office of Admissions, to propose the vote of thanks. So, good afternoon everyone. It's an immense pleasure for me to take this opportunity to deliver a vote of thanks for this wonderful event. First of all, I would like to thank our management for giving us the approval to conduct this event. I would like to extend my sincere thanks to our beloved Principal Madam, Dr. M. Akila, for her concrete support to conduct this event as a grand one. I extend my heartful thanks to Dr. M. Nadarajan sir for his guidance and support. Next, I would like to express my gratitude to Mr. A. Jayaprakash Gandhi sir, a great career consultant, analyst, have an extraordinary insight about the current career potential opportunities in various streams. Thank you so much, sir. I am sure that it would be an eye-opening session for the students. Finally, I extend my sincere thanks to Dr. Geeta ma'am, Head S&H, and faculty members, students, heads of all the various departments,
volunteers, staff, students for all their support to make this event in a grand success. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir. We have come to the close of the morning session. Students, please wait. A big round of applause for the wonderful resource person, Mr. J.P. Gandhi, sir. Hats off to his talk, and I hope you people would have benefited from his wonderful lecture. Thank you so much, sir, for being here. A big round of applause for the dignitaries. Possible 1:30, ma'am. Now he told an. Guys, listen, all of you. Students, see, you can break for lunch now. And after your lunch, have your lunch and be right back at Kalayarangam at 1:30 sharp. 1:30 sharp. So be at Kalayarangam 1:30 sharp. Remember the time. Have your lunch quickly and come back at 1:30. Thank you.
இருக்குமே மேம் ப்ரொஃபைல் இருக்குல்லங்க மேம் ஓகே To engage oneself in a holistic learning enterprise, no other place would be more befitting than KPI Institute of Engineering and Technology. The construction of such a healthy environment among students and faculty members gives KPRIET a pride of its own. On that note, let me welcome everyone to this enchanting afternoon session on career opportunities in engineering. Welcoming is a gift that encourages others to achieve greatness. To begin this program, we are pleased to have Dr. P. Geeta, Head, Department of Science and Humanities, to deliver the welcome address. Good afternoon, everyone present over here. And today it is a very special day. We can say that it is 2/2/2022. Everywhere it is 2. And when you add it, you get 1, which is a prime number. So on this very auspicious day, we are very delightful to have the chief guest, Mrs. Febin, to this event. The moment L&T EduTech has signed an MOU with KPRIET, Mrs. Febin has been a fabulous facilitator in bringing across excellent and advanced courses to our students. I am sure the students are enjoying the course. Mrs. Febin is a source of inspiration to those who want to excel in construction and structural engineering. Welcome you to this event, ma'am. And I also welcome Dr. Anusha of Head Civil Engineering, who is motivating all the students to take part in the L&T EduTech courses. And she is one of the person who is behind this show. I welcome you, Dr. Anusha, to this event. And I also welcome Office of Admissions Head Rajkumar, who has been guiding force in bringing the resource persons for today's event. And I also welcome the members of Office of Admission, heads of various departments, and my own colleagues. And mostly, I would like to welcome my dear beloved students and make it as a fruitful one and try to grab the opportunities, whatever thing is given to you. I welcome you once again. Thank you. Honor is simply the morality of superior men. And it's time to honor our guest of honor of the day, Ms. M.S. Febin, ma'am. Let me request our invitee, Dr. Anusha, ma'am, Head, Department of Civil Engineering, to honor the guest of honor, Ms. M.F. Febin, Head, College Connect Business, L&T EduTech. A big round of applause. Dr. Geeta, Head, Department of Science and Humanities, is now honoring, and Dr. Anusha, ma'am, Department of Civil Engineering, is presenting the memento to the guest of honor, M.F. Febin, ma'am, Head, College Connect Business, L&T EduTech. Moving on, let me take pleasure in introducing the guest of honor, Mrs. Febin. A bespoke leader speaks much more than words. With that note, I would like to introduce Mrs. Febin, who has accomplished various heights in her life. Can anybody name the online learning platform offered to us by our institution, which started from 6 Jan? Well, it's the L&T course which is offered to us by our institution. One of the most promising endeavors of KPRIET is the signing of MOU with L&T. The students of KPRIET find the courses
offered by L&T very interesting and very informative as it aids them to understand the concepts in depth and practically. We are esteemed to have a unique person from the academic division of L&T, Mrs. Febin. She is a person of dedication and determination. She is a lively person with great energy and enthusiasm. She is a creative person with impressive business acumen. Mrs. Febin is a result-oriented leader with more than 27 years of experience in various spheres of construction and management engineering. She has served as head in various divisions of L&T, including division, defense initiatives, and defense construction segments. Having more than 40 graduates and postgraduate trainees, she has driven the diversity and inclusion actions at L&T. Stint as entrepreneur and also involved in initiatives in education scenario, she backs up her goals with an aim to give back to the society. She has been felicitated with various awards, including the L&T Success Story Award in 2009, Women Encouragement Award issued by the Institution of Engineers in Jan 2008, and many more. She currently heads the College Connect Business at L&T EduTech, a new academic initiative of Larsen and Toubro. She also serves as the Secretary of PhD Alumni Association, Chennai region. She has been member of Gender Diversity Task Force at the organization level and Apex Committee member for Committee for Upholding Decorum and Dignity for Women at Workplace and the POSH. She was a trustee member at Prayas. It's a trust by lady members and spouses of staff at L&T. She is also currently the chairperson for the ICC for Chennai region. It gives us great pleasure to have you here, ma'am. I humbly request Mrs. Febin to give her words of value to the gathering. You all can hear me? I can't talk if there's no response. I think you were addressed as boys and girls, right? So more enthusiasm. Thanks. What's your name? Santoshi, thank you. My pleasure. I don't know how much of it you heard, but yeah, I will share something myself. And I'm not a career counselor. I'm here in the capacity of somebody who has built a career in engineering and maybe try to connect with you on what I have done and maybe some learnings that I can share with you. That okay? Okay, first of all, thanks to KPR. I mean, it's one of the institutions which is very, very forward-looking, and I congratulate each one of you who have chosen and you are here today. I think what we find is that, you know, Dr. KPR, Dr. Akila, and all the HODs, they're taking so much interest on the students, which is, I wouldn't say in all the engineering institutions. I mean, all the teachers take care, but this is like, what is the future? What can I do for the future of my students? That's the kind of vision they have, and I urge each one of you to use this opportunity, actually. The campus is great. There are a lot of things that you can, I think, freely experiment. So I feel it's more like L&T also, right? Where we have given a lot of freedom to actually experiment and learn and perform. So once again, congratulations to all of you for being here. Actually, you are at the cusp of school and college, right? I think you're more of a school, still in the school frame of mind. What is the difference you found when you came here? Nothing.
Ma'am, we have lots of freedom, ma'am. Good. For exploring. I expected that. So, lot of freedom, right? So, when you get lot of freedom, what do? Right. I know I can't expect answers for all of my questions, but just think about it. So every man who has become great owes his achievement to toil. Nothing comes free. We have to start planning what you want to do. Please do not take this as okay, engineering is something, today we are finding that a lot of engineers come out, graduate, but how many are successful? Earlier when I studied, okay, I'm from PSG College of Technology. I did my civil engineering in 92 and post-graduation in 94. So when we came out, there were very few engineering colleges. In Coimbatore itself, I think only 3 or 4, right? But today, the engineering community is growing, which is the need of the hour, but at the same time, you all should be very clear what are your strengths and how you want to go. What is career? Because today I was looking at what's the topic of the talk. So what is career and what is engineering? I just looked at the dictionary meaning of career. What we do with our life for earnings, progress, and satisfaction. So career is something, sometimes career is handed over to you, but most of the time it is what you build. Right? And what is engineering? It's the action of working artfully to bring something about. How many civil engineers here? Okay. You were sitting here. Did you look at this structure? Did you have any doubts? You should get doubts. Okay, you can ask Dr. Anusha later. So, you have chosen to be engineers, right? So which means you have to create a lot of wonders. I did have some presentation, but since I could not show it to you maybe sometime later on some of the things that I got involved, where I could connect and tell you. I'm sure you had heard from the career advisors earlier today morning on what are the opportunities, careers and all that. I just wanted to touch upon the opportunities that is there in today's country. You're able to hear me? Okay. One thing that I would say is when I came out of engineering, I did not know what is happening in the country. I did not know what is that I'm supposed to do. I did not know what are the opportunities. But today, all of you have that great luck that today everything is in your fingertips. If you want, you get everything. So today, India needs rupees 236 trillion of investment to build our nation. And you know that in the manufacturing segment, we are 63% of overall foreign collaboration. We are expected to become the third largest in the world in construction. Yesterday, union budget, how many of you went through it? So you know they've announced the entire country is going to run on 7 engines: roads, railways, airports, waterways, ports, mass transport and logistic plants. Network of 25,000 kilometers. Lot of things, defense procurement, production, e-vehicles, future technology, energy, renewables. And today's engineers are also, most of them going to own business. You're all entrepreneurs, more of entrepreneurs than what we were earlier in the day. So for that also, if you just study, the faculty and the institution can give you so much, but it's in your hand to take it and then create something. So 5G spectrum, 6G spectrum, I think that's going to come up. 60,000 crores for tap water to households. Healthcare, 2.5% of GDP is going to be from healthcare. Drones. So what I want to say here is, I might have told you highways, roads,
a lot of things. What each of you are thinking? Is it my area? Can a civil engineer do this? Can a mechanical engineer? What can a computer science engineer do? So I wanted to just say, I joined as a civil engineer, as a trainee in L&T in '94. I had no idea what I was going to do. I thought I'm going to teach. That was what I chose in the beginning. But I got selected. I went to Chennai. I haven't visited Chennai, so took that opportunity to go there for the interview and underwent the assessment and did not expect anything because when I was in the UG, I did not get selected. I was the placement rep of PhD Tech at that time for my batch. And they said, we are building tall chimneys, tall towers. I can't send girls. We can't send girls. So, that was that time. But today what I'm finding in L&T also is that the girls come and say, I don't want to be in office, I want to be on site. We have a lot of girls who want to really learn from scratch, from site. So that's the drastic shift I'm finding today, that you're all more willing to take up challenges. Whether the organization comes forward or not, you are willing. So when you are willing, naturally you get that opportunity. So that's what I find. And I started with designing. You've seen the bridge across PhD Tech? How many of you from Coimbatore? You've seen the steel bridge across PhD Tech? Okay. So it was an honor for me to design that. And it was an opportunity given, okay? Because probably I was at the right place. I was in a team that got the opportunity to do that, and I got the opportunity to lead it. So it's a pride that when you create something. So all of you engineers, whatever is your core branch may be, it is not enough if you learn only that core. That is something I tell all my fresh graduates who come into L&T also, that if you are a computer science engineer, if you have to do something, if you have to create something, if you have to create a program, or if you have to automate something, you're supposed to know what you're doing, what does the client need. A simple interface design, okay, which a computer engineer or a UX designer, today we have all those things, right? How can you do, even if you know coding, you need to know what the customer wants. If there is a procurement, today we are talking about engineering, you're saying civil engineer, what? It's not like civil engineer can only build. There are a lot of things. A project has, if you start, you don't start building from day one, right? You have to do the planning, you have to do the cost estimates, you have to procure things, you have to talk to people, you have to curtail cost, right? And you have to do everything today. Today it's not like when I joined, the drawings were on the paper. Okay, one small change, one diameter of bar I have to change, I have to scratch it with a blade. Me means my draftsperson, scratch it, everything waste. Today, you're doing it on AutoCAD, you're doing it on building information modeling, you can walk through your project, right? So you know where a mechanical engineer is going to put his or her AC duct, where an electrical engineer is going to bring in the wires, where you have to cut your slab. And there are controls today everywhere, industrial IoT. L&T went digital. I always repeat this. Some of you might have heard who are taking our courses. So we have this heavy cranes. We have this equipment. So everybody thinks it's all okay, manual work. No. They are all today monitored at headquarters for their productivity. Which machine is idle? It's very, very important for you all to start thinking in a holistic way. Please do not think, I am not going to contribute to the top line. Now today, whatever I read, I'm sure all of you got bored. Okay, that's something. What is GDP? What is so many crores of investment? What am I going to do with that information? Please don't think like that. You are a drop in that. Each of you are a drop in that. A civil engineer cannot work alone. You need all the core. A computer science engineer has to work, ultimately his or her work has to be used by common people, engineers, in automation, in any branch,
right? If you are doing a high precision manufacturing, mechanical engineers, can you do it manually today? You need the computer science. You will find people who are doing something for you. You will find all the disciplines intertwined today. So when you come out of the campus, you should be ready to face whatever the career that you're going to choose by, imbibing everything. So what we find, at least I can tell you from L&T's perspective, is we create leaders, we create managers. Tomorrow, nobody can work in isolation, right? There should always be some kind of interdependencies and inputs coming in. Even a civil engineer cannot start any work without getting inputs from, say, there is an architect, there's an electrical, as I said, a mechanical engineer similarly. Mechanical and civil are mostly a little bit, according to me, it's a bit intertwined, lot of intertwined. Electrical, I used to say I'm not able to see the current flowing, but you guys will be able to test it and you will be able to implement it and execute it. Even for those, you need to know some basics. So please don't miss the basics in each of your core and take some interest to understand what's happening in the world and what is that I, as an electrical engineer alone, can I do this? What is that I need to know from other disciplines? I think that's very important and that's a message I really wanted to give you, and please have some financial acumen also. Because today even a fresh engineer who comes out, you will really not have time to, don't think that I'm just come out of college, I have a lot of time to learn. Let me learn it slowly. Today, world is fast, isn't it? So when you come out, you should be able to read what a project is. You should even know what I did not know what a tender was. I did not know what working capital was. I did not know what his profit was. But today, even a GET who joins any company, any stream, you need to know, because it's very, very important. Wherever you are, ultimately the energy optimization, the cost optimization, and time, everything becomes a factor from day one. So, as I said, you're lucky to have joined here where you're given so much inputs as you enter the college and not when you're leaving the college, right? Because that might be too late. So today is a time, you can start thinking. Have fun, of course, but please take everything. Don't limit yourself to only your subjects. Try to learn more, and what I see is even colleges are now giving a lot of self-development courses. So I think those are also important, because how your personality is getting developed, that is another thing which is very, very important. And always we should look at a holistic development and not as, okay, I am an electrical engineer or a mechanical engineer, but can you say that I am an engineer first? An engineer is someone who can talk on all engineering actually, but mastering in one particular area. I think that's how we have to redefine engineering today. And I'm sure all of you will get that opportunity to get into those kind of aspects in your 4 years of engineering and also in the future. So I already covered it, but I had noted down a few things. So today, I told you, there is no time for you to get trained. So I released my first engineering drawing to a cement plant site. That was my first design project. Took me 6 months, and I remember that day was a great day for me because my drawing got released and then got constructed. But today, it's not like that. I'm seeing GETs. Okay, 1 month there is an orientation, immediately put on live projects. And live projects means responsibility, right? So that is something that I feel that it is very, very required. And what does the industry expect? They want the engineer to be productive from day one. One is the domain knowledge that you study. So can I just give you a document of any problem, of a client requirement?
be it civil, mechanical, electrical, computer science, chemical, in your own fields. Will you be able to come up with a solution? Will you be able to do the engineering? That is the art of creating that. Will you be able to do that? How do you do that? The best thing is, whatever you're being taught today, try to relate it to what's happening outside. Okay? If you are being taught on a transformer, try to see some transformers. Not everything is taught. Transformer may be for an electrical engineer, a microprocessor for an electronics, a computer science, you will be learning the IT tools and skills, but how do you apply it? Civil engineering, I don't have to say. I told you, when you get into this auditorium, you can see that how the steel frames are. Why is the thickness reducing? I don't know how many of you thought about it, but you wouldn't be able to really comprehend because you need to learn the basics and you will learn it. Please come back here once you do the steel subject in civil engineering and see, there is everywhere you can see. You don't have to really take time. As you walk, you look at, okay, this is maybe something like this I'm going to do. So I did this project in Mauritius, okay? It's a 60-meter span exhibition center. And Mauritius, all of you must be knowing the cyclones are very, very heavy. It's like a 180 mph speed. So it's not about the structure. They were more worried about the roof sheet, flying away during cyclone. So in India, we haven't done like that. You do this frames, you put the sheet, it's tied, that's it. But there we had to design something called wind ties, first time for me. So it's not that it is available anywhere. You need to read, each engineering project is unique according to me. You learn, every day you learn, and then how you can do. So I was supposed to go and sign off. I don't know, my only question I did not go meet the client. I went to my fabrication head and I just asked, when you lifted my truss and placed it, did the bolt holes match? So you can imagine, right? If this was a single piece and you're lifting and keeping it, if those bolts, or I think this year it's welded, it's gussets, but if there are bolts or if it doesn't match, the entire exercise is going to be a waste. So how many people? It's not only what you did, it's also about others who are executing it. So this bridge that I was talking along Avinashi Road was a single piece. The entire bridge was fabricated on ground. We lifted it at 4 points. We stopped the entire traffic one day night till morning 4 o'clock. We took the permission from the district collector and the police. And there were cranes that lifted it and then placed. I had my professor who taught steel structures sitting on the other side, and I was on this side. And I was so scared that whether there will be a mismatch of the bolt hole. So I have put bolts. If you climb up that, you can see. And once they put it down and they put the bolt, only after that I walked on the bridge and went and met him. So I was really scared about, I wanted him to be saying my student did it, right? So that's the kind of challenge you will find in every project. And I think, thank you. So same thing in Mauritius, that's exactly what I did. But there are so many great things you do, but that small thing will make a lot of difference. And the detailing is what I wanted to tell you about. I learned something from my boss. So I did one project in Hyderabad, which is called High-Techs. It's again an exhibition center. I don't know how many of you would have seen it. So it was a German architect. There are architects here? So it was German architect, and okay, it's a steel structure. And we had air conditioning, in the sense it was air-cooled system. Okay, we had cooling coming from the floor. So it was, I think it was kind of a first of its kind for our mechanical engineers and all. And if you see for the plumbing engineer, that is an environmental engineers, it was like, the drains, everything was on the same level. Usually you get that thing, the gradient, there'll be level differences, nothing. He wanted everything to be on the same thing. You know the kind of detail that he said? So when the air flows,
and there are grills, he said, you know what, this is an international exhibition center. So ladies will come with sharp heels, right? So he was saying, will those heels get caught in that? This is the question. As a civil engineer, I didn't think like that. Or none of us thought, even the grills who I designed the grill, but I just put some plates and said, hey, this is the grill drawing. He looked at it and said, Febin, do you think somebody's heel goes inside, what happens? You know, that's the kind of learning. I really felt that, you know, I'm still not complete. So that's the level of detailing I think all of us have to get into. And my boss, same project, seating of the structure, it was on a concrete column, it's a composite column, and again it seats. So you see the gussets there, that is more heavier. This is open, so you can clean it. That was forming like a pattern where there are niches. So he was like saying, you know, birds will come. They will come and build nests. It will become dirty. It's an international exhibition center. Okay, so you imagine something falling. Febin, why don't you do one net? Give a detail in the civil. Can you say it is civil engineering? What engineering is that? So when you give your project to the customer, again, any engineer, civil, electrical, mechanical, computer science, chemical, production, textiles, metallurgy, any engineer, when something goes from you, please look at it from the client side. These simple things, because all of us are human beings, ultimately that small, if everything is perfect, that is where you find that joy, right? Whatever be the greatness, but if you're giving that satisfaction to your customer, I think that's when you are becoming a successful engineer. And that is where I think all of us have to really think about it. Take it as your own. Own whatever you're doing. Please, I know I myself told you that you cannot do anything alone. You need a multidisciplinary interface. You need multidisciplinary support. But at the same time, you have your own things that are going in. And let us all do it in such a way that tomorrow you're proud of whatever you have done. I think that is something I really wanted to tell you. And the last thing that I want to say is, today I'm finding youngsters get frustrated very quickly. I'm sorry, I'm not very old, but I do see youngsters. Yesterday, day before yesterday, I shot a video for youngsters. They asked me to talk about, you know, how if you have any issues, you should talk out. This is not engineering, but if you're getting frustrated and if you are giving up, it is not going to solve. You should be there. And the world is so big, it's not that a career building is something that you need to do in one particular direction. Today, there are multiple directions. A civil engineer can do even rockets, correct? So the opportunities are more. Please don't get bogged down by anything. Life will be like that. I'm not getting philosophical, but the youngsters are going to build this nation. As I said, I told you so many things, so many statistics on what India needs. But if you have to be there, I'm sure each of you will be successful. Keep at it, don't give up, and then you will be there. So all the best to all of you, and God bless. Thank you so much, ma'am. I'm stunned how you have fought against all the odds and stand here as a great epitome for all of us. Those words were definitely embraced us with fullest of spirits. Thank you so much, ma'am. Now it's time for our principal, ma'am, to share a few words, and I invite our principal, Dr. M. Akila, to share her insights. Good afternoon. It's very hot. So I can also feel the hot air when I walked through, and when I was sitting here also, it felt very hot. But Madam's speech, it was so cool. So we have to give a big round of applause to Madam Febin. She is from L&T, you know,
who is L&T, the big company which rules the world across all disciplines. Whether you take transport, road, waterways, or any kind of tall statue in the world in India. Which is that statue? Sardar Vallabhbhai Patel statue was built by L&T. So this credit goes to L&T Construction, and she is from that background. And from the day one I have met her, every day is a new day for me to learn something from Febin madam and from L&T as a team. And we are so fortunate that KPR Institute of Engineering and Technology has taken L&T EduTech courses in our curriculum, and we have rolled out for a few courses in first year, and we are going to roll out many more courses for second year, third year, and final year in the semesters to come. What do they do in that L&T EduTech? Why is it so important? Industry is coming here to teach you. You have to know what is what. What is the role of L&T in education? Is it not? You should have a question, right? Do you have the question? If you don't have a question with you, then you are having your mobile phone to enjoy yourselves. So I can see few people here with mobile phone, enjoying seeing some messages or video or whatever. They are busy with your mobile phone. Good, very good. You can be always with your mobile phone, get addicted to it, get married to your mobile phone. Okay, you can do anything you want. It is free, democratic country. Is it not? Free world. You can speak anything, you can do anything. I am not criticizing the students here, but your future started from the first day of your college, not in KPRIET. Do you agree with me? Yes or no? So we bring people from corporate, we bring people from general public to tell you what is the need from the industry, and that's why L&T industry person, Ms. Febin madam is here, and she beautifully explained everything. I just loved it. If I had such sessions in my career, I think I would have been her colleague now in L&T. So I missed. Maybe you all have got the opportunity to be a part of L&T because they need skilled engineers. Not only L&T, any kind of industry needs skilled engineers, irrespective of your discipline. Whether you are a chemical engineer, mechanical, civil, biomedical, even computer science. Not anymore C, C++, Python, Java, full stack, it will not work out. Whether you know artificial intelligence, machine learning, deep learning, and the kind of, the digital currency, blockchain, NFT, many more things are coming in digital technology. If you are not aware of such things, if you are spending your time like this with mobile phone, you will not happening it's needed from you. Okay, so morning session, Jayaprakash Gandhi sir told everything to you, what is all about engineering and how it is going to take off. Now we have heard from industry, L&T, and I take this opportunity to thank L&T team for giving us one of the top people in L&T team for our board of studies. They will be a part of designing our curriculum and syllabus. Then they are part of our academic council, and they will give advice on how to improve our academics, and then they will be a part of our governing body team with strategies and other things which we want to take off in the next few years. And I thank madam for giving us the wonderful opportunity that whole lot of L&T team will work with KPRIET. For whom? For you all. See, we develop engineers for whom? Again, for corporate and industries. So when industry is in part and parcel of institutes' decision-making process and governance, we should be very lucky to be a part of L&T. Okay, so thank you all. Thank you, Febin ma'am, for being here amid so many hurdles and other things and in your busy schedule.
And I thank Febin Ma'am for being here and for all of you in this hot, air-filled auditorium. Thank you. Thank you, ma'am. At this juncture, I would like to mention that few of our students and faculty members have taken the L&T Immersion course, and they have successfully completed the course with flying colors. On that note, I welcome all the students and faculty members to receive their certificate on the completion of the L&T Immersion course. A big round of applause to all the students of ME Structures, third year Civil, final year Mechanical, students. And I invite our Madam Principal and the guest of the day, Febin Ma'am, to distribute the certificates to our students and faculty members. So I just wanted to tell you what this is about. So as ma'am has said, in fact, we should thank, such a forward-looking institution giving us an opportunity to work with them. And around 1,000 students are graduating from L&T EduTech, I should say, in this month. And we selected some of the top performers who have taken our courses, right? And we had a very interesting, I think, because it was really exciting to put that module together with my team. How can we excite these engineers, You are teaching them so many things. Can they go and look at it? So you're taking a substation course. Can they go and see what a substation is, what a transformer is, where is it? We also took them to our L&T valves factory, mechanical engineers and all. And for them we also connected from Chennai with some of the experts who could not come because the situation is like that we cannot move around so much. So it was an integrated model where they visited 3 of our facilities and also interacted with some of the industry experts across the country actually, from our facility at Hazira, from our Baroda, our power plant group, our hydrocarbon group, our heavy engineering group, of course our construction group, our digital group. So it was really a very nice experience for all of us at L&T, and they were so excited. And to see these students talk, I saw them talk in one of our programs, and I can assure you that KPR is bringing out a wholesome, developed engineering students who will build the nation and take India to great heights. So these are some of the students who underwent that, and we just wanted to, appreciate what they have done, and a token of L&T's small appreciation. We're just giving the certificate with the support of ma'am and KPR management. Thank you, ma'am, for briefing about the L&T course, and it was wonderful to have such a course from the L&T EduTech. And now I call upon the third year civil students, Mr. A. Dilip Kumar, Harish Nadarajan, Ms. Nandita, Mr. Nitish Krishna, Mr. Siranjeevi, Mr. Sanjay, Mr. Bhupati, Ms. Divya Bharati, Mr. Prabhakaran, Mr. Santosh Kumar D, and Mr. Malay Prabhu K. A big round of applause to third year civil students, ladies, boys and girls. They have successfully completed the L&T Immersion course, and it's pride to our institute. Congratulations to all the performers
Next comes the final year mechanical students. Mr. Bala Vignesh, Mr. Chandru, Mr. Siranjeevi, Mr. Bala Subramaniam, Mr. Hari Prasad, Mr. Akash, Mr. Praveen, Ms. Shalini, Mr. Aditya, and Mr. Balaji. The final year mechanical students, they perform wonderfully well, and now they are bearing the fruit. A big round of applause for the final year mechanical students. Next, I would like to invite our faculty members of mechanical engineering and civil faculty members. And before that, we have ME structures students, Mr. Karthik, Mr. Pradeep, Mr. Arun Kumar, Mr. Shankar, Mr. Dinesh. And we have our faculty members, Dr. Kavita, Mr. Yuvraj, Ram Vivekanandan sir, and Mr. Kannan sir and Gopalakrishnan sir, for having completed the course successfully. A big round of applause to the ME Structures students and civil and mechanical faculty members. Thank you all. Now we have come to the close of the first session of the afternoon, and I invite the second invitee of the day, the chief guest of the afternoon session, Mr. Ashwin, Career Guidance and Analyst. A big round of applause to Mr. Ashwin, Career Guidance and Analyst. We welcome you, sir, to this wonderful afternoon. Mr. Ashwin, as the name suggests, is definitely a master of win-win situations. He creates them not just for himself, but for all his fellow students across the country. Mr. Ashwin is an educationist and career consultant who graduated from the reputed National Institute of Technology, Warangal, which is the top NIT in our country. And there is a sparkling similarity between our superstar Rajinikanth and our star of the day, Mr. Ashwin. Just as Rajinikanth began his career by opening a gate, Mr. Ashwin opens careers of many students through GATE exams. He is also the founder and CEO of the Entrance Gate, through which he is creating educational awareness for the students and parents of grades 9 up to 12 standards. He educates students and parents through his seminars to make them aware of various institutions and courses available, which helps them to take unfailing career decisions. Following his awareness, he has also initiated an application alert services which notifies the important dates of applications and dates of examinations of various entrance examinations to the users. Also, his choice filling services makes many successful entrants to the country's reputed IITs, NITs, IITs, AIMS, several medical colleges, and etc. And let me share a personal experience of mine with him. Once, a friend of mine suggested me to call directly to Mr. Ashwin to ask details about a simple aptitude session which he was providing. And I just put his words to neglect, thinking that how he will attend my call and give response. But I was wrong. He gave me an answer, that too with all the details in the first call itself. And that's how he works for his students and how humble he is. He also visits underdeveloped people and provides free guidance to government schools to empower the students in the field of education, as he feels education is the only ornament to eradicate poverty from the poor. Apart from this, he has given more than 1,000 programs in presidential schools and colleges. I humbly request Mr. May I request the principal ma'am to honor the chief guest of the day, Mr. Ashwin, Career Guidance and Analyst. We request our principal ma'am to honor the guest of the day, Mr. Ashwin, Career Guidance and Analyst. A big round of applause. Principal ma'am is now presenting the memento.
I now humbly request Mr. Ashwin to share his valuable thoughts to the gathering. Good afternoon to one and all present here. I feel very happy that I am interacting in this drowsy afternoon. இந்த சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடியும் சாப்பாட்டுக்கு பின்னாடியும் அட்ரஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய கஷ்டமான வேலை தான் ஜென்ரலாகவே. ஐ வாண்ட் 2 things ஃப்ரம் யூ நவ். ஒன்று என்னென்னா, எல்லாருமே பேக்கை கையில் வச்சுட்டு தான் இருக்கீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்படி வச்சுருந்தீங்கன்னா நோட்டு பேனாவை கையில் எடுத்துக்கோங்க. இல்லை சார், நான் ஏமாந்து போய் கிளாஸ்லேயே வச்சுட்டேன்னா நான் என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னா, இனிமேல் இந்த ஆடிட்டோரியமுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு கல்ச்சுரல் ஃபெஸ்டிவல் நடந்தால் எந்த இடத்துல கை தட்டலாமோ எந்த இடத்துல டான்ஸ் ஆடலாமோ அந்த இடத்துக்கு மட்டும் நோட் பென் கொண்டுட்டு வராமல் வாங்க. அப்புறம் வேறு எந்த செஷன் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டை கூட்டிகிட்டு வந்து பேச வைக்கும் பொழுது முதல்ல நீங்கள் கையில் எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியது நோட்டும் பேனாவும் தான். ஏனென்றால், பிகாஸ் வாட் எவர் யூ கெட் இன் யுவர் லைஃப் தட் வில் கம் ஃப்ரம் யுவர் புக் or it will come from your note. What you have written on your note will make your life beautiful. I could see each and every one of you from here. என்னால் எல்லாத்தையுமே பார்க்க முடியும். எல்லாத்தையும் என்னால் பார்க்க முடியும். ஜென்ரலாகவே இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஓப்பன் ஆடிட்டோரியமில் இருக்கிறப்போ, அதுவும் இல்லாமல் நான் இங்கே இருக்கிறப்போ நான் இங்கே அங்கே இருக்கிறப்போ கொஞ்சம் பேச்சு சத்தம் அதிகமாக வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு. ஆனால் அங்கே என்ன கன்ஃபியூஷன்? லாஸ்ட் இஸ் இட் ஓகே? ஃபைன். எல்லாத்தோடைய பார்வையும் ஆடிட்டோரியம் நோக்கி இருக்கட்டும். பேசுறத கேட்கலாம். அது இருக்கிறதுலே கஷ்டமான வேலை என்ன தெரியுமா? பேசுறது தான். அது இந்த மேடையில் பேசுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை நிஜமா. இந்த போடியம் எதுக்கு தெரியுமா? எனக்கு கையெல்லாம் லைட்டாக நடுங்குது. அதை பிடிச்சிக்கிறதுக்காகத்தான். காலெல்லாம் லைட்டாக அப்படியே நடுங்குது. தெரியாமல் இருக்கிறத தான் மறைச்சி வச்சுருக்கிறாங்க. நீங்கள் பேசினால் நான் யாரை பேசுகிறேன்னு பார்க்குறனோ சம்டைம்ஸ் அவர்களை கூப்பிட்டு இது வரைக்கும் நான் என்ன சொன்னேன்னு சொல்லுங்கன்றுவேன். நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்ட்டு ஜென்ரலாகவே, ரியலி. ஏன் தெரியுமா? நான் 12th படித்து டிகிரி முடிக்கிற வரைக்குமே எங்கள் வீடு ஓட்டு வீடு தான். மழை வந்தால் தொறன்னு ஒழுகிற ஓட்ட வீடு எங்கள் வீடு. வாடகை இடத்தில் இருந்தோம். எங்கள் வீடு அப்படித்தான். நைட்டு நான் சொல்கிறது ஒரு 15-14 வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு வச்சுக்கோங்களேன். பிகாஸ் இந்த செஷன் உங்களுக்கு யாரோ ஒருவருக்கு தேவையில்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு கட்டாயமாக தேவைப்படக்கூடிய செஷனாக இது இருக்கும். நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்மளையே அறியாமல் யாரோ ஒருத்தரை போய் அஃபெக்ட் பண்ணுது. அதனால் இந்த செஷன் உங்களுக்கானது அப்படின்னு நினச்சாலும் சரி, உங்களுக்கு ஆனதில்லை என்று நினச்சாலும் சரி, நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய விஷயங்களை உள்ளே ஏற்றிட்டே இருங்க. 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் வீட்டு நிலைமை அதுதான். ரேஷன் அரிசி எங்கள் அப்பா வாங்கிட்டு வருவாங்க. வாங்கிட்டு வந்து நைட்டே ஊற வச்சிருவாங்க. ஏன்னா அப்போவெல்லாம் ரேஷன் அரிசி பயங்கரமாக வாசம் அடிக்கும், வாயிலே வைக்க முடியாது, வேறு வழி இல்லை. நைட்டு ஊற வச்சிருவாங்க. காலையில் எந்திரிச்சு எங்கள் அம்மா 9th படிக்கிறப்ப வேறு இறந்துட்டாங்க. நான் வேறு சிங்கிள் சைல்டு, நான் ஒரே பையன்தான் எங்களுக்கு, எங்கள் வீட்டுக்கு. எங்கள் அப்பா தான் என்னை 14 வயசுலேருந்து பார்த்துக்கிறாங்க. உங்கள் வீட்டில் உங்கள் அம்மாவோ அல்லது யாரோ ஒரு வீட்டில் அப்பாவோ இல்லை என்றால்
அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கட்டாயம் நன்றாக படிக்க வேண்டும், அவ்வளவுதான். ரேஷன் அரிசி நைட்டை ஊற வச்சுருவாங்களா, காலையில் எந்திரிச்சு பயங்கரமாக வாசம் அடிக்கும். எங்கள் அப்பா இப்படி கையை வச்சு போட்டு கழிஞ்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க தண்ணியில் போட்டு. அது 4 படி இறங்கி ஏறணும். கழிஞ்சிட்டே இருப்பாங்க. கழிஞ்சிட்டு இங்கே வா கண்ணும்பாங்க. போவேன், மோந்து பாரு வாசம் அடிக்குதாம்பாங்க. ஆமாங்க டாடிம்பேன். 2வது தடவை மறுபடியும் போட்டு கழிவாங்க. இருக்கிற இன்னொரு தடவை கழிஞ்சன்னா வாசம் வராதும்பாங்க. மறுபடியும் கழிவாங்க, மோந்து பார்க்க சொல்லுவாங்க. மோந்து பார்ப்பேன், வாசம் அடிக்குதும்பேன். 3வது தடவையும் கழிவாங்க. பார்த்தா எங்கள் அப்பாவை பார்க்குறதுக்கு பாவமாக இருக்கும். பாவமாக அப்படியே கழிஞ்சிட்டே இருப்பாங்க கை வலியோட. நான் பொய் சொல்லிடுவேன், இல்லை வாசமெல்லாம் அடிக்கலிங்க டாடின்ட்டுருவேன். சாப்பாடு வச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா சொல்லுவாங்க, கொஞ்சம் பருப்பை சேர்த்தி ஊற்றி பிணைஞ்சு சாப்பிடுக்கன்னு வாசம் வராதும்பாங்க. எங்கள் வீடு ஓட்டையாக இருக்குமா, எங்கள் வீட்டுக்கு நேராக ஆப்போசிட்டில் ஒரு டெரஸ் வீடு ஒன்று உண்டு. இப்போ இருக்கிற இடத்துக்கு ஆப்போசிட்டில். அந்த டெரஸ் வீட்டை பார்த்து தான் நான் அழுகுவேன். என்னென்னா, அவங்க அப்பாலாம் பாருங்க டாடி, நல்லா வீடு கட்டி வச்சுருக்குறாங்க, நீங்கள்லாம் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க, அவன்லாம் கார் வாங்கிட்டு ஓட்டுறான், நீங்கள் இன்னும் சைக்கிளில் மிதிச்சுக்கிட்டு போகிறீங்க வேலைக்குன்னு. வீடு ஓட்டையாக இருக்குது, நைட்டு தூங்கும்போது 2 மணிக்கு எந்திரிச்சு உட்காந்து அழுத காலங்கள்லாம் உண்டு. அப்போவும் எங்கள் அப்பாட்ட கேட்பேன், நீங்கள் எப்படி வீட்டை வச்சுருக்கிறீங்கன்னு. அதுக்கு எங்கள் அப்பா சொல்லுவாங்க, இந்த ஓட்டு வீட்டில் இருக்கிற ஓட்டையை அடைக்கிறதுக்கு சிமெண்ட் வேண்டியது இல்லையா, படிப்பு இருந்தால் போதும்பாங்க. படித்தால் மேலே வரலாம். 1 லைன். உங்கள் அப்பா சொத்து வச்சிருக்கிறாரா, நிறைய பல கோடி வச்சிருக்கிறாரா, படிப்பதை நிறுத்தினால் அந்த சொத்தை நீ அழிக்கத்தான் போகிறாயே தவிர நீ மேலேற்ற முடியாது. சரி, எங்கள் அப்பாட்ட அப்படியெல்லாம் பெரிய வசதியெல்லாம் கிடையாது சார், வருமானமெல்லாம் கிடையாது. நான் கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன். நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் சார் படித்தேன். நான் கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன். எங்கள் வீட்டில் பணம் இல்லை, செலவில். டோன்ட் வரி அபவுட் இட். Surely one day your life will become successful only if you start studying for your future. இது நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக KPR இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் என்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி எடுத்து முன்வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு முதல் படி. இதை பெர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யாருக்கெல்லாம் புத்திசாலித்தனம் இருக்கிறதோ அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயிப்பார்கள். நான் வரப்போ சில சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன். தே ஆர் டூயிங் எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட். அதாவது ஆல்ரெடி பிஎஸ்ஜி, அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, இந்த மாதிரி கல்லூரிகள் எல்லாம் ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு பேர் இருக்கு. தேர் ஆல்ரெடி ஹேவ் தேர் நேம் ஆன் யர் ஓன். ஆனால் சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும், சிலபஸுக்கு தாண்டி அல்லது இந்த ஃப்யூச்சருக்கு என்ன தேவையோ அதை படிக்க வைப்பாங்க. அதை படிக்க வைப்பதற்காக இந்த நிறையா they have created the opportunities for you. அதை பார்க்குறப்போ எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு அது தெரியாது ஜென்ரலாகவே. பட் நான் என்ன பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணுறேன்னா, இந்த மாதிரி நல்ல சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ்லாம் நான் போய் பார்க்குறப்போ இந்த கல்லூரிகள் கட்டாயமாக வளர வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்குள் வந்துவிடும். ஏன்னா சில பெரிய நேம் இருக்கக்கூடிய காலேஜில் போய் பார்ப்போம், ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வச்சிருக்கிறாங்க. கோயம்புத்தூருடைய டாப் மோஸ்ட் காலேஜில், ஐ டு நாட் வாண்ட் டு நேம் த காலேஜ் நேம், ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் கோர்ஸ் இருக்கு. வெல்டு வைக்கிறதுக்கு ரோபோட்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க. வெல்டு வைக்கிற ரோபோட்டு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்துருச்சு. இன்னைக்கு என்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருக்கிறீங்க? உங்கள் பசங்களை என்ன கற்றுக் கொடுக்க போகிறீங்க? 3வது வருஷத்தில் மாங்குன்னு ஆப்டிடியூடையும் 2 கோடிங் லாங்குவேஜையும் சொல்லி கொடுத்து பிளேஸ் பண்ணுறதுல ஒரு பைசாவுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை இப்போ இருக்கக்கூடிய காம்படிட்டிவ் சுச்சுவேஷனில். அப்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தேவைங்கிறத பார்த்து எல்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க. மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும், கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும், சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் தேர் ஒன்லி இஃப் யூ லேர்ன். அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிப்பவர்களெல்லாம் புத்திசாலிகள் அல்ல. நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் சேர்ந்திருக்கேன், அதனால நான் பெரிய ஆளாயெல்லாம் நினைச்சிடாதீங்க. நோ, இட் won't happen. ஏனென்றால் நான் யாரையும் பார்த்து சிரிப்பதற்காகவோ கமெண்ட் பண்ணுறதுக்காகவோ நான் பேசவில்லை. எது பேச வேண்டும் என்றாலும் என்னிடம் பேசலாம். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இங்கிருந்து பார்த்தா தெரியுது. ஒரு பிளாக் கலர் ஷர்ட் போட்டு லைட்டு பார்த்தா சிரிச்சுட்டு டக்குன்னு என்னை பார்த்து வாய மூடிட்டாங்கிறது இங்கிருந்து தெளிவாக தெரியுது. I know from here everything I could see.
கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், அதாவது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, டு பிகம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இட் இஸ் நாட் நெசசரி டு ஸ்டடி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங். எங்கள் அக்காவோட ஹஸ்பண்ட் ஹீ இஸ் எ சிவில் இன்ஜினியர். சிவில் இன்ஜினியருக்கு கீழே நவ் ஹீ இஸ் எ டீம் ஹெட் இன் காக்னிசன்ட் சிடிஎஸ். அவர் சொல்கிறார், நீ என்னத்தை படிச்சுட்டு வந்தாலும் கடைசியில் மேய்க்கிறாள் நாங்கள் தான் சொல்லுவார். டேலண்ட் இருந்தால் போதுமானது, ஸ்கில்ஸ் இருந்தால் போதுமானது. Computer science engineering students also can go under work in civil engineering and mechanical engineering companies, because mechanical engineering companies also need you people. And also computer science engineering companies also need civil engineering students or mechanical or chemical, because they are the core engineering students. இதில் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து they have created and they have given to you, because நிறையா காலேஜில் வந்து இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க. இதில் நம்ம நிறையா பேர் என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா, எல்லாத்துலேயும் அறகுறையாக தான் இருக்கும். இன்னைக்கு செஷன் இருக்குது வந்து கவனிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒருத்தர் எண்ணிக்கிட்டு இருப்பான், இன்னும் இவன் எவ்வளோ நேரம் பேசுவான்னு தெரியலையே. இவர் ஏன்னா பக்கத்தில் இவர் ட்ரெயின் இவரோட ஓன் ட்ரெயின் வந்து வாங்கி விட்டுருக்கிறாரு, லேட்டாக போச்சுன்னா பிஸ்னஸில் நிறைய போயிரும்னு. ஏன் ஜென்ரலாகவே நாம் பண்ணக்கூடிய வேலைகளை முழுமையாக பண்ணுவதில்லை, எல்லாம் அறகுறை தான். இப்போ நம்ம இப்போ ஸ்கேவெஞ்சர் கூட்டிகிட்டு இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க, கூட்டிகிட்டு இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு நம்ம வீட்டில் கூட்டிகிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பீரோக்கு கீழே ஒரு சின்ன ஓட்டை இருக்கும், பார்த்துருக்குறீங்களா, அந்த கேப் இருக்கும். கூட்டிகிட்டு இருக்கிறப்ப கூட்டி கரெக்டாக எடுக்காமல் அந்த இப்போ என்னாரண்ட அதை கூட்டுறது, அந்த குப்பையை வந்து பீரோ கடியில் தள்ளி விட்டுறது. ஹவவர் தட் இஸ் யுவர் ஒர்க். அந்த ஒர்க்கை ஒரு ஹோம் மேக்கராக இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களோட ஒர்க் என்ன, நல்ல ஹோமை வச்சுக்கிறது. அப்படி வச்சுக்காம அடுத்தவர்கள் பார்ப்பதற்காக மட்டும் ஹோமை ரெடி பண்ணுறது ஒன்று, தனக்குள்ளே நம்ம தெளிவாக வச்சுக்கிறோன்னு நினைக்கிறது ரெண்டாவது. இங்கே இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 1000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசுகிறேன்னு எடுத்துக்கோங்களேன், நான் ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்வதுண்டு 10% ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தான் போய் சேரும்னு. ஐ நோ, நான் எவ்வளோ பெரிய மேடைகளில் பேசினாலும் 10%க்கு தான் நான் சொல்லுவது போய் சேரும். அவன் என்ன பண்ணலான்னு யோசிப்பான். மிச்சம் இருக்கிற 90% இன்று வாங்கி இப்போவே கேட்க வேண்டாம்னு கொஞ்சம் இருக்கும், வெளியே போனதுக்கப்புறம் பாதி விட்டுட்டு போயிடுவான். அந்த 10% எவ்வளோ தூரம் லைஃப்பில் மேலே போக முடியுமோ போயிடுவான். அப்போது ஒரு வேலையை முழுசாக செய்கிறதில்ல. புக் எடுப்போம், ஒரு புது புக் போகிறப்போ எங்காச்சும் போகிறப்போ நம்ம பார்ப்போம், நல்லா இருக்குதே புக்கோட டைட்டில், வாங்கி படிக்கலாம், 4 பக்கம் படிக்க வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் அந்த புக்கு எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது, தொடரதே கிடையாது. எல்லாத்துலேயும் அறகுறை தான். இப்போ இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறீங்க, லெட் மீ டெல் யூ ஒன் திங், வாட் எவர் யூ டூ ஃபுல்லியஸ்ட், ஆன் யுவர் ஃபுல்லியஸ்ட், ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். அறகுறையாக எந்த வேலையும் பார்க்காதீங்க. வீட்டில் ஒரு ஜாமானத்தை எடுத்து வீட்டில் அம்மா வைக்க சொல்கிறாங்களா, எடுத்து வச்சுட்டு அது அழகாக இருக்குதான்னு பாருங்கள், எடுத்து வச்சுட்டு போகாதீங்க. இட் இஸ் நாட் த ஒர்க், we need the finest people. அப்போது ஆல்வேஸ் டூ பெட்டர் திங்ஸ். ஒரு இடத்துல இப்போது இந்த இடத்துல நான் வந்து நிற்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் என்ன நினைக்கணும் தெரியுமா, கரியர் கைடன்ஸ்னால் அஸ்வின் அடிச்சுக்கு இந்த தமிழ்நாட்டில் ஆள் கிடையாதுன்னு நினச்சிட்டு தான் நாங்கள் வந்து நிற்கணும். அக்கார்டிங்லி ஐ ஷுட் ஒர்க், தென் ஒன்லி ஐ கேன் கம் அப் இன் மை லைஃப். அப்போது இத்தனை கூட்டம் இருக்கிறீங்க, ரைட் சார், இப்போ என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் ஒன்றும் கவலையெல்லாம் படாதீங்க. இந்த இவ்வளோ பெரிய ஃபேன் சுற்றுது, எப்படி இவன் பண்ணியிருப்பான்னு தெரியல. அமேசானில் வந்து கையில் தொட்டால் வீட்டில் கொண்டு வந்து டெலிவரி பண்ணுறான். சாப்பாடே இனிமேல் படுத்திருந்தா ரோபோட்டு கொண்டு வந்து ஊட்டி விடும். அதெல்லாம் ஊட்டி விடும், அதெல்லாம் வர போகிற ஃபெசிலிட்டிஸ் தான், வர போகிற டெக்னாலஜிஸ் தான். லீவ் இட் ஆஃப். இன்னைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு யோசிங்க. டுடே வாட் யூ ஷுட் டூ. இன்னைக்கு என்ன பண்ணணும்னா உங்களுடைய ப்ரிப்ரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். நெவர் திங்க் தட் 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த உலகம் அப்படி மாறி போயிடும், 4 வருஷத்துக்கு நோ நீட் அட் ஆல். இன்னைக்கு நீ என்ன பண்ண போறேன்னு யோசி, நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிப்போம். இந்த கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கட்டாயமாக ஒரு மெசேஜ் உண்டு. அது வந்து எஜுகேஷன் மெசேஜாக இருக்கலாம், லைஃபுக்கான மெசேஜாக கூட சம்டைம்ஸ் இருக்கலாம். ஜென்ரலாக எங்கள் அப்பா சொல்லுவாங்க, யாருக்கும் அட்வைஸ் பண்ணாதீன்னு. ஐ ஆம் நாட் ஹியர் டு அட்வைஸ் யூ பீப்புள், ஐ ஆம் ஹியர் யூ டு அலர்ட் யூ. உங்களை நான் அலர்ட் பண்ணிக்கிறேன், அலாரம் மணி அடிச்சு விட்டு போயிடுறேன், அவ்வளவுதான். அப்போது நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் 4 டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் தாங்க. நான் மொத்தமே ப்ரிப்ரேஷன் நம்பர் 1, இதில் 4 இதில் எதில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. நான் டபுள் இருக்கிறேன்னா மறுபடியும் சொல்கிறேன், டபுள் இருந்தால் அந்த வேலையை முழுசாக பண்ண முடியுமான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு டபுள் அடிக்கணும்.
இல்லைன்னா சிங்கிளில் நல்லா பண்ணால் போதுமானது. வே நம்பர் 1, சார் நான் பெரிய இடத்துக்கு போகணும், நான் நல்லா இருக்கும், எல்லாத்துக்கும் ஆசை அதுதான். பெரிய இடத்துக்கு போகணும், நல்லா சம்பாதிக்கணும், அப்பா அம்மாவை நல்லா வச்சு, அது கொஞ்சம் குறைஞ்சிக்கிட்டு தான் வருது ஜென்ரல். அப்பா அம்மா நல்லா வச்சுன்னு ஒருத்தர் நினைக்கிறது இல்லை, அது வேற. அப்போது வே நம்பர் 1 என்ன தெரியுமா? உங்களுக்கான ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் செய்தல். 49 + 19 கேட்டால் 20 கூட்டி டக்குன்னு -1 போடணுங்கிறது மைண்ட் செட்டில் வருவதில்லை. 25 × 25 பெருக்குனா 2 5 தூக்கி 25ன்னு போட்டு 2 2ல் 1 2 அடுத்த நம்பரை மாற்றினா 3 2s are 6ன்னு போட்டு 625ன்னு தெரியறதில்லை. ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் ஈஸியாக எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரியறதில்லை. அதை விட கொடுமையான வேலை என்ன தெரியுமா? தயவு செய்து சொல்கிறேன், இன்றைக்கி நோட் எழுதி வச்சுக்கோங்க. 1ஆம் வாய்ப்பாடு டேபிள்ஸ் 1 × 1 20 × 20 400 வரைக்கும் நல்லா படிங்க. யுவர் லைஃப் வில் கெட் செட்டில்டு தான். இவ்வளவுதான் சார். வாய்ப்பாடு படித்தா வாழ்க்கையில் பெரிய ஆளாக இல்லாமல், ஆமாம். 13th டேபிள் சொல்ல சொன்னால், ஏனென்றால் நீங்கள் போடக்கூடிய கால்குலேட்டரில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் போடக்கூடிய கணக்கு என்ஜினியரிங்கில் உதவும், செமஸ்டர் எக்ஸாமில் உதவும். ஆனால் உங்கள் மனக்கணக்கில் போடக்கூடிய படிப்பு தான் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் புத்திசாலியாக இருக்கிறீங்கன்னு பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு உதவும். எங்களுக்கு மனக்கணக்கில் போடுற ஆட்கள் தான் தேவையே தவிர கால்குலேட்டரை தூக்கிக்கிட்டு போடுற ஆள் தேவையில்லை. கம்பெனிக்காரன் முதல்ல செக் பண்ணுறது அதைத்தான் செக் பண்ணுவான். என்னத்தை செக் பண்ணுவான்? உனக்கு ஒரு ப்ராப்ளத்தை கொடுத்தா டக்குன்னு அதை அணுகி இன்ஸ்டண்ட்டாக யோசித்து ஆன்சர் போட தெரியுதான்னு பார்ப்பான். ஸ்பீடு, அக்யூரசி அண்ட் ஸ்பீடு, இதுக்கு பேர் தான் ஆப்டிடியூடு. ஆப்டிடியூடு, லாஜிக்கல் ரீசனிங்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் 6th to 10th வரைக்கும் உங்கள் ஸ்கூலில் அதை தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணுறது எப்படி, ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணுறது எப்படி, ப்ராஃபிட் லாஸு, பெர்முடேஷன் காம்பினேஷனு, ரேஷியோ, ப்ரொப்போர்ஷன், டைம், டிஸ்டன்ஸு, டைம், இதெல்லாம் வந்து ஆப்டிடியூடும்பாங்க. லாஜிக்கல் ரீசனிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எப்படி சொல்கிறது? ஓகே, என்னுடைய அம்மாவோடைய அப்பாவை நான் தாத்தான்னு கூப்பிட்டா, என்னுடைய அம்மாவோட அப்பாவை என் தாத்தான்னு கூப்பிட்டா, எங்கள் தாத்தா எங்கள் பெரியப்பா பொண்ணை எப்படி கூப்பிடுவார்? இதுதான் கேள்வி. திங்க் அண்ட் ஆன்சர். இட் won't be there in your book. புக்கிலெலாம் படிக்க முடியாது. எங்கள் தாத்தா வந்து என்னை வந்து கிராண்ட் ஃபாதர்னு என் தாத்தான்னு கூப்பிடுவேன், எங்கள் தாத்தா எங்கள் அவங்களும் வராது. அது நீங்கள் தான் திங்க் பண்ணிக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட். அப்போது என்ன தேவை? இந்த ஆப்டிடியூட், லாஜிக்கல் ரீசனிங் பாருங்களேன். வே நம்பர் 1, ஆப்டிடியூட், லாஜிக்கல் ரீசனிங், வெர்பல் எபிலிட்டியை தெள்ள தெளிவாக நீங்கள் படித்தால் அல்லது புரிந்து கொண்டால். நாங்கள்லாம் என்ஐடியில் படிக்கிறப்ப எல்லாம் என்ன பண்ணுவானுங்கன்னா, கதவை சாத்திக்கிட்டு கேட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். காமன் அட்மிஷன் டெஸ்ட்னு சொல்லி, காமன் அட்மிஷன் டெஸ்ட். ஓகே, நோட் இருப்பவர்கள் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள், நோட் இல்லாதவர்கள் மைண்டில் ஏற்றி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆனால் நம் மூளை, மனுஷனோட மூளை தானே, சீக்கிரமாக மறந்து போயிடும். இட் வில் ஃபர்கெட், அவர் பிரெயின் வில் ஃபர்கெட். ஆனால் நோட்டில் எழுதி வைப்பது மறக்காது. என்னைக்கு திருப்பி பார்த்தாலும் அது அங்கேயே தான் இருக்கும். ரைட்டா? ஃபைன். ஸோ இந்த ஆப்டிடியூட், லாஜிக்கல் ரீசனிங், வெர்பல் எபிலிட்டி தான் இதில் வந்து கேட் எக்ஸாமுக்கான சிலபஸே. இதை படித்தீர்கள் என்றால், இதை லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தலை சிறந்த மேலாண்மை நிறுவனம், தட் மீன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லப்படக்கூடிய இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட், இது வந்து இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் நவ். நீ எந்த டிபார்ட்மெண்ட் வேணாலும் படிச்சுக்கலாம். உன் வாழ்க்கையில் பல லட்சம் சம்பாதிக்கணுமா? ஆவரேஜ் சேலரி ஆஃப் ஐஐஎம் அகமதாபாத் இஸ் 45 lakhs per annum. ஒரு மாதத்துக்கு உங்களோட சம்பளம் வந்து மினிமம் 5 லட்சம் இருக்கும். மாத சம்பளம் மினிமம் எதிர்பார்க்கலாம். இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ இந்த காமன் அட்மிஷன் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற எக்ஸாம், அந்த கேட் எக்ஸாம் எழுதுனீங்கன்னா ஆப்டிடியூட், லாஜிக்கல் ரீசனிங், வெர்பல் எபிலிட்டி தேவை. அதை வைத்துக்கொண்டு நீங்கள் யூ கேன் கெட் இன் டு இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ். டோட்டலாக 20 IIMs ஆர் தேர் இன் அவர் கண்ட்ரி. 20 இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் தேர் இன் தமிழ்நாடு. திருச்சி, இட் இஸ் தேர் அட் திருச்சி. ரைட் சார். அப்போ இதை படித்தா அதுக்கு மட்டும்தான் போக முடியுமா? ஆப்டிடியூட், லாஜிக்கல் ரீசனிங், வெர்பல் எபிலிட்டி வச்சா இல்லை. ஈவன் யூ கேன் ரைட் த எக்ஸாம் கால்ட் XAT, XAT, சேவியர்ஸ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்.
இது வந்து சேவியர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு போகக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த டாப் கிளாஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூல் இன் இந்தியாவுக்குள்ளே போக வேண்டிய ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ZAT XAT. யூ கேன் கோ. அது இல்லாமல் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபாரின் ட்ரேட் IIFT அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு தனி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் உண்டு. இதற்கும் பல லட்சங்களில் உங்களால் சேலரி வாங்க முடியும். இதற்கும் ஆப்டிடியூட், லாஜிக்கல் ரீசனிங், வெர்பல் எபிலிட்டி இருந்தால் போதுமானது. I have told about 3 entrance examination in aptitude, logical reasoning, verbal ability. One is CAT, second one is ZAT XAT, third one is IIFT, Indian Institute of Foreign Trade. அதுக்கப்புறம் நாமெல்லாம் நினைப்போம், சார் நாங்கள் வந்து இந்த கிளைமேட் இப்படி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது, இந்த கிளைமேட்டுக்கு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாதா? எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸு, சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸு, அதே மாதிரி டிசாஸ்டர் இப்படி டிசாஸ்டர் இருக்குது, இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் படிக்கணும். எல்லாத்துக்கும் சம்பளம் தான். டோன்ட் திங்க் தட் ஒன்லி டெக்னாலஜி வில் கிவ் யூ சேலரி. நோ, இட் இஸ் நாட் லைக் தட். லேர்ன் எவ்ரி திங் அண்ட் யூ வில் கெட் சேலரி. படித்தால் நீங்கள் கீழே போக மாட்டீங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த மாதிரி படிக்கிறதுக்கு டிஸ், டாடா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சோஷியல் சயின்சஸ், TISS, Tata Institute of Social Sciences, they are providing extraordinary courses, climate change இருந்து everything they are getting. கண்ணா அங்கே உட்காந்துருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வெயில் அடிச்சிட்டு இருக்கு, யாரும் பேசக்கூடாது. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 5-6 பேர் மட்டும் எந்திரிச்சு இந்த பக்கம் சேரை வந்து ஆக்குப்பை பண்ணுங்க, பேக்கில் போங்க, இல்லைன்னு எந்திரிச்சு பாய்ஸ் போங்க, சீக்கிரம் போ, டக்குன்னு உட்காரணும், ஓடு. Sit down, fast. Girls, இந்த பக்கம் 2-3 பேருக்கு அடி இப்படி வந்துடுறீங்களா? முன்னாடி வாங்க, ஃபாஸ்ட். Enough. Sit down fast. Okay. So Tata Institute of Social Sciences, where here also average salary is வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 lakhs per annum வரைக்கும் இருக்கு. அப்போ ஆப்டிடியூட், லாஜிக்கல் ரீசனிங், வெர்பல் எபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு லைன், எந்த கணக்கை கொடுத்தாலும் நான் டக்குன்னு போடுவேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடியவர்கள் இதில் மட்டுமே டெக்னாலஜி லேர்ன் பண்ண வேண்டாம். உங்கள் புத்தகத்தில் இருக்கிற சப்ஜெக்டை மட்டும் கரெக்டாக படித்து மார்க் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, புத்தகத்தில் இருக்கிற சப்ஜெக்டை மட்டும் படித்து நல்ல மார்க் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. சார் எனக்கு கொஞ்சம் வந்து இந்த டெக்னாலஜியில் பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, ஆனால் அடுத்தவர்களை மேய்க்கக்கூடிய விஷயங்கள், ஐ வாண்ட் டு பிகம் CEO, இந்த மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் ஓரியன்டாக எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னா just close your eyes and learn aptitude, logical reasoning and verbal ability. அவ்வளவுதான். அதை படித்தால் எக்ஸ்ட்ராடினரி லைஃப் கிடைக்கும். அதே போல் இந்த இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாலும் சரி, எந்த ஒரு டாப் மோஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸாக இருந்தாலும் சரி, என்ஜினியரிங் படித்த மாணவர்களுக்கு முதல் உரிமை. they will give preference to the engineering college students because they think that you are the great problem solvers, because engineering is a problem solving. am I correct? அப்படிதானே? engineers are problem solvers, ரைட்? உங்களுக்கு வெயில் அடிக்குது, பேக்கில் போட்டு உட்காந்துக்கோங்க. ரைட்டா? என்ஜினியர்ஸ் ஆர் ப்ராப்ளம் சால்வர்ஸ். அவங்க உட்காந்துக்குவாங்க, இங்கே பார்க்கலாம், அவங்களுக்கு உட்கார தெரியும், சேர் தள்ளிப்பாங்க. ரைட்டா? அப்போது இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஓரியன்டாக நீங்கள் பார்க்கலாம். இல்லை சார் எங்களுக்கு வந்து வே நம்பர் 2 கேட், கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இன்ஜினியரிங், கேட் எக்ஸாம் எழுதுறது. சார் கேட் எக்ஸாம் எழுதுறதுங்கிறது பயங்கரமான ஒரு புத்திசாலித்தனமான ஒரு விஷயம் ஜென்ரலாக. சார் எனக்கு மேனேஜ்மெண்ட்டில் விருப்பம் இல்லை, நான் டெக்னாலஜி லெவலில் தான் மேலே போகலான்னு இருக்கிறேன்னு யாரெல்லாம் இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிற, அது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஈஸியாக இருந்தாலும் சரி, EEE, பயோமெடிக்கல், கெமிக்கல், சிவில், மெக்கு, எதாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் கட்டாயமாக கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இன்ஜினியரிங் நோக்கி உங்களோட பயணம் இருக்கட்டும். ஏனென்றால் அது டெக்னிக்கல் ஸ்கில்லு.
நீங்கள் டெக்னாலஜி எவ்வளோ அது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு லேர்ன் பண்ணியிருக்கிறீங்கிறத அந்த எக்ஸாம் வச்சது மூலமாக நான் கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போது அதுக்கான சிலபஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் செமஸ்டர்லேருந்து 6வது செமஸ்டர் வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும், அது செகண்ட் செமஸ்டர் கூட 2 சப்ஜெக்ட் தான் இருக்கும். மேக்ஸிமம் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது செம் 3லிருந்து செம் 6 தான். 50 செமஸ்டர் உள்ள நடுவில் இருக்குது. கரெக்டா? எத்தனை செமஸ்டர் இருக்குது? 3, 4, 5, 6 4 செமஸ்டர் தான் இருக்குது. இந்த 4 செமஸ்டர் சப்ஜெக்ட்ஸை நல்லா தரவாக படிக்கணும். வாழ்க்கையில் மேலே போகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வெரி குட், நல்லா படிக்கணும். அப்புறம் ஒழுக்கமாக இருக்கணும். அப்புறம் வாழ்க்கையில் நீங்கள் மேலே போகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? எங்கள் அப்பா அடிக்கடி சொல்கிற டயலாக், வாழ்க்கையில் நீங்கள் மேலே போக வேண்டும் என்றால் வாத்தியாரை ஐஸ் வைக்கணும். அவ்வளவுதான். ஏன்னா வாத்தியாரை ஐஸ் வைக்கிறதுக்கு ஒழுக்கம் இருக்கணும், நல்லா படிக்கணும். அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஒரு ரொம்ப ட்ரௌசியாக இருந்தால் சாப்பிட்டீங்களா சார், நல்லா இருக்கிறீங்களா சார்னு சொல்லணும். ஊருக்கு போயிட்டு 10 நாள் கழித்து வந்தால் நல்லா இருக்கிறீங்களா சார்னு கேட்கணும். வீட்டிலலாம் நல்லா இருக்கிறாங்களா சார்னு கேட்கணும். விஷ் பண்ணணும். சில கோஷ்டிகள் சுற்றும் பார்த்துருக்குறீங்களா? உங்களுக்கு இது ஆன கோஷ்டியா ஆகாத கோஷ்டியான்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். குட் மார்னிங் சொல்லுவான் டீச்சரை பார்த்து, ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸை பார்த்து. பக்கத்தில் இருக்கிற டே சும்மா வர மாட்டேடா நீ, அவருக்குடா நீ குட் மார்னிங் சொல்லிட்டு இருக்கிற, அப்புறம் நானும் குட் மார்னிங் சொல்லுன்னு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கூட்டத்தை உங்கள் பயணம் நீங்கள் விஷ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறீங்க. உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவன் இதை பண்ணாத அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறான்னா அவனுடன் இருக்கும் வரை உங்கள் வாழ்க்கை கீழே போய்விடும். உங்கள் மனசில் நம்மளை விட பெரியவங்களை பார்த்து நாம் விஷ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா அதுதான் உங்கள் வாழ்க்கை கீழே போவதற்காக நீங்கள் போடப்பட்ட ஒரு பிள்ளையார் சுழி. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் இஸ் ஜஸ்ட் விஷ் யுவர் ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ். அப்போது இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் முன்னாடி இருக்கணும். அப்போ டீச்சர்ஸ் பாடம் நடத்தக்கூடிய விஷயத்தை நன்றாக கவனித்தல். நீங்கள் கேட் எக்ஸாமில் மார்க் வாங்கிறதுக்கு, சார் நான் வந்து மேடிசியில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். மேடிசி அப்படிங்கிற ஒரு சென்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா லெவலில் அதிக கேட் ஆட்களை உருவாக்குறது. நிறைய உருவாக்குறதுனா ஒன்றும் இல்லை, கோச்சிங் சென்டர் அவ்வளவுதான். கொஸ்டின் எல்லாம் ஆகாயத்திலிருந்தெல்லாம் கேட்க மாட்டான், நீங்கள் படிக்கிற புக்கில் இருந்து தான் கேட்பான், நீங்கள் படிக்கிற சிலபஸில் இருந்து தான் கேட்பான். ஆனால் அந்தந்த டைமில் நாம் முழுசாக படிக்க மாட்டோம். ஏன்? பின்னாடி ஒரு கோச்சிங் சென்டர் என்னிடம் இருக்கிறது. இவர் என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா? 4 வருஷம் முடிச்சதுக்கப்புறம் கோச்சிங்க்கு போவார். எங்கேயாச்சும் ஒரு வருஷம் அப்பா காசை வந்து செலவு பண்ணிட்டு போயிட்டு 1 வருஷம் படிப்பான். அது ஜென்ரலாக பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூட்லாம் சென்னையில் தான் இருக்குமா, மேபி கோயம்புத்தூரில் சம்டைம்ஸ் இருக்கலாம். இவர் போய் ஒரு 3 மாதம் நல்லா படிப்பாங்க. அப்புறம்டா படத்துக்கு போகலாமாம்பான். ஒரு படம் தான்டா, வா செகண்ட் ஷோ போயிட்டு வந்துக்கலான்னு. சரி அப்படின்னு போவான். 2ஆவது நாள் அங்கேயும் இங்கேயும் சுற்றுவான். ஒரு 6 மாதம் வரைக்கும் எப்படியாச்சும் படிக்கலான்னு நினைக்கிறவன் 7வது மாதம் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்ப எப்படி நம்ம தோற்று போயிட்டா ரீசன் சொல்லலாம் அப்பா அம்மா கிட்ட யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவான். நல்லா சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க. நீங்கள் தோற்று போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க லைஃப்பில். ஆன்லைனில் கிளாஸ் நடத்துனதுனால தான் எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியலை. காலையில் 9 மணிக்கே கிளாஸ் வைக்கிறான். டே உங்கள் காலேஜில் இல்லைண்டா கிளாஸ் எடுக்கிறது இல்லைடா. டேய் செம காலேஜரா இவன். டெஸ்ட்டு வேறு வைக்கிறானுங்கடா. February 1 காலேஜ் ஆரம்பித்தா நிறையா காலேஜுக்கார வர சொல்லவே இல்லை. KPR 1 வாங்கிட்டாங்கிறான். அதாவது இதெல்லாம் இது நம்ம, அதாவது ஆர்டினரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் திங்க் இன் தட் டிரெக்ஷன். மார்னிங் எந்திரிச்சு வாத்தியார் நடத்துறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் தோற்று போயிடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் தோற்று போயிட்டீங்க, அதை முடிச்சிருவோம். நீங்கள் தோற்று போயிடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ரீசன் சொல்லலாம். என்னது? ஆன்லைனில் கிளாஸ் வச்சாங்க. அம்மா நீ முந்தின நாள் நைட் உன்னை சட்னி காரமாக அரைக்க வேண்டாம்னு சொன்னேன், கேட்டியா? நீ சட்னியை காரம் அரைச்சதுனால காலையில் அடுத்த நாள் காலையில் வச்ச எக்ஸாமில் நம்ம ஃபெயில் ஆகிட்டேன். ஏப்பா சட்னி காரம் அரைச்சதுனால? ஆமாம் நீ தான் காரணம். பாவம் பேரண்ட்டு, ஐயோ நம்ம தான் காரணம் என்னமோ. பாப்பா நீ சட்னி மெது கம்மியாக காரம் போட்டு அரைச்சிக்கலாம்னு அவங்க அப்பா, நீங்கள் காலையில் ஆஃபீஸுக்கு போனீங்கன்னா உங்கள் மூஞ்சியை நைட்டு வரைக்கும் பார்க்காம இருக்கிறனால படிக்க முடியலன்னு ரீசன் சொல்லலாம். தோற்று போனதுக்கு ரீசன் சொன்னீங்கன்னா உங்கள் அப்பா அம்மா கேட்பாங்க,
அப்படியா கண்ணு, சரி தங்கோன்னுக்கிட்ட அவங்க கேட்பாங்க. வேறு வழியில் உன்னை பெத்தாச்சு கெடுத்தாகணும். நாங்கள்லாம் கேட்க மாட்டோம். நாங்கன்னா சொசைட்டி, நாங்கள்லாம் ஜெயிச்சவங்க கிட்ட தான் கதை கேட்போம். தோத்தவங்களெல்லாம் மதிக்கவே மாட்டோம். நீ ஜெயிச்சின்னா இங்கே வா, எப்படி ஜெயிச்சேன்னு சொல்லுன்னு கதை கேட்போம். தோற்று போயிட்டீங்கன்னா எப்படி தோத்த நான் எதை கேட்கணும்? ஐ ஆல்வேஸ் டேக் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் த ஃபெல்லோஸ் ஹூ ஹவ் ஆல்ரெடி சக்சீடட் இன் their லைஃப். உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாச்சு. ஒன் ஆஃப் த டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸ் இன் கோயம்புத்தூரில் உங்களை படிக்கவும் வச்சாச்சு. நல்ல சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க. ஒண்டர்ஃபுல் என்விரான்மெண்ட்டு. எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு எப்படியாச்சும் நம்ம பசங்களை நல்லா கொண்டுட்டு போயிடணும், எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு பேச வைக்கிறாங்க. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் given டு யூ. நாளைக்கு ரீசனை வந்து நீங்கள் எதுக்கு கேபிஆரில் சேர்த்தீங்க, என்னை ஐஐடிக்கு போயிருந்தா நான் பெரிய ஆளாக இருக்கலாம்பா. ஐஐடிக்கு போகிறதுக்கு நீ படிச்சிருக்கணும். அப்போது ஒவ்வொரு நீங்கள் ரீசன் சொன்னால் என்ன வேணாலும் சொல்லலாங்கிற நான். ஈவன் யூ கேன் சே ஆல் தி ரீசன்ஸ், என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். காலேஜ் பிடிக்கல, டீச்சர் பிடிக்கல, எனக்கு அது பிடிக்கல, இது பிடிக்கல, ரொம்ப எனிதிங் யூ கேன் சே. படிக்கணும்னு நினைக்கிறவன் குப்பை தொட்டிக்கிட்ட உக்காந்துருந்தாலும் மூக்கை பொத்திக்கிட்டு படிப்பான். படிக்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறவன் ஏசி ரூமில் உக்காந்துருந்தாலும் ஏசி குறைஞ்சி போச்சு அதனால படிக்கலேம்பான். படிக்கிறதுக்கு ரீசன் சொல்கிற ஆட்கள் வாழ்க்கையில் மேலே வந்ததாக சரித்திரமே கிடையாது. யூ திங்க், சார் என்ன சார் திருப்பி திருப்பி படிங்கிறீங்க, நான் அதுக்கு சொல்ல போகிறேன், உங்களோட ஸ்கில்லுக்கும் அடுத்து சொல்ல போகிறேன். டோன்ட் திங்க் இதை மட்டும் தான் சொல்கிறான்னு நினைக்காதீங்க. அப்போது இந்த கேட் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் டீச்சர்ஸ் நடத்தக்கூடிய விஷயங்களை தயவு செய்து நன்றாக கவனியுங்கள். அந்த சப்ஜெக்டை இதை போய் படிக்கணுமா என்று நினைக்காதீர்கள். இதை படித்தால் நம் வாழ்க்கையில் பெரிய ஆளாகலான்னு படிங்க. கருமண்டா இந்த புக்கை எடுத்து படிக்கணுமான்னு நினைக்காதீங்க. புக்கு எடுத்தால் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் மேலே வர முடியும். புத்தகத்திலிருந்து தான் முத்துக்களை எடுக்க முடியும்பாங்க. அது மாதிரி தான் ஒரே பாட்டில் மேலே ஏறுற ஒரு பாட்டு இருக்குமே, நட்சத்திர ஜன்னலின்னு ஒரு பாட்டு உண்டு சூரிய வம்சம் சாங்கில். அதில் ஒரு வரி இதில் வரும், புத்தகங்களில் முத்தெடுக்கலாம்னு தான் பாட்டு இருக்கும். கடல்ல எல்லாம் போய் நீங்கள் முத்தெடுக்க முடியாது. முத்தெடுத்தால் அது எதுக்காச்சும் தான் ஆகும். புத்தகத்தில் முத்தெடுத்தா பெரிய ஆள் ஆகலாம். அப்போது டீச்சர்ஸ் வந்து நடத்தக்கூடிய 3rd, 4th, 5th, 6th செமஸ்டர் சப்ஜெக்டை நல்லா கவனிங்க. புரியல அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து உடனே அவங்கக்கிட்ட கேளுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, கேட்டு சிலபஸை எடுத்து முதல்ல டவுன்லோட் பண்ணி அது ஒரு சின்ன புக்லெட் மாதிரியோ அல்லது யூ கேன் ஹேவ் இட் இன் யுவர் ஹேண்ட். கேட் சிலபஸ் எப்போ அவங்க நடத்துறது நம்மளுக்கு ஈக்குவேட் ஆகுது. அப்போ இந்த இப்போ ஒரு சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரக்சுரல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட், ஐ ஆம் ஏ சிவில் இன்ஜினியர், அதனால சிவில் பேசுகிறேன். உடனே இவர் என்ன எடுத்துனே ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் பேசுகிறாரு, சர்க்யூட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வேணால் எம்பாய்டட் சிஸ்டம்ஸ் பேசலாம். எனி ஒன் சப்ஜெக்ட் யூ டேக் இட் ஆஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். ஓகே ஃபைன். ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கோங்க. அதில் என்னென்னவெல்லாம் சிலபஸில் வந்து கேட்டில் கொடுத்துருக்குறான்னு எழுதி வச்சுக்கணும். உங்களோட சிலபஸில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கணும். எல்லாத்தையும் கரெக்டாக கவர் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும். ஓகே, அப்போது கவர் பண்ணாத விஷயங்கள் உடனே நீங்கள் அந்த சார்கிட்ட கேட்டு நீங்கள் டவுட் கிளாரிஃபை பண்ணிக்க. இதுக்கு தான் சொல்கிறேன் வாத்தியாரை ஐஸ் வச்சுக்கோணும். ஏன்னா வாத்தியார்ட்ட டவுட் கேட்டவே கிண்டல் அடிக்கிற உலகத்தில் இருக்கிறீங்க ஜென்ரலாக. அதனால் வாத்தியார் ஐஸ் வச்சுக்கோங்க. எப்போ வேணாலும் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். சார் டவுட் இருக்குது சொல்லுங்கள், மேடம் டவுட் இருக்குது கேளுங்க, நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். அப்போது இந்த கேட் எக்ஸாமுக்கு ஒன்றும் நீங்கள் பெரிய கோச்சிங் சென்டருக்கு போக வேண்டியதில்லை, பெரிய பெரிய இடத்துக்கு போக வேண்டியதில்லை. டீச்சரை ஐஸ் வச்சுக்கோங்க. டீச்சர் நடத்துகிறத நல்லா கவனிங்க, நீங்கள் பெரிய ஆளாயிடலாம். கேட் எக்ஸாம் எழுதுனா என்ன சார் நடக்கும் அப்படி? அதாவது இந்த மொபைல் ஃபோன் உங்கள் கையில் கொடுத்துட்டாங்க, ஃபோன் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நோ இந்த மொபைல் ஃபோன் நான் ஃபோன்லாம் பண்ண மாட்டேன், வேறு ஏதாச்சும் மொபைல் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோமா? உங்களுக்கு நடத்துறதுல தான் கேள்வி கேட்க போகிறாங்க. நீங்கள் படிக்கிற சப்ஜெக்டிலிருந்து தான் கேள்வி கேட்க போகிறாங்க. மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதிலிருந்து தான் கிடைக்க போகிறோம். யூ கேன் வெரி வெல் கோ. அப்போது உங்களுக்கு தெரியுமா, ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா, லெட் மீ டெல் யூ எக்ஸாக்ட்லி த நம்பர்ஸு. பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கீங்களா, பயோமெடிக்கல் படிக்கிறவங்க கேட் எக்ஸாம் எழுதுனா உங்களுக்கு தெரிஞ்சது மேபி 2 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், ஹெல்த் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸு. ஏன்னா யார் வேணாலும் இப்போ எந்த டிபார்ட்மெண்ட் வேணாலும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மெஷின் லேர்னிங், டேட்டா சயின்ஸு. இதை 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் வேணாலும் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் படித்தவங்க வேணாலும் போய்க்கலாம். யாருக்கு வேணாலும் இட் இஸ் ஓகே, யார் வேணாலும் போகலாம். இந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்களுக்கு 29 டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் ஐஐடிஸில் மட்டும் 29 ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ் ஆர் தேர்.
நீங்கள் கேட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி ஐஐடிக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் இன் டு 29 ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸு. சார் சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு சொல்லுங்கள் சார், உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்துக்கிட்டு நீங்கள் செகண்டாக வைக்கிறீங்கன்னு நினைக்காதீங்க. நான் ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டராக சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். சிவில் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் 138 ஸ்ட்ரீம் இருக்குது. 138 ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆர் தேர் ஃபார் யுவர் எம்டெக் இன் ஐஐடிஸ். மெக்கானிக்கல் 159 streams are there. Computer science 69, ECE 127, EEE 141. அப்போ இத்தனை ஸ்ட்ரீம்ஸில் நீங்கள் எக்ஸாம் ஒன்று தான். அதாவது எனர்ஜி இன்ஜினியரிங் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், ஈவன் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ஆல்சோ ஜாயின். ஆனால் நம்ம சிவில் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரிஞ்சது என்ன? ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங், என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங், வாட்டர் ரிசோர்ஸ் இன்ஜினியரிங், ஒரு 4-5 ஒரு 10 மேக்ஸிமம், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட், இதெல்லாம். ஆனால் எனர்ஜி இன்ஜினியரிங் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ஐஐடி. யூ கேன் வெரி வெல் கோ ஐஐடி கரக்பூரில். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஐஐடிக்கு உள்ளேயும் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாவை எல்லாரும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க. நாங்கள் ஒரு வி ஹேவ் ஒன் இந்த என்னது எக்ஸல் ஷீட் வி ஹேவ். ஜென்ரலாக ஐ பிலீவ் இன் அனாலிசிஸ் அண்ட் நம்பர்ஸ். அது பொய் சொல்லாது, பொய்யே சொல்லாதது, ஏன்னா அது உண்மைதானே சொல்லும். அது அந்த எக்ஸல் ஷீட்டில் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் கேட் எக்ஸாம் எழுதுனா எந்தெந்த காலேஜில் எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலான்னு வி ஹேவ் தட் எக்ஸல் ஷீட் வித் அஸ். அதிலிருந்து நான் நம்பர் எடுத்தோம். அதை ஒன்று படிக்க ஆரம்பிச்சேன். இந்த செஷன் மறுபடியும் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஆகி போயிடும். அப்போது கேட் எக்ஸாமுக்கு படித்தா இதுக்கு நீங்கள் போகலாம். அது இல்லாமல் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு உண்டான ஒரு காலேஜ் இருக்குது. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கான காலேஜ் ஒன்று இருக்குது. படித்து முடிச்ச உடனேயே ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் ஸ்ட்ரைட்டாக வேலை கொடுத்துருவான். ஸ்ட்ரைட்லி யூ கேன் கெட் இன் டு இட். அதுக்கும் கேட் எக்ஸாம் எழுதி உள்ளே போகலாம். அங்கே கொடுக்குற டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி கோர்ஸ். அங்கே கொடுக்குற கோர்ஸ் என்னது? இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் சைபர் செக்யூரிட்டிங்கிற கோர்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு காலேஜில் நீங்கள் போகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இந்த கேட் எக்ஸாம் எழுதுறது மூலமாக இருக்குது. இதை விட இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இப்போது பிஜேபி கவர்மெண்ட்டோட ஒரு பெரிய மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் என்ன தெரியுமா? ஐஓசிஎலுக்கு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எழுது, பிபிசிஎலுக்கு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுது, என்டிபிசிக்கு எழுது, மினிரத்னாக்கு ஒரு என்ட்ரன்ஸ், நவரத்னாக்கு ஒரு என்ட்ரன்ஸு, மெகா, இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் முதல்ல வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க கண்ணா. வருஷம் பூரா நீங்கள் பரிட்சை எழுதிட்டே உட்காந்துருக்கணும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம். இப்போ அப்படிலாம் இல்லை. இந்தியன் ரயில்வேஸிலிருந்து காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் எத்தனை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் இருக்குதோ அத்தனை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸுக்கும் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து த்ரூ கேட் தீஸ் பீப்புள் ஆர் ஸ்டார்டட் ரெக்ரூட்டிங். கேட் எக்ஸாம் எழுதினா மட்டும்தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போக முடியும். இப்போ அப்படிங்கிற நிலைமை வந்து விட்டது. அப்போது அடுத்த லைனுக்கு வரேன் பாருங்க. இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்லேயே கால் மேலே காலை போட்டுக்கிட்டு காசு பல கோடியை சம்பாரிச்சு டிராவை திறந்து வச்சா வந்து கொட்டிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. அந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் சிவில் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டு. கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் பணம். நீ எப்போ வேணாலும் நீ டிராவை திறந்து வச்சு இப்படி உட்காந்துட்டீங்கன்னா கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னு தெரியுமா? இந்த காலத்தில் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு எதற்கு படிக்கிறாங்க? 30,000 ரூபா சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி நான் சொல்ல விரும்பவில்லை. எதற்கு என்று உங்களுக்கே தெரியும். ஏன்னா இது வேறு லைவ் டெலிகாஸ்ட்டில் வேறு போயிட்டு இருக்குது இல்லையா? அதனால் அப்போது சிவில் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா கவனிச்சுங்க கண்ணு, எக்கச்சக்கமான கவர்மெண்ட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு வருஷமும் பல கோடி இது வரைக்குமே கடைசி 4 வருஷத்தில் அறிவிச்ச பட்ஜெட்டில் நான் ஆட் பண்ணி பார்த்தா 1.25 லட்சம் கோடி இன்னும் சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு அவங்க இந்த ரோடு போடுறது, பைப்பை போடுறது, அந்த குடிநீர் திட்டம் நிறைய கொடுத்துட்டே இருக்கிறான். There are opportunities for civil engineering, particularly in government field. நீ சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறியா? ஆப்டிடியூட், லாஜிக்கல் ரீசனிங், வெரிபிள் எபிலிட்டி படித்து வச்சுக்கோ. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் காரங்களோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போய் நம்ம பிடுங்கிட்டு வந்துடலாம். ஏன்னா அவன் சம்டைம்ஸ் தூங்கிக்கிட்டு இருப்பான், நம்ம போய் இழுத்துட்டு வந்துடலாம். அப்போ நம்ம டீம் மேனேஜர் ஆயிடலாம். அது மெக்கானிக்கலாக இருந்தாலும் சரி, சிவிலாக இருந்தாலும் சரி, எலக்ட்ரிக் யாராக இருந்தாலும் சரி. ஏன்னா ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்காக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நான் சொல்லிட்டேன். ஏன்னா ஜோஹோ மாதிரி கம்பெனிஸில் என்ன பண்ணுறாங்க? 12th படித்து முடிச்சோன்னே ஆள் எடுத்துக்கிறாங்க.
ஆப்டிடியூடு, லாஜிக்கல் ரீசனிங், வெரிபிள் எபிலிட்டி சொல்லிக் கொடுத்து ஒரு வருஷம் கோடிங் ஸ்கில்லை சொல்லிக் கொடுத்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆக்கிடுறாங்க. அப்போது சிவில் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் யூ பீப்புள் ஷுட் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் யுவர் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ். சார் கேட் எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறதுக்கு என்ன தேவை தெரியுமா? ஆப்டிடியூடு, லாஜிக்கல் ரீசனிங், வெரிபிள் எபிலிட்டி. அங்கேயே ஒரு 15 கொஸ்டின் கேட்டு வைப்பான். ஆப்டிடியூடு நீங்கள் எங்கே திரும்பினாலும் ஆப்டிடியூடு, லாஜிக்கல் ரீசனிங், வெரிபிள் எபிலிட்டி இல்லாமல் நீங்கள் திரும்பவே முடியாது, எங்கேயுமே திரும்ப முடியாது. சார் கூட்டுற வேலைக்கு, ஸ்கேவஞ்சர் வேலைக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு கூப்பிடுவோம். என்னது ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி இருக்கான்னு பார்ப்பான். அதுக்கும் ஆப்டிடியூடு வேணும். கேட் எக்ஸாமில் 15 மார்க் 15 கொஸ்டின் ஆப்டிடியூடு கேட்பான். அப்புறம் தான் உங்கள் சப்ஜெக்ட். இந்த இடத்துல ஆப்டிடியூடு வருதா? அப்போது சில பேர் நினைப்பா என்ன தெரியுமா, இந்த பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணணும்னா எக்ஸ்ட்ரா 2 மணி நேரம் பிடிச்சி காலேஜில் உட்கார வச்சுக்குவான், 5 மணி நேரம் பிடிச்சி காலேஜில் உட்கார வச்சுக்குவான்னு சொல்லி நிறைய பேர் எனக்கு பிளேஸ்மெண்ட்டில் வேண்டாம், எனக்கு ஐ நோ எவ்ரி திங், எனக்கு அதான் தான் தெரியும் போ அப்படின்ட்டுருவான். நீ உனக்கு பிளேஸ்மெண்ட்டே வேண்டான்னாலும் கொடுக்கக்கூடிய பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிறவன் தான் புத்திசாலி. ஆப்டிடியூடு, லாஜிக்கல் ரீசனிங், வெரிபிள் எபிலிட்டி இஸ் த நீட் ஆஃப் த ஹவர். நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சியை உங்களுடைய மண்டை எந்த அளவுக்கு புத்திசாலித்தனமாக இருக்குதுன்னு செக் பண்ணி இப்போ நேஷனல் லெவலில் டெஸ்ட் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டான், ஸ்கோரை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். அது பாருங்கள், அந்த ஸ்கோரை வச்சுக்கிட்டு கம்பெனிக்காரன் உங்களை அடுத்து கூப்பிட வேண்டிய நிலைமை வந்துடும். ஆப்டிடியூடு, லாஜிக்கல் ரீசனிங், வெரிபிள் எபிலிட்டி முக்கியம், முதல்ல சொன்னது. 2வது விஷயம், உங்களுடைய சப்ஜெக்டை நல்லா படிங்க. 3வது, சார் ஆப்டிடியூடு ஆகாது சார், வேற சொல்லுங்கள். டே புக்கை படிடா. புக்கு ஆகாது சார், வேற ஏதாச்சும் இருந்தால் சொல்லுங்கள். யாருக்கெல்லாம் நல்லா படவரிய தெரியும், டிராயிங், ஐ ஆம் குட் அட் டிராயிங், ஆவரேஜாக எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும், கை தூக்குங்க பார்க்கலாம், நல்லா கை தூக்குங்க. ஆவரேஜாக எனக்கு படவரிய தெரியும் சார், பரவாயில்லையே 50% க்ரௌட் இருக்குது, கை கீழே போடுங்க. அதாவது படம் வரையக்கூடிய எனக்கு திறமை இருக்கிறது, ஐ கேன் வெரி வெல் கம் அப் இன் மை லைஃப். படம் வரைய தெரிந்தால் பென்ஸ், ஆடி, ஃபெராரி, இந்த மாதிரி செல்ஃபோனை உருவாக்க அந்த டிசைன்காரன் கம்பெனி, கூகுள், மைக், அத்தனை கம்பெனிக்காரனும் வாங்க சார் உங்களை தான் நாங்கள் எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்கிறோன்னு கூப்பிடுவான். ஏனென்றால் இந்த மொபைல் ஃபஸ்ட்டு கண்ணா ஆப்பிள் எக்ஸ், ஆப்பிள் 10, அவன் தான் முதல்ல இந்த பெசல்லஸ் டிசைனை கொண்டு வந்தான். பெசல்லஸ்ன்னு நீங்கள் முதல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தெரியுமான்னு தெரியல, சாரி, இங்கேயும் முதல்ல கேப் இருக்கும் நம்ம மொபைல்ஸில். இப்போ சுற்றியும் ஃபுல்லாக பெசல்லஸாக இருக்கா, முதல்ல இந்த மாதிரி கீழேயும் கேப் ஃபுல்லாக கவர் பண்ண மாதிரி முதல்ல ஃபஸ்ட்டு வந்த மொபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் எக்ஸ், ஆப்பிள் 10 அப்படிங்கிற மொபைல். இந்த மொபைலோடைய டிசைனை, இந்த டிசைன் இப்படி இருந்தால் எல்லாரும் ரசிப்பாங்க, இதைத்தான் எல்லாம் எதிர்பார்த்துட்ருக்காங்கன்னு, இந்த மொபைல் இப்படி தான் இருக்கணும்னு டிசைன் பண்ணி கொடுத்தது யார் தெரியுமா? நம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தலை சிறந்த டிசைன் இன்ஸ்டிடியூட்டான நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டிசைனில் படித்த மாணவர்களே. சார் அது நீங்கள் யூஜிக்கில் சொல்கிறீங்க. நோ, தே ஹாவ் த பிஜி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆல்சோ. பிஜிக்கு என்ன சார் எக்ஸாமு? நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டிசைன் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட், நிட் டேட். இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எதுக்குன்னா உங்களுடைய படம் வரையக்கூடிய திறமையை செக் பண்ணுவாங்க, அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றுமே இருக்காதாங்க. உன்னோட கிரியேட்டிவிட்டி சென்ஸை செக் பண்ணுவான், அவ்வளவுதான். என்னென்ன டிசைன் இருக்கு? அனிமேஷன் டிசைன், விஎஃப்எக்ஸ் டிசைன், கேம் டிசைன், இன்டீரியர் டிசைன், டாய் டிசைன், ஆட்டோமொபைல் டிசைன், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் டிசைன், இன்டீரியர் டிசைன். நான் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கிற இன்டீரியர் டிசைன் படி, எம்டெஸ்க்கு இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு எழுதிட்டு ஓடு. இன்டீரியர் டிசைன், ஃபேஷன் டிசைன், நெட்வேர் டிசைன், லெதர் டிசைன், செருப்பு போடுறதுக்கு, செருப்பு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு காலேஜ் இருக்குது. 17 காலேஜ் இந்தியாவில். மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு கீழே இந்த காலேஜ் இருக்குது. எதுக்கு? செப்பலை எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுக்குன்னு காலேஜ் இருக்குது. ஃபுட்வேர் டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வச்சுட்டு உட்காந்துருக்குறான். அதில் எம்பிஏ படிக்கலாம். எதுக்கு? செருப்பை எப்படி அழகாக தயாரித்து எப்படி இம்ப்ரெசிவாக கொண்டு போய் மார்க்கெட்டில் தள்ளி நான் பல கோடியை சம்பாதிக்கிறதுன்னு. அப்போது இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் தேடலாம். நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டிசைன். என்ன டிகிரி? எம்டெஸ். பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் எனி ஒன் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி. பிஇ இன் எனி டிசிப்ளின் இஸ் ஹைலி ஃபேவர்டு. நீங்கள் இன்ஜினியரிங் முடிச்சு இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னு உங்களை தான் முதல்ல பிக் பண்ணிக்கிறான். தே ஹேவ் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரன்ஸ், அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ, அப்புறம் தான் உங்களுக்கு அந்த இன்டர்வியூவில்
சொல்ல மாட்டான், நான் ஆர்ட்ஸ் சயின்ஸ் சம்ஸ்டைம் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டான். அவங்களெல்லாம் கழிச்சு விட்டுட்டு உங்களை மட்டும் எடுத்துக்குவான். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு. இன்னொரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், எக்ஸ்ட்ராடினரி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கால்டு சீட், CEED, காமன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் டிசைன். இது வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி பாம்பே கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் சீட். இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை நீங்கள் எழுதினால் IIT பாம்பே, IIT கான்பூர், IIT கரக்பூர், IIT கவுஹாத்தி, IIT டெல்லி, IIITDM ஜபால்பூர், அது இல்லாமல் நிறைய டிசைன் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு MDes படிப்பதற்கு உங்களை வந்து அவங்க ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க. தே வில் டேக் யூ. ஸோ எனக்கு ஐ ஆம் வெரி குட் அட் டிராயிங் அப்படின்னு நினச்சா யூ கேன் வெரி வெல் கோ ஃபார் இட். நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஈவன் இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் இன் டு ஃபேஷன் டெக்னாலஜி, BF Tech, after your degree you can get into NIFT, National Institute of Fashion Technology, which is said to be the world's 14th top institute for fashion technology. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்தால், ஆனால் கட்டாயமாக மெக்கானிக்கல் அண்ட் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் must appear for MDes examinations like NID and as well as IIT Bombay's SEED. Even computer science students UI, UX எங்கிருந்து வருது? டிசைன் தானே சொல்லி கொடுக்குறாங்க. எனக்கு கேம் டிசைன் நிறைய பேர் நான் கேட்பேன், இந்த 12th முடிக்கிறப்போ என்னப்பா படிக்கலான்னு விருப்பம் இருக்கீங்கன்னு. சார் கேம் டிசைன் இருந்தால் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்பா. ஏன்னா இவர் வந்து கேம் நல்லா விளையாடுவாரான். சுர்ராமா இவன் லைஃப் இங்கே சுட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். கேம் டிசைன் இவருக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு பிடித்ததை நீங்கள் படிக்கலாம். சார் ஐ ஆம் வெரி குட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ், நான் நல்லா விளையாடுவேன் சார். எனக்கு படிக்கிறத விட விளையாடுறதுக்கு தான் சார் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி. உண்மைதான். ஒரு ஐடி கம்பெனிக்கு நாம் போனீங்கன்னா, ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்ட் ஐடி கம்பெனிஸ் ஹூ எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் ஆப்டிடியூட் ஸ்கில் அலோன், அங்கே போயினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு மாதத்துக்கு மேக்ஸிமம் 6 லட்சம், ஃப்ரெஷருக்கு 12 லட்சம். ஐஐடியில் படித்தா அப்புறம் 2.25 கோடி வரைக்கும் அது கொடுத்துட்டு போகிறோம், நம்ம போய் அட்டைன் பண்ணிக்கலாம். டோன்ட் வரி அபவுட் இட். அவங்களெல்லாம் பார்த்து மலைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்போது எனக்கு அதெல்லாம் விருப்பம் இல்லை சார், நான் விளையாடுறதுக்கு தான் விருப்பம். நல்லா கபடி விளையாடுவேன், நல்லா கிரிக்கெட் விளையாடுவேன், நல்லா கபடி விளையாடுவேன், நல்லா கிரிக்கெட் விளையாடுவேன். ஐ ஆம் வெரி குட் இன் எவ்ரி திங். விளையாடுறதுல நல்லா அத்லெட்டிக்ஸ், நல்லா சைக்கிள் ஓட்டுவேன், நல்லா ஸ்விம் பண்ணுவேன். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் யாராலும் இருந்தால், Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, where you can go and study MPed, Master of Physical Education. நீங்கள் அதை அங்கே போய் படிச்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய டீமுக்கு நீங்கள் கோச்சராக போகிறதுக்கு உங்களை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெக்ரூட் செய்து கொள்ளும். சார் நான் படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டில் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க, நான் வந்து ஒரு ஸ்கூலுக்கு வேலைக்கு போகலான்னு நினைக்கிறேன் சார், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸுக்கு போகலான்னு நினைக்கிறேன், ஏதாச்சும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் கிடைக்குமா? அதுக்கு தான் டெட் எழுதணும், நெட் எழுதணுங்கிறாங்களே. புத்திசாலி என்ன பண்ணலாம் தெரியுமா? இந்த காது கேட்காதவர்களுக்காகவும் இந்த ஆட்டிசம் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்காக சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய பிஎட் எங்கே அப்படின்னா, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு உண்டான நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வித் மல்டிபிள் டிசபிலிட்டிஸ், NIEPMD, சென்னையில் முட்டுக்காடில் இருக்குது. இந்த காலேஜில் போய் பிஎட் படிக்கலாம். அங்கே பிஎட் படிக்கக்கூடிய மேக்சிமம் மாணவர்களுக்கு அப்படியே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் வழங்கப்படுகிறது. அப்படியே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் பிஎட் படிக்கிறவர்களுக்கு வழங்க. யாராச்சும் எங்கள் அம்மா சார், எங்கள் அம்மா பிஎஸ்சி தான் சார் முடிச்சிருக்கிறாங்க, போய் படிக்க சொல்லுங்கள், பிஎட் படித்து முடிச்சுனே வேலை வாங்கிடலாம். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் மினிமம் 80,000 சம்பளம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் உங்களுக்கு இருக்கு. ஒருவேளை நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து நீங்கள் சிக்கிக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, வேலைக்கெல்லாம் போகாதீங்க, அல்லது நீ போகிற மாதிரி இருந்தால் கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு மட்டும் போம்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் படித்தாலும் அதாவது சுந்தர் பிச்சைக்கு சம்பளம் கொடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டெக்னாலஜியை திங்க் பண்ணி அதை அவர்கள் ஆட்களிடம் சொல்லி அவர்களிடமிருந்து வேலையை வாங்குவதற்காகத்தான் அவ்வளவு சம்பளம். உங்களுக்கும் டெக்னாலஜி தெரியும், டெக்னாலஜியை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இஃப் யூ ஆர் பிகமிங் மாஸ்டர்ஸ் இன் மேனேஜ்மெண்ட், இஃப் யூ நோ ஹவு டு மேனேஜ் த பீப்புள், then you will be paid more than the people who are good in technology. அதனால தான் சொன்னேன் காமன் அட்மிஷன் டெஸ்ட்டுன்னு. இதை படிங்க. இதை படிச்சிங்கனாவே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துடும். 2வது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கேட்டு, உங்களோட சப்ஜெக்ட் நடத்துறது நல்லா படிங்க, வாத்தியார் ஐஸ் வச்சுக்கோங்க. 3வது படம் வரையக்கூடிய திறமை இருந்தால் டிசைனுக்கு போங்க. 4வது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது, நான் நல்லா விளையாடுவேன்னா இன்னும் நல்லா விளையாடுங்க. ஏன்னா ப்ரோ கபடி மேட்ச் இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு. எங்கள் அப்பா நைட்டு 10:30 வரைக்கும் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. ப்ரோ கபடி மேட்ச் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு.
ஒரு மேட்ச்சுக்கு 1 மணி நேரம் விளையாடுறதுக்கு 7 லட்சம் ரூபா மினிமம் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க. 1 மணி நேரம் விளையாடுறதுக்கு எந்த கம்பெனியாச்சும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு 7 லட்சம் சம்பளம் கொடுப்பாங்களா என்ன? நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு போனா. ஆனால் நான் முதல்ல சொன்னது ஞாபகம் இருக்கணும், எதை செய்தாலும் முழுமையாக செய்ய வேண்டும். இங்கே எல்லாம் நம்மளோட பெரிய ப்ராப்ளமை எதை செஞ்சால் அறகுறையாக தான் செய்வோங்கிறது தான். அடுத்ததாக கடைசியாக இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் பிளேஸ்மெண்ட்டு. நான் காலேஜில் படிக்கிறேன் சார், எனக்கு பிளேஸ்மெண்ட்டு தான் முக்கியம். எனக்கு பிளேஸ்மெண்ட் வேணும். ஏன்னா எங்கள் அப்பானால இதுக்கு மேலே நல்லா படிக்க வைக்க முடியாது. நானும் ஒரு நல்ல காலேஜில் இருக்கேன். இப்போது எனக்கு பிளேஸ்மெண்ட்ஸும் ரொம்ப நல்லா கொண்டுட்டு வர்றாங்க காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும். நான் இங்கேயே பிளேஸ் ஆகிக்கிறேன் சார் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் என்ன சார் பண்ணணும்? இப்போது ஈரோப்பில் ஒரு ஃப்ளையிங் கார் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களாம். 500 கிலோமீட்டருக்கு வந்து பறந்துக்கிட்டே போகுமா, BMW என்ஜினை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்கானா. அவன் கண்டுபிடிப்பான். அவன் ஒன்றும் 23, 22, 23 வயது பையன் அல்ல. அதேமாரி வீட்டுக்கு வந்து எல்லாமே பறந்து நம்ம என்ன தேவைன்னு நினைக்கிறது கூட இப்போ அமேசானில் கோ என்னமோ வந்திருக்கு. என்ன வந்திருக்கு? என்னமே வந்திருக்கு? கோ அமேசானில் கோ கார்ட்டா, கரெக்ட். அமேசானில் கோ கார்ட்னு ஒன்று வந்திருக்கு. இதெல்லாம் வீட்டிலே கொண்டு வந்து நீ என்ன சாப்பிட்ற சோறு திங்கிறதுன்னு கொண்டுட்டு வந்து கொடுத்துருதான். அதை எவனோ திங்க் பண்ணுறோம். மேபி ஒரு 45, 50 வயசு 60 வயசு மேபி அப்படி திங்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. திங்க் பண்ணிட்டோம். நம்மளுடைய இந்த ஏஜில் மேபி 17, 18 வயசில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ரெடி ஆகணுங்கிறது உண்மைதான். பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு என்ன தேவைங்கிறது நாலேஜ் அப்படிங்கிறது உண்மைதான். ஆனால் இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறதுல ஒரு 30% ஸ்டூடெண்ட் தான் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னு யோசிப்பான். ரிமைனிங் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுவான்னு தெரியுங்களா? கடைசியில் பார்த்துக்கலான்னு. சம்டைம்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் பீட்ஸ் டேலண்ட். சம்டைம்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் பீட்ஸ் டேலண்ட். சார் எனக்கு டேலண்ட் இருக்குது, இவன் 1/2 மணி நேரத்தில் ஒரு சப்ஜெக்டை படிக்கிறான்னா நான் 5 நிமிஷத்துலேயே படிச்சிருவேன். எனக்கு டேலண்ட் இருக்குன்னா நாளைக்கு படிச்சுக்கோம். பாவன் படிச்சுக்கிட்டு கிடக்கட்டும், இப்போவே படிக்கிட்டு நம்மளுக்கு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை, நாளைக்கு படிச்சுக்கலான்னு சொல்லி இந்த டேலண்ட் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? நாளைக்கு பார்த்துக்கலான்னு அப்படியே இழுத்து கொண்டுட்டு போய் கடைசி வரைக்கும் ஒரு அக்குமுலேட் ஆகிறத பார்த்துட்டு மனம் முடிஞ்சு உட்காந்துக்குவான். இந்த ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறான் பாருங்க. பீச்சில் சுண்டல் கடலை விற்றவன் 627 மார்க் வாங்கி நீட்டில் வந்து மார்க் வாங்கி கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போயிட்டான். சமோசா ஒரு கை பேரலிசிஸ் அட்டாக் ஆகி சமோசா விற்றுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க அப்பாவோட ஒரு பையன் சவுத் இந்தியாவில் ஜேஇயில் ரேங்க் 1 வாங்கிட்டான், சவுத் ஜேஇ மெயின்ஸ்லன்னு. இந்த மாதிரி நிறையா கதைகளை படிப்பீங்க இல்லையா? அந்த நிறையா கதைகளை நீங்கள் படிப்பீங்க. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்துல நீங்கள் இருக்கணும் ஜென்ரலாக. அப்போது ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறவன் என்ன பண்ணுவான்னா, ஐயோ நாம் படிக்கிறது ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கிறோம் அல்லது கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கோம், அது ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கிறோம், என்னடா பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் என்ன பண்ணுவான்னா டெய்லியும் நம்மளுக்கு டேலண்ட் இல்லைன்னு டெய்லியும் கொஞ்சம் அவனை அப்டேட் பண்ணிக்குவான். அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டு கடைசியில் அந்த டேலண்ட்டுன்னு சொல்லி நாளைக்கு பார்த்துக்கலான்னு உட்காந்துருக்கிறான் பாரு, அவனை தூக்கி சாப்பிட்டு அவன் போயிடுவான். கடைசியில் ஹார்ட் ஒர்க் ஜெயிச்சிடும். எனக்கு டேலண்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நிறைய பேரண்ட்டை கேட்டு பாருங்களேன், என்கிட்ட 1-to-1 செஷனுக்கு வருவாங்க. சார் பயங்கர டேலண்ட்டு சார், நல்லா படிப்பான் சார், உட்காந்தா படிச்சிருவா சார்னு. உட்காந்தா தானே துறை படிப்பார், இவர் தான் உட்காரவே மாட்டாரே. அப்போது படிக்கிறதுக்கு உண்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணுறது. எப்படி சார் க்ரியேட் பண்ணுறது? நான் என்ன சார் பண்ணணும் சொல்லுங்கள், நான் பண்ணுறேன். போன வருஷம் கண்ணா ஜேஇஇ மெயின்ஸ் ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதின 267 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணி கொடுத்தோம். சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணி கொடுத்துட்டு அந்த 267 ஸ்டூடெண்ட்டில் 143 ஸ்டூடெண்ட் 143 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 97% மேலே மார்க் வாங்கியிருந்தாங்க. 97% மேலே. சார் பெர்சன்டைல் இல்லை, பர்சன்டேஜ் சார், பர்சன்டைல் தான், பர்சன்டேஜ் அல்ல.
பர்சன்டேஜுக்கும் பர்சன்டைலுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் வாங்கினாலும் அதை 100க்கு கன்வெர்ட் பண்ணால் பர்சன்டேஜ். பர்சன்டைல் அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை பேர் பரீட்சை எழுதுனாங்களோ எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 95 பர்சன்டைல்னு வச்சுக்கோங்க. மொத்த பரீட்சை எழுதின ஸ்டூடெண்ட்டில் 95% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். ஏன்னா கேட் எக்ஸாம் எழுதினாலும் சரி, எந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இப்போ பர்சன்டைல் ஸ்கோர் தான். நீங்கள் எடுத்த மார்க்கெல்லாம் அவங்க காமிக்கிறது இல்லை. அந்த மாதிரி 143 ஸ்டூடெண்ட் வந்து 97% மேலே வாங்கியிருந்தாங்க. எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம், பரவாயில்ல. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா இந்த காலத்தில் படித்து அவனோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி புரிஞ்சுக்கிட்டு மேலே வந்திருக்கிறாங்கிறது பெரிய சந்தோஷம். ஏன்னா இந்த காலத்தில் அப்பா வருவார், வர்றப்ப மட்டும் இப்படி புக் எடுத்து வச்சுக்குவான், தான் அப்படின்பா படிக்கிறாராமா இவர் காமிக்கிறது. அம்மா கொலுசு போட்டிருந்தா பிரச்சனையே இல்லைன்னா அங்கிருந்து நடந்து வரப்போ சல்லக்குன்னு சவுண்டு கேட்டுரும்ல, அம்மா வர்றாங்கடா புக் எடுத்து வைடான்ட்டுருவான். இதை விட பெரிய அட்ராசிட்டி என்ன தெரியுமா? பாவம் அப்பா அம்மா படிச்சிருக்கவே மாட்டாங்க, படிப்போட வாசனையே தெரிஞ்சிருக்காது, எங்கேயாச்சும் வயல் வாய்க்காலில் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, கூலி வேலைக்கு போவாங்க. இவனை படிக்க வச்சுருப்பாங்க, படின்னு சொல்லி காலேஜுக்கு அனுப்பிச்சிருப்பாங்க. இவர் படிக்காமல் இருப்பார். டே கண்ணு படி, எப்போ பார்த்தாலும் மொபைலை வச்சுட்டு உட்காந்துருந்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியாதா, எனக்கு தெரியாதா, நீ படித்து பாரு அப்படிம்பா. அவங்க எதுக்கு படிக்கணும், அப்புறம் உன்னை எதுக்கு நாங்கள் காசு கட்டி படிக்க வைக்கிறது, இப்படியெல்லாம் சில பேர் பேசுவான். அப்போது இந்த மாதிரி எப்படி பேரண்ட்ஸை மேனேஜ் பண்ணி ஏமாத்தலான்னு ரூம் போட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த காலத்தில் மொபைல் ஃபோன் மட்டும்தான் எங்களுடைய உலகம்னு சொல்லி மொபைல் ஃபோன்லேயே விடிய தவம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த காலத்தில் பாடம் நடத்துகிற வாத்தியார் துச்சம்னு கூட மதிக்காமல் இருக்கக்கூடிய இந்த காலத்தில் எப்படிப்பா இவ்வளோ மார்க் வாங்கினீங்கன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டேன். சொன்னாங்க என்னன்னு, எவ்வளோ நேரம் தூங்குவீங்கன்னு கேள்வி கேட்டேன். ஒவ்வொருத்தரும் சொல்கிற டைமிங் எழுதி வச்சுக்கிட்டு இப்படி லைனாக, நாம் தான் நம்பரை பார்த்து எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிரும், அனலைஸ் பண்ணலன்னு தூக்கம் வராது எனக்கு ஒரு அப்படி மாதிரி ஜென்ரலாக ஐ திங்க் நீட்டாக அப்படி எழுதி வச்சுக்கிட்டேன். எழுதி வச்சுக்கிட்டு இந்த 143 ஸ்டூடெண்ட் ஹூ ஹவ் ஒன், அதாவது பெரிய கிராண்டாக அவன் லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிட்டான் அப்படின்னு தெரிஞ்சவனுடைய ஆவரேஜ் ஸ்லீப்பிங் ஹவர் எவ்வளோ தெரியும், எவ்வளோ நேரம் தூங்கி இருக்கிறான் அப்படின்னா, ஒரு 12வது படிக்கிறப்ப அந்த பையன் தூங்கின நேரம் 5 மணி நேரமும் 4 நிமிஷமும் மட்டுமே. 5 hours and 4 minutes இஸ் their ஆவரேஜ் ஸ்லீப்பிங் டைம். ஒருத்தங்கூட நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, ஒருத்தங்கூட நான் ஒரு நாளைக்கு 7 மணி நேரம் தூங்குவோன்னு ஒருத்தங்கூட சொல்லலை சார். நாட் ஈவன் a single fellow told me that I am sleeping daily for 7 hours per day அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னு சொல்லவே இல்லைங்கிட்ட. அப்போ என்ன அர்த்தம், நல்ல பொழுதையெல்லாம் தூங்கி கெடுத்தவர்கள் நாட்டை கெடுத்ததுடன் தானும் கெட்டாருன்ட்டா, முடிஞ்சு போச்சு. ஒரே வழி. எம்ஜிஆரோட படம் ஒன்று இருக்கு, நாடோடி மன்னன்னு. சும்மா அப்படி எத்தனையோ பாட்டு கேட்குறீங்கள, நாடோடி மன்னன் ஒரு படம் இருக்குது. அந்த படத்தில் வந்து எம்ஜிஆர் சிறை கைதியாக உள்ளே இருப்பார். அந்த சிறை கைதியாக உள்ளே இருக்கிறப்போ வெளியே உட்காந்து ஷோல்டர்ஸ் எல்லாம் தூங்கிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதை பார்த்து ஒரு பாடுவார், தூங்காதே தம்பி தூங்காதேங்கிற ஸ்டான்ஸில் நடுவில் சரணத்தில் இந்த லைன் வரும், நல்ல பொழுதையெல்லாம் தூங்கி கெடுத்தவர்கள் நாட்டை கெடுத்ததுடன் தானும் கெட்டார். நாடு கெட்டு போனதை ஒருத்தர் ஒன்று நினைக்கிறது இல்லையே, தானும் கெட்டு போயிருந்தார். ஒரு வரி எழுதிட்டானே. அப்துல் கலாம் ஒரு நாளைக்கு 4 மணி நேரம் தான் தூங்குவாராம். 87 வயசு வரைக்கும் உயிரோடு இருந்துட்டார். ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் தூங்குறது தான் உடம்புக்கு ஃப்ரெஷ்ன்னு நினச்சிட்டு எவனா சொல்கிறத கேட்காதீங்க. நோ, 87 வயசு வரைக்கும் இருந்தால் பத்தாதான், மோர் தென் எனஃப். படிக்கிறதுக்கு உண்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுங்கள். அண்ணாதுரை சொல்லுவாரா, நேரத்தை திருடுங்கன்னு. நேரத்தை திருடுறதுன்னா என்ன, டைமை அதிகமாக சேவ் பண்ணுங்கன்னு தான் அர்த்தம். அதுதான் சேவ் பண்ணி எடுத்துங்க. அப்போது பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பெரிய இடத்துக்கு போய் பெரிய கம்பெனிக்கு போகணும்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் யூ மஸ்ட் கான்சன்ட்ரேட் இஸ் டைம். செகண்ட், அடுத்த ரூல் நம்பர் 2, இது ரூல் நம்பர் 1 வச்சுக்கோங்க. ரூல் நம்பர் 2, y should be greater than x. y is greater than x, where y is equal to self study time.
Y is equal to self-study time, where X is equal to college time. Xங்கிறது காலேஜ் டைம், ஒய்ங்கிறது செல்ஃப் ஸ்டடி டைமு. காலேஜ் 6 மணி நேரம் இருக்கிறீங்கன்னா யார் ஒருத்தன் காலேஜுக்கு போயிட்டு அடுத்த நாள் வரதுக்குள்ளே 6 மணி நேரமும் 1 நிமிஷமும் உங்கள் செல்ஃபாக படிச்சிருக்கிறீங்களோ, செல்ஃபாக லேர்ன் பண்ணுறீங்களோ, எஸ், he will get extraordinary life தான். இது செகண்ட் ரூல். ரூல் நம்பர் 3, காலையில் எந்திரிச்சோன்னு கோயிலுக்கு போகிறோம், சர்ச்சுக்கு போகிறோம், மசூதிக்கு போகிறோம், காலையில் குளிக்காமல் போக மாட்டோம். அது மாதிரி காலையில் எந்திரிச்ச உடனேயே குளிச்சுக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் படிங்க. காலையில் எந்திரிச்சு குளிச்சுக்கிட்டு இதை படிங்க. டே, உனக்கு வேறு பொழப்பு இல்லையாடா, எவனாச்சும் காலங்காத்தால் எந்திரிச்சு குளிப்பானாடா? சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் வில் டூ. இட் இஸ் அப் டு யூ. சொல்கிறவனை பார்த்து சிரிக்கிறதும் உங்களை பார்த்து நீங்களே சிரித்துக் கொள்வதும் உங்கள் கையில் இருக்கிறது. தட்ஸ் ஆல். ஓகே, இப்படி இருந்தால் வாழ்க்கை சிறக்கும். இப்படி இருப்பதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள். அவ்வளவுதான், அவ்வளவுதான். ரைட்டா? காலையில் எந்திரிச்சு குளிச்சுக்கிட்டு டெய்லி மினிமம் 1 மணி நேரம்னாச்சு, காலேஜுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி 1 மணி நேரம்னாச்சு படிக்கிறது. ரூல் நம்பர் 3. There is a rule called 30 minutes rule. 30 minutes rule. காலேஜ் முடிஞ்ச 1/2 hour காலேஜில் இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டி யூஸ் பண்ணுறது, காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 30 நிமிஷம் காலேஜில் இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டி யூஸ் பண்ணுறது. அரை மணி நேரம் 30 minutes ரூல். லைப்ரரிக்கு போங்க, இந்த பூரா சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸாக வச்சுருக்கிறாங்களே, மேலே படிங்க, ஆசை அவங்களுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி, எல்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கிறதானே இந்த இடத்துல முக்கியம். காலையில் ஒரு 1/2 hour, ஈவினிங் ஒரு 1/2 hour கொஞ்சம் செலவு பண்ணிட்டு போங்க. மத்தியான டைம் இருக்குதா, கொஞ்சம் ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் பேசிட்டு லைப்ரரியிலையோ ஒரு நெட் சென்டர் ஏதோ ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக உட்காந்து அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு யோசிங்க. இது ரூல். இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அண்ட் மஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு, இசிஇ, EEE, மெக்கானிக்கல். இப்போ வந்து ஆப்பிள் கம்பெனிக்காரன் கார் கம்பெனி ஆரம்பிக்க போகிறானா, கூகுள் கம்பெனிக்காரன் கார் கம்பெனி ஆரம்பிக்க போகிறானா, யாரெல்லாம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நான் ஆட்டோமொபைல் லைனில் போகணும் அப்படின்னு யாருக்கெல்லாம் விருப்பங்கள் இருக்கிறதோ அவர்கள் கொஞ்சம் இசிஇ பக்கம் திரும்பி பார்க்க வேண்டும். சென்சார் இதெல்லாம் நீங்கள் திரும்பி பார்த்தே ஆக வேண்டும். அதே போல் யூ மஸ்ட் லேர்ன் கோடிங். இஃப் யூ லேர்ன் கோடிங் அண்ட் சென்சார் சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ், சென்சார் எம்பெடட், இந்த மாதிரி இசிஇ சப்ஜெக்டையும் கோடிங் லாங்குவேஜ். சார் இங்கே பாருங்கள், கோடிங் லாங்குவேஜ் 1000 கோடிங் லாங்குவேஜ் இருக்குது. நல்லா கவனிங்க. ஸ்ரீதர் வேம்பு சார் ரீசண்டாக ஒரு இன்டர்வியூ, மிஸ்டர் கோபிநாத் ஆஃப் விஜய் டிவி had taken the interview from him. I am a great fan of him, ஸ்ரீதர் வேம்பு சார்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா அவர் சொல்கிறார், என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க, இப்போ வர பசங்கிட்ட என்னென்னமோ டெக்னாலஜிங்கிறீங்க, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுங்கிறீங்க, டேட்டாஸ், என்ன சார் பசங்கிட்ட எதிர்பார்க்குறீங்க? ஒன்றும் கிடையாது. இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜி நாளைக்கு மாறுது, நாளைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜி நாளானைக்கு மாறுது. அந்த டெக்னாலஜியை பற்றி நாங்கள் பேசுகிறப்போ அந்த டெக்னாலஜியை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு பேசிக் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறார். எனக்கு 6 லாங்குவேஜ் தெரியும், காட்லின் தெரியும், நோ நீட். லேர்ன் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங். பேசிக்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் அதுதான் நம்ம பசங்கிட்ட இருக்கிற பெரிய டிராபேக்கு. 30 மணி நேரத்தில் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் முடிச்சு கொடுக்குறானுங்களாம். ஃபீஸ் 60,000. அது எப்படி முடியும் எனக்கு தெரியல. ஜென்ரலாக இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இருக்கணுங்களா? இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். நாம் கோடு கலாட்டால் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். C++, ஜாவா, பைத்தான்னு சொல்லி மேபி சில பேர் இங்கே இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுலேயும் 1500 rupees வாங்கிக்கிட்டு 4 கோர்ஸையும் சொல்லி கொடுக்கலான்னு இறங்கி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வெல்ஃபேருக்காக, நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சம்திங் வி ஹேவ் டு கிவ் அப்படிங்கிறதுனால சி ப்ரோக்ராமிங் முடிக்கிறதுக்கே எங்களுக்கு 110 hours ஆச்சு. நான் சொன்னதே எங்களோட ஃபேக்கல்ட்டி என்ன சொன்னேன்னா 10 hours முடிச்சு கொடுக்குறேன். நோ, ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு மரம் வளரணும்னா முதல்ல நல்லா குழி பறிக்கணும், அதுக்கப்புறம் அதுக்கான தேவைப்பட ஃபெர்டிலைசர்ஸை போடணும், அதுக்கு மேலே விதையை ஊனணும், தண்ணி ஊற்றணும், அதுக்கப்புறம் தான் வளரும். எடுத்துனையே தண்ணி ஊற்றுனா வளராது. அப்போது ப்ளீஸ் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லேர்ன் ஃப்ரம் பேசிக்.
எதை எடுத்தாலும் சின்டாக்ஸ்னா என்ன, சி ப்ரோக்ராமிங்க்கு சி எப்படி போடுறது தெரிஞ்சுக்க, ப்ரோக்ராமிங்க்கு ஸ்பெல்லிங் எழுதி அதிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இருக்கிறதுலே டெட் ஈஸி ப்ரோக்ராமிங் லேர்ன் பண்ணிக்கிறதான், பிகாஸ் தட் இஸ் கான்செப்ட். அது ஒன்றும் பெரிய குதிரைக்கு கொம்பு முளைக்கிற விஷயம் கிடையாது. சார் நான் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட் சார், எங்களுக்கு கோடிங் தெரியாது. நோ நீட் அட் ஆல். ரெட் கலர் ஷால் போட்டிருக்கிற பொண்ணை இப்போ எழுப்பிட போகிறேன், அவங்க தான் வந்து இப்போ இங்கே பேச போகிறாங்க. ஆமாம், நான் பேசுனா நான் தான் இங்கிருந்து அங்கே பேசணும். நீங்கள் பேசுகிற வந்து கம் அண்ட் ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஸ்பீக், தட்ஸ் ஆல். லிசன். It may not be for you, but I am speaking for the fellows who want to do something for their life and something for their parents. I am not worrying about you who are speaking or laughing at here. I am only speaking for the students who want to be more responsible in your life. யாருமே பேச எனக்கு தெரியும், பின் ட்ராப் சைலண்டாக பின் ட்ராப்பாக தான் இருக்கீங்க தெரியும். நான் இங்கிருந்து பார்க்கும் பொழுது ஒருத்தர் சிரித்தாலும் ஐயோ அவங்களுக்கு போய் நான் சொன்னது சேரலையே என் மனசு வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ரியலி ஐ எம் டெல்லிங் யூ, இட் இஸ் நாட் ஜோக். ஐ நீட் மை ஓன் செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். நான் எதில் பண்ணாலும் எனக்கு முதல்ல சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சா நான் பார்ப்பேன். நீங்கள் சிரித்து கொண்டிருந்தால் உனக்கு நான் பேசின இந்த 2 வார்த்தைகள் போய் சேரவில்லை என்று நான் திருப்பி சொல்லுவேன். என் மைண்ட் செட் அப்படி எனக்கு. ஏன்னா நான் சோத்துக்கு இல்லாத வீட்டில் இருந்து வந்திருக்கேன் இல்லையா, எனக்கு அப்படித்தான் இருக்கும். கேளுங்க, ரைட்டா? அப்போ இந்த விஷயங்களை ஒரு பேசிக் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை லேர்ன் பண்ணுங்க. எப்போ சார் லேர்ன் பண்ணுறது? இப்போவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 3rd இயர் 5th செமஸ்டர் முடிக்கவே கம்பெனிக்காரங்க வந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கண்ணுங்களா. தே ஆர் கம்மிங். 6th செமஸ்டர் முடிக்கவே கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ரெடி ஆகிடணும். 6th செமஸ்டர் முடிக்கூட இல்லை, 6th செமஸ்டர் ரிசல்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஆப்டிடியூடு, லாஜிக்கல் ரீசனிங், வெர்பல் எபிலிட்டிங்கிற இந்த ஸ்கில்லையும் பேசிக் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்லையும் நீங்கள் இப்போ இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டும். நவ் இட் செல்ஃப் யூ ஸ்டார்ட். சார் வாட் அபவுட் அவர் மெக்கானிக்கல், சிவில், கெமிக்கல்? ஆல் மஸ்ட் ஸ்டார்ட். கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் யாராச்சும் இங்கே இருக்கிறீங்கன்னா ப்ளீஸ் டூ ப்ரிப்பேர் ஃபார் கேட் எக்ஸாமினேஷன். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் இப்போ நீங்கள் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்க, பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் போகணும்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் காலேஜ், ராஜீவ் காந்தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பெட்ரோலியம் டெக்னாலஜி, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பெட்ரோலியம் கீழ் இருக்கக்கூடிய காலேஜ், அந்த காலேஜுக்கு போனீங்கன்னா போன உடனே அப்படியே உங்களுக்கு எம்டெக் முடிக்க வேலை கொடுத்துருவான். அதே மாதிரி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கெமிக்கல் டெக்னாலஜி, எக்ஸ்ட்ராடினரி இன்ஸ்டிடியூஷனு. ஜென்ரலாக கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வெகு 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 குறைவு தான், ரொம்ப குறைவு. அப்போது எந்த இடத்துல குறைவாக ஆட்கள் இருக்கிறார்களோ அந்த இடத்துல வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நல்லாயிருக்கும். தெரிஞ்சோ தெரியாமலேயோ நம்மளுடைய இந்திய அப்படி ஜென்ரலாக ஐடி சென்ட்ரிக்காக பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் மாறி போயிருக்கிறது. ஆனால் கோர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மெக்கானிக்கல், சிவில், கெமிக்கல், அவங்கெல்லாம் ஈவன் சம்டைம்ஸ் EEE, ECE, இவர்களெல்லாம் உங்கள் கோரில் நீங்கள் போகணும்னா something you have to do the extra study. It is none other than GATE examination. அப்போது இந்த பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ரெடி ஆகிறதுக்கு ஆப்டிடியூடு வேணும், பேசிக் கோடிங் லாங்குவேஜ் வேணும். இதே நீங்கள் கோர் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கிறீங்கன்னா கட்டாயமாக எம்டெக் படிங்க, IIT NITல போய் படிங்க, அல்லது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழேயும் டாப் மோஸ்ட் காலேஜ் இருக்குது. இப்போ யாராச்சும் நான் ஸ்பேஸுக்கு போகணும், ISROவில் போய் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? டிஃபென்ஸ், அதே மாதிரி ஆர்மிக்கு போகணுமா? டிஃபென்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா கிட்டத்தட்ட 25 எம்டெக் கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்ணுறா. கேட் எக்ஸாம் மூலமாக தான் போகணும். அதே மாதிரி இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, திருவனந்தபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய ISROவோட ஓன் காலேஜ் திருவனந்தபுரம், IIST திருவனந்தபுரம். ஏரோஸ்பேஸ், ECE இந்த 2 ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ கேன் ஜாயின் இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ், எம்டெக். கேட் எக்ஸாம் எழுதி தான் போக முடியும். அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி ராஜீவ் காந்தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பெட்ரோலியம் டெக்னாலஜி, ICT இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கெமிக்கல் டெக்னாலஜி, கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு மும்பையில் அண்ட் புவனேஸ்வர் 2 இடத்துல இருக்குன்னா இந்த காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுட்டில் எல்லாம் ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்லாம் ஊற்றுவாங்க, வாசம், அந்த ஒரு ஸ்மெல்லிங்க்கு டைஸ்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, ஃப்ராக்ரன்ஸ் டெக்னாலஜிலாம் வச்சுருக்கிறான் ICTயில். எக்ஸ்ட்ரா கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் மாணவர்களுக்கு இந்தியாவிலேயே மிகவும் முக்கியமான எக்ஸ்ட்ராடினரி இன்ஸ்டியூஷன் எதுனா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கெமிக்கல் டெக்னாலஜி தான் ICT.
It will give an ample of scope. Okay? So that is what? Next. எனக்கும் வெயில் அடிக்குது, நானும் அங்கே வந்து போட்டு நிற்கலாம் தான் உண்மையாலுமே யோசிக்கிறேன். மாலை வெயில் உடம்பிற்கும் நல்லது. இல்லை நிஜமாக சொல்கிறேன், இட் இஸ் நாட் ஃபார் ஜோக். எங்கள் அப்பா வந்து காலையில் ஒரு 2 மணி நேரம் வெயில், ஈவினிங் ஒரு 1 மணி நேரம் வெளியே உட்காந்துருப்பாங்க. எதுக்குன்னா அங்கேருந்து ஏதோ வைட்டமின் டியோ ஈயோ வருதும்பாங்க கேட்டா. நிஜமா நல்ல விஷயங்களுக்கு நம்ம அப்பா அம்மா எத்தனையோ பேர் வந்து வெயிலில் உழைச்சி தான் வந்திருப்பாங்க. முதுகெல்லாம் நிறைய பேர் வீட்டில் பயங்கரமாக கருப்பாக இருக்கும். அழகுன்னா என்னன்னே தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு வீட்டிலிருந்து நாம் வந்திருக்கலாம். ரைட்டு. லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு அடுத்து ஃபாரினில் போய் படிக்கிறது. அதுலேயும் வந்து பார்த்துக்கோங்களேன், இந்த யூஎஸ், கனடா, யூகே, அதாவது வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டிய எக்ஸலண்ட் டெஸ்டினேஷன் என்ன தெரியுமா? ஜெர்மன், யூரோப். எக்ஸலண்ட் டெஸ்டினேஷன். இன்னோவேஷன்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் ஸ்கில் இண்டெக்ஸ்னு ஒரு சர்வே இருக்குது. வேர்ல்டு ஸ்கில் இண்டெக்ஸ். அதில் எடுத்து பார்த்தா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு, டேட்டா சயின்ஸு, ஐஓடி, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டு எல்லா டெக்னாலஜியும் உள் வாங்கிக்கிட்டு அதை சீக்கிரமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பல ரொம்ப உயர்வாக அதிகமாக டெக்னாலஜி சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷன் எங்கே இருக்குதுன்னா யூரோப் கண்ட்ரீஸில் தான் இருக்கான். டேட்டா சயின்ஸ் டெக்னாலஜியில் நாங்கள் எடுத்த ரேங்கிங்கை பார்த்தா, பரவாயில்லப்பா, புது டெக்னாலஜி வந்தால் உடனே யூஎஸ் தான் கொண்டுட்டு வருவோம். நாங்கள் அனாலிசிஸ் எடுத்து பார்த்தா டாப் 10 கண்ட்ரீஸில் 9 கண்ட்ரி யூரோப் நேஷன்ஸ் தான் இருக்கிறான். ஃபின்லாண்டு, சுவிட்சர்லாந்து, அந்த ஷாங்காய் நேஷன் சொல்லுவாங்க, அதில் தான் அத்தனை 9 பேர் இருக்கான்ப்பா. யூஎஸ் எங்கே இருக்கிறான்? 36th பிளேஸ். கனடா 36, யூஎஸ் 33, இந்தியா 68, ஃபின்லாண்டு ஒரு 10 கண்ட்ரி இருக்குது, டாப்பில் இருக்கிறான். உலகத்திலே டாப் அவன் தான் டெக்னாலஜி இன்னோவேஷன்ஸ் அடாப்ட் பண்ணுறதில்ல. அப்போது ஏன் சொல்கிறேன்னு தெரியுமா? வெளிநாடுகளுக்கு செல்றதுக்கு பல லட்சம் பணம் வேண்டும் என்றெல்லாம் நீங்கள் நினைக்காதீங்க. எங்களுடைய யூரோப்புக்கான கைடன்ஸ் விங் ஒன்று இருக்குது. அந்த விங்கில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கிட்ட வந்து கரெக்டாக என்ன பண்ணுவோன்னா, இங்கே வா, அப்ளிகேஷன் போட்டு கொடுக்குறோம், 1.5 லட்ச ரூபா கமிஷன். நோ. எப்படி போடுறது, எப்போ அப்ளை பண்ணணும்? இப்போ நீங்கள் தேர்ட் இயரில் படிக்கிறப்போ ஃபைனல் இயர் படிக்கிறப்போ அக்டோபரில் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆயிரும் ஜெர்மனுக்கு போகிறதுக்கு அல்லது இதுக்கு போகிறதுக்கு, யூரோப் போகிறதுக்கு. அப்போது அந்த வெளிநாடுகளுக்கு போகிறதுக்கு யூரோப் கண்ட்ரியை ஸ்கேன் பண்ணுங்கள். ஏன் அப்படின்னா அங்கே தான் வந்து ஃபீஸ் கிடையாது, டியூஷன் ஃபீஸ் 0. நீங்கள் ஐஎல்டிஎஸ்எல் ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் எக்ஸ்ட்ரா கற்றுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப்பும் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அங்கே போய் சாப்பிட்றதுக்கு லிவிங் எக்ஸ்பென்சஸ் மட்டும் நீங்கள் பார்த்து கொண்டால் போதுமானது. அதற்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் ஹெல்ப் செய்கின்றன. எல்லாமே கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி. யூ ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணால் போதுமானது, வேறு ஒன்றும் வேண்டியதில்லை. 10 யூனிவர்சிட்டிக்கு அதுக்கு என்ன வேணும் இப்போவே சொல்லிடுறேன், கேட்டுக்கோங்க. நீங்கள் இந்த 3 வருஷத்தில் என்ன காலேஜுக்காக பண்ணினீங்கன்னு உங்களை பற்றி அவன் கேட்பான். வாட் ஆர் ஆல் யுவர் லீடர்ஷிப் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு கேட்பான். நீங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்க, நல்லா படிச்சிருக்கிறீங்களாங்கிறத அளவாக பார்ப்பான். எவ்ரி திங் தே வில் செக். இருந்தால் இம்மீடியட்டாக உங்களுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கும். ஜெர்மன் கண்ட்ரியுடைய ஆவரேஜ் சேலரி வருடத்திற்கு 68,000 யூரோ. ஒரு யூரோங்கிறது 90 rupees கிட்ட வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கோங்க. 72 லட்சம் 75 லட்சம் வருடத்திற்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்போது ஜஸ்ட் கான்சென்ட்ரேட். இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் இன் டு எம்எஸ் ஆர் சம்திங், அதுவும் இசிஇ எல்லாத்துக்குமே. இசிஇ மெக்கானிக்கல் உங்களுக்கே தெரியும், பிஎம்டபிள்யூலேருந்து ஆடியிலேருந்து ஃபெராரி, ஒர்க்ஸ் வேகன் எல்லாமே வந்து ஜெர்மன் ப்ராடக்ட் தான். மெக்கானிக்கல் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கேட்டுக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறதை காட்டிலும் ஜெர்மனுக்கு போகிறதுக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. யூ வில் கெட் எக்ஸ்ட்ராடினரி லைஃப் தான். இப்போ இம்மீடியட்டாக யாருக்கு வெளிநாடுகளுக்கு போகிறதுக்கான கைடன்ஸ் வேண்டும்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான் அதிபயங்கரமான தேவை இருக்கிறது. ஏன்னா அவர்கள் வந்து அந்த ஃப்யூச்சருக்கு வந்து தே ஹேவ் டு கெட் ரெடி. கொஞ்சம் மெக்கானிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஈஸியும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டாங்க. பட் ஸ்மார்ட் மேனுஃபேக்சரிங், அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங், 3D பிரிண்டிங், இங்கே கூட பார்த்தேன் 3D பிரிண்டிங் லேப் எல்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க. நீங்கள் போய் யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போது ஃபாரினுக்கும் நீங்கள் போகலாம். ஓகே, இதுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்றில் நீங்கள் போய் இருக்க முடியுமான்னு நீங்கள் பாருங்கள். இட் வில் கிவ் யூ an ample ஆஃப் ஸ்கோப். இதுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று நல்லா இருக்கணும், ஃபுல்லாக இருங்க.
அட் லாஸ்ட்டு இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறீங்க, உங்கள் அப்பா அம்மாவை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் பிகாஸ் டைம் கன்சர்ன். ஏன் அப்படின்னா, நீங்கள் 1000 சாமியை கும்பிட்டாலும் அந்த சாமி உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட தான் வரத்தை கொடுத்துருமா. என் பையன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறான், ரொம்ப நல்லா படிக்கிறான், எப்படியாச்சும் என் பையனுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை கொடுத்துருன்னு உங்கள் அம்மாவும் அப்பாவும் மனம் உருகி வேண்டிக் கொண்டால் கடவுள் எங்கேயும் செல்ல மாட்டார். உங்கள் பக்கத்திலேயே வந்து நின்று நான் இருக்கிறேன் படின்றுவார். குடி செய்வல் எனும் ஒருவருக்கு தெய்வம் மடிதற்று தான் புந்துருன்னு ஒரு திருக்குறள் உண்டு. சின்ன வயசுலெல்லாம் கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் நான் ஏறவே மாட்டேன். ஏன் தெரியுமா? ஏறணுன்னே எங்கள் அப்பா திருக்குறளை படின்ட்டுருவாங்க. கொடுமையாக இருக்கும், என்னடா வாழ்க்கை இதுன்னு. எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க விடுங்க பாவம்னு. எங்கள் அப்பா ஏங்கன்னு பறிச்சிடலாம்ல அப்படிம்பாங்க. நீ என்ன சொல்லுவேன்? சரிங்க தான் சொல்லி ஆகணும், வேறு வழி இருக்காது. சரிங்க. எங்கள் அப்பா அந்த திருக்குறளுக்கு அர்த்தத்தை வேறு சொல்லி என்னை மனப்பாடம் பண்ண வைப்பாங்க. பஸ் ஏறினா நீங்களாம் சீட்டு இருக்குதான்னு தெரிவிங்க. கவர்மெண்ட் பஸ் ஏறினா நான் என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா? ஏறணுன்னு ஆல்ரெடி படித்த திருக்குறள் எழுதி போட்டிருக்கானான்னு பார்ப்பேன். குடி செய்வல் எனும் ஒருவருக்கு தெய்வம் மடிதற்று தான் முந்துரும்னா யார் ஒருத்தர் நானுமலும் நல்லா இருக்கணும், இந்த சுற்றத்தாரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும், நம்மளோட அப்பா அம்மாவும் நல்லா இருக்க வேண்டும் என்று யார் ஒருவர் கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு படிக்கிறாங்களோ, யார் ஒருத்தர் அப்படி அதற்கான வேலைகளை செய்கிறார்களோ, அவங்களோட சாமியும் அவன் பக்கத்தில் உட்காந்து மடி இறுக்கி கட்டிட்டு நானும் உங்களோட தான் இருக்கிறவா, 2 பேரும் பெரிய ஆளாயிலான்னு கூப்பிடுமா. உங்கள் அப்பா அம்மாவை நன்றாக பார்த்து கொள்ளுங்கள். இந்த கல்லூரி வளர்ந்ததற்கு காரணம், இவ்வளோ பெரிய விஷயத்திற்கு காரணம் இதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய திரு KP ராமசாமி என்ற ஒரு பெரிய தூண் தான். ஏனென்றால் படிக்காதவர்களை, இயலாதவர்களை படிக்க வைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஒருவருக்கு, படிக்க வைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் எப்பொழுது ஒருவருக்கு வந்ததோ அப்பொழுதே அவர் மலை போல் உயர்ந்து நின்று விட்டார். அவர் தொட்டதெல்லாம் துலங்கும். ஏனென்றால் அவர் அருகில் சாமி இருக்கிறார், கடவுள் இருக்கிறார், அவ்வளவுதான். அடுத்தவர்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று யார் ஒருவர் நினைத்து அதற்கான காரியங்களை சரியாக செய்கிறார்களோ அவர்களிடம் கடவுள் மடியை இறுக்கிக் கொண்டு நான் உன்னுடன் இருக்கிறேன், வா உன்னுடன் பயணிக்கிறேன் என்று கூப்பிடுவார். அப்படித்தான் இந்த நிறுவனம் மென்மேலும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்போல் தான் நீங்களும் இருக்க வேண்டும். ஜஸ்ட் திங்க் ஆன் இட். எங்கே போனாலும் உங்கள் அப்பா அம்மாவை விடாதீங்க. அவங்கள விட்டுட்டிங்கன்னா சாமி உங்களை விட்டுட்டு ஓடிடும். நான் எக்ஸாம் எழுத போகிறேன், NITக்கு போகிறதுக்கு. GCT கோயம்புத்தூரில் தான் எனக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர். எங்கள் அப்பா என்னை ஆசீர்வாதம் பண்ணிவிட்டு, நீ நல்லா படிச்சிருக்கிற கண்ணு, உன்ன மாதிரி நான் படித்து யாரையுமே பார்க்கல, நீ கட்டாயமாக நல்லா வருவ போ அப்படின்னு சொல்லி தாட்டி விட்றாங்க. ஆசீர்வாதம் பண்ணிவிட்டு தாட்டி விட்றாங்க. போகிறேன், நில்லுங்கிறாங்க. ஏங்க டேடி இங்கே பாரு 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. 4 ஆப்ஷனில் எதுவுமே தெரியலன்னா தொட்டாத, -1 போயிடும். 2500 பேர் உன்னை முந்திட்டு போயிடுவான். அதுதான் தெரியுமில்லங்கடி, போயிட்டு வரேன், பாய் பாய். அட பொறு, 4 ஆப்ஷனில் 2 ஆப்ஷன் கட்டாயமாக தெரியல, இதா அதா அப்படின்னு இருக்கிறப்ப, இதான் அதான்னு வர்றப்போ கண்ணை புள்ளி வை, இதுதான் அப்படின்னு நினைக்கிறத புள்ளி வச்சுக்கிறதான். கடைசியில் எப்படி எங்கள் அம்மாவை கும்பிட்டுட்டு குறிச்சு வச்சுட்டு வந்துருந்தாங்க. எனக்கு லக்குக்கும் ரொம்ப தூரம் எனக்கு நல்லாவே தெரியும், வேலை செய்யாத எனக்கு தெரியும். டாடி இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் ஓகே, இப்போ இந்த கடைசியாக சொன்னீங்க பாருங்கள், இது ஒத்து வராது, குறிச்சு வச்சுட்டு வந்திருக்கேன்னு பார்த்துக்கலான்னு. சரி அப்பா சொல்லிட்டாங்க பார்த்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு போகிறேன். போய் GCT கோயம்புத்தூரில் சென்டர், நல்லா ஹைட்டாக ஒரு மேடம், போனிடெயில் போட்ட மேடம், செகண்ட் இயர் EEE கிளாஸில் உட்காந்து பரீட்சை எழுதுறேன். 3 மணி நேரம் முடிஞ்சு போச்சு. எங்கள் அப்பா சொன்ன மாதிரி 6 கேள்வி இதா அதா அப்படின்னு வந்து நிற்கிது. இதான் அதான்னு வந்து நிற்கிது. புள்ளி வச்சுக்கிட்டேன். நம்ம தான் குறிக்க மாட்டோமே, குறிக்கலை. சரி ஏதோ சரி குறிச்சலாமான்னு மனசுக்கு தோணுது. சரி கடைசியில் கையில் பேனா வேடு, நீ நல்லா படிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ, உங்கள் அம்மாவையும் அப்பாவையும் மனதுக்கு மேல் வைத்து நீங்கள் நேசிக்கிறீர்கள் என்றால், நான் சொன்னேன்ல பக்கத்தில் கடவுள் இருப்பார். குறிக்கலான்னு போகிறேன், அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க டைம் அப், ஸ்டாப் ரைட்டிங்னு. வேண்டாண்டா, நம்மளுக்கு ஏதோ இது சகுனம் சொல்லுது, சைனம் சொல்லுது, அது லேடிஸாக வேறு போயிட்டாங்க, கொஞ்சம் சென்டிமெண்ட் ஜாஸ்தி, அதனால் வேண்டான்னு நிறுத்திட்டு உக்காந்துட்டேன்.
அப்புறம் மறுபடியும் அங்கேருந்து அப்படியே பேப்பரை வாங்கிட்டு வர்றாங்க. எனக்கு திடீர்னு உள்மனை சொல்லுது, சரி அப்பா வேறு ஆசீர்வாதம் பண்ணி சொல்லிட்டாங்க, சரி தப்போ ரைட்டாக குறிச்சலான்னு தோணுது. வேகமாக சலன்னு எடுத்து குறிக்கிறேன், பயங்கரமாக குடிக்கிறேன். 6ஆவதுக்கு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப அந்த அம்மா வந்துட்டு அப்படி கழுவி ஊத்துறா. அப்படி எப்போ சொன்னேன் அறிவில்லையா உனக்கு, பெரிய அறிவில்லையா, முதல்ல பேப்பர் கொடுத்தோம்ல இழிச்சவாய் நீ பெரிய என்னென்னமோ திட்டுறா. அப்படி நம்மளுக்கெல்லாம் திட்டு வாங்குறது என்ன புதுசாக, என்ன நீ திட்டுக்குன்னு அப்படி வேகமாக அடிச்சுட்டு கொடுத்துட்டேன். கீ வந்துச்சு, எடுத்து பார்த்தேன். 53 கேள்வி நான் எழுதியிருந்தேன். நான் எழுதின 53 கேள்வியில் 3 கேள்வி தப்பு, 50 கேள்வி கரெக்டாக. தெரிஞ்சதை எழுதணும், தெரியாத எழுதக்கூடாது. எங்கள் அப்பா சொன்னாங்கன்னு சொல்லலாம் 6 கேள்வி. 6 கேள்வியில் என்ன எய்ம்னா 2 கேள்வி கரெக்டாச்சுன்னா 8 மார்க் வந்துடும். மைனஸில் போச்சுன்னா -1 -6 தானே போகும். 2 கேள்வி கரெக்டானா போதும்னு சாமி வேண்டிட்டு எழுதுறேன். கீ வருது. எங்கள் மாமா வீட்டில் போய் பார்க்குறோம் கீயை. எங்கள் மாமாவோட பசங்கள்லாம் அமெரிக்காவில் இருக்கிறாங்க. எங்கள் மாமா இறந்தப்போ கூட வரவே இல்லை. எதுக்கு பையனை பெற்றாங்கன்னே தெரியல, அது வேறு விஷயம்னு வச்சுக்கோங்க. நம் நாட்டில் கற்றதை நம் நாடு வளர்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோமே. சரி வந்தாச்சு, போய் பார்க்குறோம். நான் எழுதுனது 53 கேள்வி 3 கேள்வி தப்பு. எங்கள் அப்பா சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 6 கேள்வி குறித்து வந்ததில் ஃபஸ்ட்டு கேள்விக்கு ஆன்சர் சொன்னாங்க, தப்புன்ட்டேன். 2வது கேள்விக்கு ஆன்சர் சொன்னாங்க, தப்புன்ட்டேன். 3வது கேள்விக்கு ஆன்சர் சொல்கிறப்ப கண்ணில் தண்ணி வந்துருச்சு. ஏன் கண்ணு அழுகிறேன், நாங்கள் கீழே விழுந்து அழுதேன். எங்கள் அப்பா ஐயோ அழுகாது, நீங்கள் அழுத உங்கள் அப்பா அம்மா அழுதுருவாங்க, பார்த்துருக்குறீங்களா, அதுதான் அப்பா அம்மா. எங்கள் அப்பாவும் அழுகிறாங்க. எந்திரிச்சு சொன்னேன், நீங்கள் அழுகாதீங்க டாடி. நான் அழுகிறதுக்கு காரணம் 6 கேள்வி நீங்கள் குறிக்க சொன்னீங்கன்னு குறிச்சிட்டு வந்தேன். கடைசியில் 6ம் கரெக்டுன்னு, ஒன்று கூட தப்பாகலை. நாட் ஈவன் எ சிங்கிள் ஆன்சர் இஸ் ராங். ஆல் 6 ஆன்சர்ஸ் ஆர் கரெக்ட். 6 × 4 24, -3 போச்சுன்னா 21, 21 மார்க்கு. 52,500 பேர் இப்படிங்கிறக்குள்ளே முந்திட்டு ஓடிட்டேன். அப்பா அம்மா சொல்வது என்பது கடவுள் சொல்வதற்கு சமம். அவர்கள் சொல்வதை நீங்கள் ஏற்கவில்லை என்றால் கடவுள் உங்களை ஏற்க மாட்டார் என்றுதான் அர்த்தம். எல்லோ கலர் ஷர்ட் எந்திரிச்சு வந்து இங்கே பேசலாம். எல்லோ கலர் ஷர்ட் வரீங்களா? அதனால் ப்ளீஸ் திங்க் அபவுட் யுவர் ஃபேமிலி, ப்ளீஸ் திங்க் அபவுட் யுவர் காலேஜ், ப்ளீஸ் திங்க் அபவுட் யுவர் ஸ்டடீஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் வாட் யூ ஆர் டூயிங். பேனாவையே மூடி வைக்கிறீங்க? இன்னும் 1 மணி நேரம் இருக்கு. வெயில் அடிக்குதா? வெயில் இருக்கிற இடத்த மாற்றிட்டோன்னா இன்னும் 1 மணி நேரம் கவனிப்பாங்க போல், அப்படியா? சரி, ஃபைன். ஸோ அதனால் ப்ளீஸ் டூ ப்ரிப்பேர். கட்டாயமாக மேபி ஏன்னா ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இன் ஃபைன் ஃபியூச்சர் தனித்தனி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்னு முடிந்தால் நாம் சொல்லலாம். ஸோ ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த், ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஃபேமிலி, ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் college also, so that you can empower. Thank you very much for the opportunity given. Indeed, that was an inspirational one which enchanted our minds. Those words of yours gave us knowledge on a variety of options available to engineer. Thank you so much, sir. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all others. Now I invite Mr. K. Rajkumar, Head, Office Admissions, to propose the vote of thanks. So good evening, everyone. It's an immense pleasure for me to take this opportunity to deliver a vote of thanks for this wonderful event. First of all, I would like to thank our management for giving us the approval to conduct this grand event. I would like to extend my sincere thanks to our beloved principal, Dr. M. Akila Madam, for her support and guidance to conduct this event as a grand one. Thank you, ma'am. Next, I would like to express my gratitude to Mr. R. Ashwin, career guidance expert, gave her extraordinary current career potential opportunities in various streams. I am assured that it would be an enlightening session for the students. Thank you, sir. Thank you. Then finally, I would like to thank, sincere thanks to Dr. Geeta Madam, Head S&H, for her fullest support and guidance. Then last but not the least, I would like to thank all the department heads, all the faculty members, volunteers, staff and students for all their support and coordination. Thank you. Thank you, everyone. Thank you.
National anthem. Let us all rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. We request the students to be seated for 2 minutes. Please be seated. Let the dignitaries leave the hall. Refreshment has been arranged for all the students. So we request the students to be seated. Girls can have their refreshment first. Girls.